ایپیسوڈ شروع ہوتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے الپ ارسلان اپنے محل میں موجود ہے اور وہاں پر بہت سے عیسائی بھی موجود ہیں کیونکہ عدالت لگی ہوئی ہے. قاضی صاحب فیصلہ سنانے والے ہیں لیکن پادری یارگو کہتا ہے کہ میری بات پہلے سنیں. پادری یارگو بیان کرنے لگتا ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے اس آدمی کو جو کہ خود کچھ بمبار ہے اور اس کو تیار کیا ہوتا ہے کاؤنٹ ٹیون کے ایک گماشت نے جو کہ اس کا جاسوس ہے. وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے, اس آدمی کو خیال آ رہا ہوتا ہے, وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تم نے اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری بیوی اور بیٹی مر جائے گی. ہمارے لوگوں کو یہ ضرور محسوس ہونا چاہیے کہ تم ایک ترک ہو جو عیسائیوں سے نفرت کرتا ہے. وہ آدمی مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے. پادری یارگو کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ پر اور میری باتوں پر کتنا بھروسہ ہے. پھر وہ آدمی جو کہ جاسوس ہے کاؤنٹ ٹیون کا اچانک وہاں سے نکل جاتا ہے. الپ ارسلان اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور حیران بھی ہے. پادری یارگو کہتا ہے ہمیشہ ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان اختلاف رہے اور ہم پر ظلم کرتے رہیں. اتنے میں وہ آدمی جو کہ خود کچھ بمبار ہے وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے پیچھے. الپ ارسلان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آوار بے نے جو کیا وہ بہت کم تھا بشپ. تمام لوگ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں الپ ارسلان سمیت. وہ آدمی پھر کہتا ہے زمین کے تمام حصوں میں سے تمام عیسائیوں کو مر جانا چاہیے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے لیکن الپ ارسلان فوراً کہتا ہے کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کرو. لیکن سپاہی اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو یکدم سے وہ آدمی پھٹ جاتا ہے. خود کچھ بمبار جسم کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں اور ہر طرف آگ اور دھوئیں کا منظر ہے. پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے چند لمحوں بعد ہر طرف لاشیں بچھی ہوئی ہیں اور آگ جل رہی ہے. سنجوگ سپاہی بھی وہاں پہنچ چکے ہیں جو کہ دھماکے کی جگہ پر موجود نہیں تھے. وہ آ کر زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں. الپ ارسلان بھی اٹھتا ہے اور اپنے ہوش و حواس بحال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صفیہ خاتون کو وہ پکارتا ہے. اسے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. اپنی ماں کو بھی وہ پکار رہا ہوتا ہے. پھر اچانک تمام لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں. صفیہ خاتون گوہر کو بھی تمام لوگ اٹھاتے ہیں. آکنائے اماں کو ہوش نہیں آتی, وہ شدید زخمی ہیں. سلجن خاتون بھی اٹھ پڑتی ہیں جبکہ عطاب حسن بھی شدید گھبراہٹ کے عالم میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریکور کرتے نظر آتے ہیں. سلجن خاتون آکنائے اماں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. وہ گماشتہ یہ تمام منظر دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے اس تمام کام کا بیج بویا تھا. صفیہ خاتون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں الپ ارسلان. زخمیوں کو سپاہی اٹھا رہے ہیں. آسیز اور آرتوک کو بھی اٹھایا جاتا ہے. عطاب حسن جو کہ زخمی ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے. الپ ارسلان اپنی ماں سے کہتا ہے سلجن اماں کیا یہ زندہ ہے یعنی آکنائے خاتون. تو سلجن خاتون کہتی ہیں یہ بمشکل سانس لے رہی ہے, اس کو شدید چوٹیں لگی ہیں. صفیہ خاتون بھی گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. اتنے میں باتور بے آتے ہیں سلجن اماں کے پاس. کہتے ہیں سلجن خاتون کیا یہ زندہ ہیں. وہ کہتی ہیں ہاں باتور بے کہتے ہیں آکنائے خاتون مرنا نہیں. پھر وہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. عطاب حسن جو کہ اسٹیج کے نیچے آئے ہوئے ہیں جس پہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, قاضی صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں. عورت بے اس ٹیبل کو اپنی طاقت سے اٹھاتے ہیں اور آرتوک اور ایسیس عطاب حسن کو اس سے باہر نکالتے ہیں. ایسیس کہتا ہے آپ کا پاؤں خراب لگتا ہے عطاب. پھر گوہر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے. الپ ارسلان اس کی طرف بڑھتا ہے. سلجن خاتون بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں. گوہر پہلے تو ہوش نہیں کرتی لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے. الپ ارسلان کہتے ہیں کہ زخمیوں کو فوراً شفا خانے میں لے جائیں. گوہر سے سلجن خاتون اور صفیہ پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو. وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں. پھر وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. پھر بشپ کے پاس الپ ارسلان جاتا ہے جو کہ اوندے منہ پڑا ہوا ہے. الپ ارسلان کہتا ہے مرنا مت. ادھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بشپ یارگو کو مارنے کے لیے ترکوں نے یہ کیا. وہ گماشتہ کہتا ہے آپ موت کے زیادہ مستحق تھے بشپ یارگو. پھر وہ وہاں سے دفع ہو جاتا ہے. دوسرے انداز میں دکھایا جاتا ہے لیون جس نے جنگل میں ایک قید خانے میں آوار کو رکھا ہوا ہے. آوار اونچی زبان میں پکار رہا ہے یعنی چیخ رہا ہے کہ لانتی کافرو لیون کہاں ہے. لیون کے گماشتے وہاں آتے ہیں. وہ آوار پر تشدد کرنے لگتے ہیں لیکن لیون کو وہ پکار رہا ہے مسلسل. آوار کہتا ہے تم کہاں ہو شیطان, یہاں آؤ لیون. وہ سپاہی اسے کہتا ہے بکواس بند کرو لیکن آوار اسے ٹکر مارتا ہے تو وہ زخمی ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر آوار دوبارہ چیخنے لگتا ہے لیون. ادھر میں لیون شیطان وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے تم نے میرا نام پکارا تو مجھے محسوس ہو گیا, میں بھی تمہیں یاد کر رہا تھا. آوار کہتا ہے تمہاری اس ناپاک روح کو نکالنا میرے سلطان کا حق ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں اس لمحے تک صبر کروں گا یا نہیں. وہ غصے سے پھنکار رہا ہے. لیونائٹ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ رے میں کیا ہوا جب تم گئے تھے. پھر وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے الپ ارسلان تمہارے اغوا کے بارے میں نہیں جانتا. اسے لگتا ہے کہ تم بھاگ گئے ہو. میں معذرت خواہ ہوں لیکن تم نے اپنے سلطان کو بہت مشکل حالت میں چھوڑا ہے کیونکہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں کہ الپ ارسلان نے تمہیں بچا لیا ہے. تمہاری وجہ سے عظیم سلجوق کی ریاست کا انصاف مشکوک ہو گیا ہے جس کی تم بہت تعریف کرتے ہو. ایسے زخم کے ساتھ جو برنا مشکل ہے. آوار انتہائی غصے کی حالت میں کرسی توڑ دیتا ہے اور اٹھ پڑتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے. پھر وہاں بہت زیادہ صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں جن کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیتا ہے آوار اور بہت سے گماشتوں کو وہ پیٹتا ہوا نظر آتا ہے. آخرکار قابو پانے کے لیے تلوار نکال لیتا ہے کاؤنٹ ٹیون اور آوار سے کہتا ہے رک جاؤ. پھر صلیبی سپاہی اسے روک لیتے ہیں. کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے مجھے وقت سے پہلے تمہیں مارنے پر مجبور نہ کرو. آوار کہتا ہے تم یہ نہیں کرو گے لیون, تم میرے سلطان کو نہیں مارو گے. کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے تم دوسروں کی طرح بھیڑیے نہیں ہو, تم ایک ریچھ ہو. یہ میری طرف سے تمہیں ایک نصیحت ہے, اپنی طاقت کو فضول ضائع نہ کرو, تمہیں اس کی ضرورت ہوگی جب میں چاہوں گا. آوار غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر ناظرین دکھایا جاتا ہے ریش شہر میں زخمی عطابے کے پاس حکیم صاحب بیٹھے ہیں. الپ ارسلان باتور بے اور دوسرے تمام بھی لوگ وہاں موجود ہیں. صفیہ خاتون گوہر
से कहती हैं अभी कुछ देर आराम करो, फिर तुम अपने कमरे में चले जाना। गौहर फिर लेट जाती है। आकनाइमा को होश दिलाने की कोशिश की जा रही है। हकीम साहब उनका चेकअप करने के बाद कहते हैं आकनाए खातून के सर पर चोट है, वो होश में नहीं है, हम उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन ये सुनकर बातूर बे गुस्से से पागल हो रहे हैं। कहते हैं लेकिन क्या आकनाए खातून ठीक हो जाएंगी और ये खत्म हो गया है? दूसरे लोग भी इस बात को महसूस करते हैं। आतूर बे कहते हैं माफी चाहता हूँ मेरे सुल्तान। अरब सलाम बे कहते हैं आकनाए माँ मजबूत हैं, वो यकीनन ठीक हो जाएंगी। तमाम लोग फिर इंशाअल्लाह कहते हैं। अरब सलाम बे हकीम से कहते हैं मुझे इन बाकायदगी से इनकी हालत के बारे में आगाह कीजिए। वो कहते हैं जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इतने में वहाँ सुलेमान शाह आता है और आकर अरब सलाम के सामने खड़ा हो जाता है। अरब सलाम बे कहते हैं कि आपको इस बारे में मालूमात मिली हैं कि हमला किसने किया? सुलेमान शाह कहता है मेरे सुल्तान मालूम हुआ है कि आदमी मुसलमान नहीं जैसा कि वो नजर आता है मेरे सुल्तान। इसके जिस्म का कोई निशान बाकी नहीं रहा, लेकिन ये सलीब उसके जलते काफिए की जेब से निकली। वो अरब सलाम बे को सलीब देता है। अरब सलाम उसे देखने लगते हैं और कहते हैं वो ल्यून इसके पीछे है। उसने बिशप यार्गो को सच बोलने से रोक दिया, उसने मसीही अवाम के गुस्से को भड़का दिया अपने आदमी के इस फेल के साथ जो एक तुर्क के भेस में था। फिर वो सुलेमान से पूछता है बिशप यार्गो कहाँ है, क्या तुम उसे महल में लाए हो? सुलेमान कहता है बदकिस्मती से मेरे सुल्तान, ईसाइयों ने हमें रोक रखा है। वो कहते रहे कि वो बिशप को मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम उसे महल में नहीं लाए ताकि उनके गुस्से को मजीद हवा न दें। हम उन्हें अपने मुहावसों के साथ शहर के शफाखाने में ले आए, लेकिन अगर आपको ये सही नहीं लगता है। अरब सलाम उसकी बात टोकता है और कहता है आपने अच्छा किया सुलेमान शाह, हम पर गैर मुस्लिम रियाया का उत्साह बढ़ गया है, आग भड़काने की कोई वजह नहीं है। काउंट ल्यून अपना नाम मुकम्मल करना चाहेगा, शफाखाने में तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। अगर कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो उसे पकड़े और तफ्तीश करें। सुलेमान शाह ताबेदारी का कहकर वहां से चला जाता है। फिर अरब सलाम भी वहां से निकल जाता है। उधर कौरत भी अपने बेटे मर्दान को पीट रहे हैं। कहते हैं मैंने तुमसे कहा था, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शिकारी जो शिकार पर छलांग लगाता है सही वक्त से पहले अपने शिकार का शिकार हो जाता है? क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं था? मुझे बताए बगैर अरब सलाम पर हमला करना। वो कहता है आपकी एहतियाती तदाबीर और इंतजार मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा। हम जिस शिकार को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं वो रोज बरोज मजबूत हो रहा है। कौरत बे उसे फिर मारते हैं। मर्दान कहता है वो आनी की तरफ बढ़ रहा है और फिर अनातोलिया की तरफ बढ़ेगा, अगर हम उसे अभी नहीं रोकते तो हम उसे कभी नहीं रोक सकते। कौरत बे उसे फिर पीटते हैं और घुस्से पे घुस्सा मारते जा रहे हैं। वो जमीन पर गिरता है, फिर उसे उठाते हैं। कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे वाकिफ हो और मैं नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोचते हो और मैं नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम मर्दों के खेतों में दाखिल होने के लिए काफी हो और मैं बूढ़ा, लेकिन तुम जवान और अहमक हो। अहमक का सर उसके कंधों पर ज्यादा देर नहीं रहता मर्दान, तुम भी अपने साथ चलोगे। अगर तुम मेरे इल्म के बगैर दोबारा कुछ करते हो तो मैं वो हूँगा जो तुम्हारे अहमक का सर उड़ाऊंगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? वो हाँ में सर हलाता है और बे गुस्से से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उधर आवार को इंतहाई मजबूती से फिर बांध दिया गया है और सलीबी गुमाश्ते कुत्ते शैतान भी उसके ऊपर तलवारें ताने हुए खड़े हैं। आवार फिर मुसलसल कह रहा होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब से काफी देर पहले तुम्हें दफना चुका होता ल्यून, तुम मुझसे नहीं बचोगे। ल्यून बाहर बैठा कुर्सी पे सीढ़ी बजा रहा है और कुछ सलीबी सिपाही गड़ा खोद रहे हैं जमीन पर। आवार की आवाज उसे मुसलसल आ रही है जो कहता है ताकि मैं तुम्हें जहन्नम के दरवाजे पर शैतानों से मिल सकूं। ल्यून शैतान बाहर बैठा कह रहा है कि तुम मौसीकी को खराब कर रहे हो, मेरी सीढ़ी को तुम काट रहे हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं तुम चुप रहो तो बेहतर है। सलीबी सिपाही मुसलसल जमीन पे वार करते जा रहे हैं और एक गड़ा खोदते नजर आते हैं। फिर नाज़रीन दिखाया जाता है कि एक गांव में बहुत से सिपाही सल्यूकी सिपाहियों के रूप में दाखिल हो चुके हैं। वो वहाँ पे किसी चीज को नहीं छोड़ रहे, चाहे बकरियां भेड़े हों या कोई खजाना वगैरह, हर एक चीज को लूट रहे हैं और लोगों को मारते नजर आते हैं। एक औरत कहती है अपने कदमों से मौत के मुंह में न जाना मेरी बेटी, मत जाओ, ये सोना जो तुमने चुराया है वो मेरा और मेरे वालिद की 1 साल की मेहनत है। वो लड़की उस सिपाही से कहती है और कहती है हमने सल्जूक रियासत को अच्छी तरह महसूल अदा किया है, हमारे गाँव को छोड़ दो। लेकिन वो सिपाही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीटता है, कहता है मैं तुम्हारी जुबान काट कर उसे जानवरों की खुराक बना दूंगा। एक बूढ़ा उठता है, कहता है तुमने मेरी बेटी को मारा। वो कुल्हाड़ा लेकर उस सिपाही की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ आवार नामी गुमाश्ता आ जाता है जो उसे मारकर गिरा देता है। जो कि सिपाहियों के रूप में वो कहता है ये जमीनें जिन पर तुम रहते हो, काश्त करते हो और खुद को खिलाते हो, ये अजीम सल्जूक सुल्तान की मलकियत है। महसूल चोरी या हुक्म की नाफरमानी ये है। मैं आवार बे हूँ, यमतर का बेटा। अगर तुम में से कोई फिर सुल्तान के हुक्म की मुखालफत करे, मैं कसम खाता हूँ कि इस गाँव को जला दूंगा। फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये तमाम मंजर देख रहा होता है काउंट ल्यून का कमांडर एंड्रियन। वो कहता है असली आवार की तरह ये मजबूत है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेरहम है। दूसरी तरफ रे में अरबसान आते हैं ईसाइयों के पास जो एहतजाज कर रहे हैं। ईसाई कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी वजह से बिशप तकरीबन मरने वाला था। अरबसान वे आगे बढ़ रहे हैं। एक बूढ़ा कहता है तुम उसे मार नहीं सकते थे, जब तक वो बेहतर नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जा रहे। क्या आपको लगता है कि हम में से किसी को देखे बगैर वो उसे अंदर से नहीं मार सकते? एक और आदमी ये बोलता है और तमाम लोग उसके एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। अरबसान कहता है अब अच्छी तरह से सुनो, मुझे उम्मीद है कि बिशप यार्गो जिंदा रहेगा और ये बात भी अच्छी तरह जान लें, रियासत की नजर में मुसलमान और मसीह में कोई फर्क नहीं है। सच्चाई इससे मुख्तलिफ है जो आपको दिखाई देती है। बहुत जल्द सब कुछ आप पर वाज़ेह हो जाए, मेरा एतबार करें। सुलेमान शाह कहता है सुल्तान अरबसान के इंसाफ पर कभी शक न करना और जिसने भी बिशप पर यह दाराना हमला किया है वो तुर्क नहीं है, ये आप में से एक है। बहुत से दूसरे लोगों की तरह वो आनी में काउंट ल्यून के ज़ेरे कब्जा है। वो बूढ़ा बोलता है, कहता है कि आप दोबारा एक मसीही शख्स पर जुर्म डालते हैं। एक और आदमी कहता है हम पर आप इल्जाम लगाकर मुसलमानों को बेकसूर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ईसाई एहतजाज करने लगते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सल्जूक सिपाही उन्हें रोक रहे होते हैं। उधर हकीम साहब यार्गो का ख्याल रख रहे हैं। आतिश आर्तुक और दूसरे सिपाही वहाँ मौजूद हैं। हकीम साहब यार्गो को दवाई पिला रहे हैं। आर्तुक कहता है कि वो कैसा
سکتا ہے؟ کیا اسے ہوش آئے گا؟ حکیم صاحب کہتے ہیں اس کا خون بہت بہہ گیا ہے لیکن ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اسے بچانے کی۔ ملا پرسلام وہاں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بشپ یارگو، عوام اور جج کے سامنے آوار بے کی بے گناہی کو تسلیم کیے بغیر آپ نہیں مریں گے۔ شفا خانے کے ارد گرد جنگ جو چوکس ہیں، یہ کہتا ہے ملا پرسلام، اور کہتا ہے کوئی بھی جو اپنے فرض سپاہی یا طبیب کی کارکردگی کو نظر انداز کرتا ہے اسے میری طرف سے سزا ملے گی۔ آرتو بے گور خاتون اور آکڑائے ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سلطان اربسان کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، آکڑائے ماں ہوش میں ابھی نہیں آئی۔ اربسان کہتا ہے اگر اس لیون نامی شیطان کا انجام میرے ہاتھ میں ہے تو اس لعنتی شیطان لیون کی موت آسان نہیں ہوگی، میں اسے درد سے کراہے بغیر نہیں ماروں گا اور اپنے اعمال کی ادائیگی کے بغیر وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ ادھر میں تابع حسن وہاں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرے سلطان، واسپورا خان کے آس پاس کے عیسائی دیہاتوں میں برے واقعات ہو رہے ہیں، غیر منظم ترکمانوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے نام پر خراج وصول کرتے ہیں، جو ان کو نہیں دیتا ان سے پیسے اور پھر جان لے لیتے ہیں۔ اربسان حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیسی غیر منظم فوج ہے جو خراج جمع کر رہی ہے؟ اس کے علاوہ کیا حال ہی میں واسپورا خان میں ہماری زمینوں سے خراج وصول نہیں کیا گیا؟ یہ کون ہے جو ہمارے نام پر لوٹ مار کر رہا ہے؟ عطا حسن کہتے ہیں آوار بے، یمتر کا بیٹا۔ ایکسس کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں عطا حسن؟ عطا حسن کہتے ہیں لٹیروں کے سردار نے خود کو اس طرح کہا۔ سلطان البسان کہتے ہیں ناممکن، آوار خود کو اس کام میں شامل نہیں کر سکتا، اگر ہم آوار تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں پہلے اس گاؤں میں جانا ہے اور اس سے وہاں دیکھنا ہے۔ پھر سلطان اربسان کہتے ہیں سلیمان سے، سلیمان شاہ آپ یہیں رہو گے، آپ بشپ یارگو کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، وہ واحد گواہ ہے جو ہماری ساکھ پر لگے داغ کو مٹھا سکتا ہے، اسے مت بھولنا۔ وہ کہتا ہے جو حکم میرے سلطان۔ پھر سلطان اربسان وہاں سے سپاہیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر آوار کو زمین میں دبا دیا گیا ہے اور صرف اس کا چہرہ ننگا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا سر بھی دفن کر دو کافر، مجھے مار دو، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ لیونائٹ ہنستا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا۔ آوار بھی اسے کہتے ہیں کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ یا تم مردوں کی طرح میرا سامنا کرو یا مجھے اس خنجر سے مار ڈالو۔ لیونائٹ وہ خنجر اس کے آگے زمین پر گھوم دیتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بھائیوں کو ماروں۔ سلطان بھیڑیے کو خنجر سے مارنے کے بعد میں تمہیں ماروں گا، لیکن آوار کہتا ہے اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ پھر آوار کے پیچھے بیٹھتا ہے کاؤنٹیون اور اس کے بالوں کو کاٹنے لگتا ہے، کہتا ہے تمہارے بات بہت لمبے ہو گئے ہیں۔ آوار احتجاج کرتا نظر آتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا کاؤنٹیون، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کاؤنٹیون سیٹی بجانے لگتا ہے جبکہ آوار مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان لے لوں گا کاؤنٹیون، لیکن کاؤنٹیون اپنے کام میں مصروف ہے اور اس کی لٹیں کاٹ رہا ہے۔ پھر وہ سلیبی سپاہی کو اشارہ کرتا ہے جو آگے بڑھتا ہے اور آوار کے باقی بال کاٹنے لگتا ہے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے تمہارے خوبصورت بال مل جائیں گے، فکر نہ کرو، جبکہ سلیبی مسلسل آوار بے کے تمام بال اتارنے کے چکر میں ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ سلطان البسان بڑھ رہے ہیں گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں سمیت۔ ادھر ایڈین پہنچ چکا ہے اس گاؤں میں جہاں مسلمانوں کے روپ میں قتل کر کے جا چکا ہے آوار اپنے آپ کو کہنے والا۔ ایڈین ان سے کہتا ہے ہم اس سلجوقی ریاست کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے جو تمہاری جان کی حفاظت ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اب سے تمہاری جانیں اور تمہارا پیسہ کاؤنٹلیون کے تحفظ میں ہے۔ زیادہ آرام محسوس کروانے کے لیے میں اپنے فوجیوں کو یہیں چھوڑ دوں گا اور میں آوار نامی اس لٹیرے کے پیچھے جاؤں گا، اور آپ ہمارے دوسرے عیسائی بھائیوں کی طرح جو سلجوق کی سرزمین پر رہتے ہیں ترکوں کے ظلم کے مقابلے میں متحد ہو جاؤ گے۔ اگر آپ متحد نہ ہوئے تو سلطان البسان جس نے آج آوار کو بھیجا کل مزید بھیجے گا، آس پاس کے تمام عیسائی دیہاتوں کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ انہیں اس خطرے کا احساس ہو جس کا انہیں جلد سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ادھر آوار کے تمام بال کاٹ دیے گئے ہیں اور اسے زمین میں دبایا گیا ہے۔ کاؤنٹیون اسے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ برات بھی وہاں پہنچ چکا ہے جس کو یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ آوار کے سر پر کیرمس کی ایک ٹوپی پہنا دی گئی ہے۔ باگرات لیونائٹ سے کہتا ہے تم ایک خونخوار افریت ہو، تم ذلیل ہو، آپ دھماکے میں مرنے والے عیسائیوں کی موت کی قیمت ادا کریں گے، خدا کا شکر ہے کہ بشپ یارگو ابھی زندہ ہے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے بشپ کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے، لیکن میں دوسروں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، جنگ میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں۔ بادشاہ باگرات کہتا ہے جب کیسر تک میرا خط پہنچے گا تو تم کیسر کے عذاب سے نہیں بچو گے کاؤنٹیون غصے سے اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے سب کچھ آنی کو ترکوں سے بچانے کے لیے کیا، ضرورت پڑنے پر میں اس سے زیادہ کروں گا۔ باگرات انتہائی غصے کی حالت میں وہاں سے نکلتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کاؤنٹیون اس کے جانے کے بعد کہتا ہے یہ تم ہی چاہتے تھے باگرات۔ پھر وہ سپاہی کو پاس بلاتا کہتا ہے بادشاہ باگرات نے ایک قاصد قسطنطنیہ بھیجا ہے، آگے بڑھو اور قاصد کو پکڑو، اس سے خط لے لو اور اسے مار ڈالو اور اس کی لاش ترکی کی حدود میں پھینک دو۔ وہ کہتا ہے جی جناب، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کاؤنٹیون آوار بے کی طرف دیکھنے لگتا ہے جو کہ خاموش زمین میں دبے ہوئے ہیں۔ پھر وہ آوار بے کے پاس جا کر لیٹ جاتا ہے، اپنی کونی پہ سر رکھتا ہے اور کہتا ہے تم بہت خوبصورت ہو رہے ہو، تمہارے سر پر اونٹ کی کھال ہے، تم سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب بھی سورج آپ کے سر کی جلد کو بھونتا ہے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا اور چھوٹا ہوتا جائے گا، جب تک آپ کا دماغ نہیں جاتا ہے یہ چھوٹا ہوتا جائے گا، پھر میں تمہیں ریپ واپس لے جاؤں گا جہاں سے آپ آئے تھے۔ پھر وہ اسے سر پر چوٹ لگاتا ہے ہلکی سی اور کہتا ہے یقیناً تمہارا دماغ تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گا۔ آوار مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے لیکن کہتا پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے وہ گاؤں جہاں یمتر کا بیٹا آوار نامی ترکمان عیسائیوں پر ظلم و ستم کر کے ان کے مال و اسباب چھین کر لے گیا ہے۔ وہاں سلطان البسان آتا ہے تو سلیبی سپاہی جو وہاں موجود ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جلدی سے چھپ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، سلطان البسان آ رہا ہے۔ پھر وہ جا کر مختلف جگہ پر چھپ جاتے ہیں۔ سلطان البسان آتا ہے تو ایک عیسائی کہتا ہے ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے سلطان البسان، کیا آپ اس بار ہماری جان لینے آئے ہیں؟ آپ کے آدمی یہاں آئے اور ہمارا سب کچھ لوٹ لیا اور چلے گئے، ایک معصوم کی جان بھی چلی گئی۔ البسان کہتا ہے تم میری رعایا ہو، نہ میں اور نہ ہی میرے ماتحت کوئی سردار آپ کے ساتھ یہ نا انصافی مناسب سمجھے گا۔ جس شخص کو آپ سوچتے ہیں وہ آوار ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں صرف ایک آلہ ہے جو آپ کو ہم سے دور کرنے کی کوشش
कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहता है जब वो खराज लेने आया तो उसे हमें वो बैज दिखाया जो आपने दिया था। हमने उससे कहा कि ये खराज का वक्त नहीं है और ना ही फसल काटने का वक्त है और हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसने हमें नहीं बख्शा और उसने उन तुर्कमानों के साथ लूटमार की जो उसके साथ थे। अरबसान कहते हैं जब तक आपको यकीन न हो जाए कि वो आवार में है, हमारे सामने उसके चेहरे के खदोखाल बयान करें। वो कहता है मैं आपको बयान करता हूँ। उसका कद 3 हाथ था, हल्किया की मूछें थी, उसके बाल पीछे खींचे गए, उसकी पेशानी को ज़ाहिर कर रहे थे और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का मेंढा था। कौरब कहते हैं सुल्तान अरबसान से ये आवार में है, ज़ाहिर है वो बगैर पैसों के रह गया था। सुल्तान अरबसान कहते हैं क्या कहते हो भाई, जिसने भी ये मंसूबा बनाया उससे भेस तैयार किया। अगर मुझे उसकी जात का इल्म न होता तो मैं ये भी कहता कि वो आवार है, जैसा कि मैंने तवक्को की थी। आवार फरार नहीं हुआ, उसे अगवा कर लिया गया था। कौरब पीछे हट जाते हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, कहता है तुमने हमें नाजायज खराज के लिए लूटा है, तुमने अपने वादों को पूरा नहीं किया सुल्तान अरबसान। अब से हम सल्जूकी रियासत के ताबे नहीं है बल्कि उन लोगों की रियाया जो हमारी जानो माल की हिफाजत करते हैं। सुल्तान अरबसान कहता है आपको हमसे कौन बचाता है। इतने में स्लेबी सिपाही तलवार खींचकर वहां आ जाता है, कहता है ये हम हैं और उसके साथ दूसरे सिपाही भी निकल आते हैं। तो अरबसान कहता है तो गीदड़ भेड़ों को खाते हैं और चरवाहे के साथ रोते हैं। फिर सुल्तान अरबसान कहता है अपने सिपाहियों से अवाम की हिफाजत करें और फिर कत्लेआम शुरू करते हैं वो सलीबी सिपाहियों का। एक एक करके तमाम गुमाश्ते अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं और वासले जहन्नुम हो जाते हैं। उधर सुलेमान शाह जो के दवाखाने में जो के बासपुरा गान के बाहर है वादी यारगो के पास बैठा हुआ है। इसमें एक सहयोगी सिपाही वहां आता है, कहता है बाहर के ईसाइयों ने एक कासद चुना है, वो बिशप यारगो को देखना चाहते हैं और ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि वो महफूज हैं। सुलेमान शाह कहता है उन्हें देखने दो, उन्हें आने दो। फिर वो सिपाही वहां से चला जाता है, बाहर निकलता है और जाकर कहता है आप बिशप यारगो को देख सकते हैं। जो उन्होंने कासद चुना होता है वो आगे बढ़ता है दवाखाने की तरफ और वो गुमाश्ता जो कि सबका करिंदा बना हुआ है और धमाके का जिम्मेदार भी, वो उस आदमी को अंदर जाता देखता है तो वहां से चला जाता है। वो आदमी जब अंदर पहुंचता है तो जाकर कहता है आंग्रेम तुम में से कौन है। तो वो रूमी सिपाही जो गुलामों के रूप में आया है वो कहता है मैं हूँ। वो उसके पास आता है और कहता है ये काउंट ट्यून की तरफ से है। वो उसे पैगाम देकर वहां से चला जाता है। फिर वो काउंट ट्यून के पैगाम को पढ़ लेता है जिसमें लिखा होता है ईसाइयों का गुस्सा सल्जूकियों को जला देना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको इन शोलों को जलाना होगा। आप चैपल को जला देंगे और यर्गो को मार डालेंगे जिसने मुकद्दस रूम को धोखा दिया था। इस गद्दार बिशप को दोबारा कभी आंखें नहीं खोलनी चाहिए। वो खत पढ़ने के बाद फिर सोचने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान अरबसान कहता है अपने सिपाहियों से जब वो तमाम सलीबियों को कत्ल कर चुके होते हैं तो सुल्तान अरबसान कहते हैं ईसाई अवाम से ये हमने आपको बताया है, सल्जूक रियासत आपको इन मलऊन लोगों के जुल्म से बचाने के लिए लड़ रही है और अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को संभालें। मैं खराज तहसीन लेने के लिए तुम में से किसी को कत्ल नहीं करूंगा। हम इन लोगों के मंसूबों को खत्म कर देंगे जो आपको हमसे दूर रखने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। एक नौजवान कहता है हम उनकी औलाद हैं जिनको तुमने कत्ल किया और तनज़्ज़ुल कहा, आपकी नीयत साफ है सुल्तान अरबसान। एक बूढ़ा बोलता है, कहता है अगर आप सोचते हैं कि आप रोम को इस तरह तबाह कर सकते हैं तो आप गलत हैं। सुल्तान अरबसान कहते हैं आपको वक्त के साथ समझ आ जाएगी कि आपको कौन लूटता है और जो आपकी हिफाजत करता है वो कौन है। तो सुल्तान अरबसान ऐसे से कहता है घोड़ों के बगैर सिपाहियों को यहाँ और आसपास के देहातों में रखे। जिसने आज इस जगह को लूटा वो कल दूसरों को सताएगा। ये वाज़ेह है कि उसके पीछे काउंट ट्यून है, लेकिन उससे आवार का मुतालबा करना बेकार है। अगर हम जानना चाहते हैं कि आवार कहाँ है हमें उसकी जगह तलाश करनी होगी। आपका फर्ज इस तनज़्ज़ुली को मेरे कदमों पर खड़ा करना है जिसने आपके भाई की जगह ली है। आइए देखते हैं ये जालसाज कौन है। आवार और साजिश हुक्म बजा लाने का कहते हैं। उधर पादरी यारगो के पास पहुंच चुका है वो कासद जो ईसाइयों ने चुना है। वो सुलेमान से कहता है ये जल्दी से उठे तो अच्छा होगा वरना बाहर का गुस्सा आपको तबाह कर देगा। सुलेमान कहता है आपने देखा बिशप जिंदा है, अब जाकर लोगों को बताओ। वो वहाँ से चला जाता है। सुलेमान शाह पादरी यारगो की तरफ देखने लगता है जो कि जिंदा तो है लेकिन अभी होश में नहीं आया। फिर नाज़िर दिखाया जाता है अहनी किला जहाँ पर बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है पहाड़ों के बीचों बीच। काउंटियन कहता है मैं तुर्कों के ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता। काउंटियन वहाँ खड़ा है तो ठेकेदार उससे कहता है अगर मशरक के तमाम वहशी भी जमा हो जाएं और आ जाएं तब भी वो इस दीवार को अबूर नहीं कर सकेंगे। काउंटियन कहता है जरूर, या तो वो इस दीवार से टकरा कर वापस चले जाएंगे जहाँ से आए थे या मौत के गड़े में ही मर जाएंगे। फिर काउंटियन कहता है एडियन से अब हमारा काम शुरू होता है। पहले वास्पुरा खान और फिर आज़रबाईजान की जमीनें रोम की होंगी। ठेकेदार कहता है काम कल सुबह तक मुकम्मल हो जाएगा जनाब। फिर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है अपने इंजीनियरों के पास और वो उसे समझाने लगते हैं कि कहाँ से काम मुकम्मल होने वाला है। एक ईसाई भी वहाँ आता है। काउंटियन से कहता है आपके हुक्म की तामीर हो चुकी है जनाब, बादशाह बगदाद के कासद को आपकी मर्जी के मुताबिक बेअसर कर दिया गया है। फिर वो सलीबी सिपाहियों से एक पैगाम देता है। काउंटियन पढ़ता है तो कहता है बगदाद अहमद, ये अफसोस की बात है कि आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा पा सकते हैं। फिर वो एडियन के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है महल में तख्त खाली पड़ा हुआ है जबकि बातूर बे सैयद खातून वहाँ मौजूद है। सैयद खातून कहती है बातूर बे लगता है आप ठीक नहीं है। बातूर बे कहते हैं इस गद्दाराना हमले में कई जाने ज़ाया हुई, बहुत से लोग मौत की गिरफ्त में हैं। मेरी इन आंखों ने कितनी खयानत और बददियांती की है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। इतने में सल्जूकी सिपाही वहाँ आता है और आकर कहता है कि सुल्तान अरबसान आ रहे हैं। सुल्तान अरबसान सफिया खातून के साथ वहाँ आते हैं और आकर सुल्तान अरबसान तख्त पर बैठ जाते हैं। कहते हैं मेरा भतीजा मर्दान कहाँ है कौरब साहब, आपका बेटा कहाँ है। कौरब बे कहते हैं मेरा बेटा करमान में है। जैसा कि आप जानते हैं हम एक तवील अरसे से महल से दूर हैं, अवाम की सलामती और अमन और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। सुल्तान अरबसान कहते हैं हम समरकंद में जंग लड़ रहे हैं और मर्दान आसपास कहीं नहीं है। हमने आने के लिए एक तंजीम बनाई और क्या इत्तेफाक है मर्दान फिर से नहीं है। क्या आपका बेटा मैदान जंग में सिर्फ हम पर तलवार लहराने आया है कौरब साहब। कौरब बे कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप मेरे बेटे मर्दान से होशियार हैं, उसकी बागियाना और लापरवाह तबीयत की वजह से मेरे सुल्तान आप सही हैं, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन जान लें कि मेरा बेटा मर्दान अपने चचा सुल्तान या बाप को कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। मुझे अपने नाम जलाल और इज्जत की कसम मर्दान फिर कभी बगावत नहीं करेगा। सुल्तान अरबसान की तरफ देख रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते और खामोश रहते हैं। फिर दिखाया जाता है काउंटियन पहुंच चुका है एडियन के साथ और उससे आकर वही मिलता है जिसकी कस्में अभी कौरब खा रहे थे, यानी अपने बेटे की, और वो गद्दारी करने का मुर्तकिब हो रहा है। मर्दान काउंटियन और एडियन के सामने खड़ा है, कहता है हमें बात करनी है, ये अहम है। काउंटियन
काउंटिन्यू कहता है आनी में भतीजे भेड़िए आपका इस्तेमाल करने में मुझे एजाज हासिल होगा। मर्दान कहता है महल में नहीं, यहाँ हम बात करेंगे, हो सकता है अंदर अलपसान के जासूस हों। काउंटिन्यू कहता है मैं हैरान हूँ कि आप असल में क्या कहेंगे। मर्दान उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। फिर दिखाया जाता है अलपसान को, जो कहता है जब हम इंसाफ के लिए सच्चाई का पीछा करते हैं और हम असूलों के मुताबिक हर काम करने की कोशिश करते हैं और हमारी रया के दरमियान ताल्लुक को तोड़ने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं, ये वाज़ेह है कि हमारे सामने कौन है और इन तमाम आफात के पीछे कौन है, लिहाजा हमें दुश्मन की तरफ बढ़ना होगा, हमारा मकसद वाज़ेह है। फिर कौरतबे से कहते हैं फौज तैयार करें, हम अपना मकसद तुर्क वतन बनाने के लिए जाएंगे। कौरतबे सुल्तान अरबसान का हुक्म सुनकर ताबेदारी का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सुल्तान अरबसान कहते हैं ताबे से आपको पता है कि यहाँ के हालात खराब हैं, इसलिए आप यही शहर में रहेंगे और तख्त की हिफाजत में मसरूफ रहेंगे। ताबे हाँ में सर हिलाते हैं। सुल्तान अरबसान कहते हैं मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आर्तुक साहब और आतिफ साहब मेरे भाई आवार को जल्द तलाश कर लेंगे। सफिया कहते हैं वो उसे ढूंढेंगे मेरे सुल्तान, वो उसे ढूंढेंगे और फतह से पहले आनी को पकड़ लेंगे और आपके बाजू के नीचे होंगे। सुल्तान अरबसान और तमाम लोग इंशाल्लाह कहते हैं। दूसरे काउंटिन्यू मर्दान से कहता है हमने यनार और सुलेमान को जो तावन दिया इससे आपको हौसला मिला होगा। मर्दान कहता है इस इत्तेहाद से न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी फायदा होगा, ऐसा काम न करें जिसे आप नहीं जानते। काउंटिन्यू कहता है क्या आपके वालिद इस पेशकश के बारे में जानते हैं? मर्दान कहता है अभी तक नहीं, लेकिन अगर वो सुल्तान बनने की उम्मीद रखते हैं उनके पास मुआहदा तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो भी मेरे सुल्तान चचा से बगावत कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। काउंटिन्यू कहता है आप जिस शख्स की पीठ में छुरा घूमेंगे वो आपके चचा है, रेडियो में सबसे ज्यादा होशियार, आप सिर्फ छोटे से धोखेबाज हैं। मर्दान हंसने लगता है तो काउंटिन्यू कहता है कि आपको यकीन है कि आप अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, यानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बगैर किसी शुबा के। मर्दान कहता है फिक्र न करो काउंटिन्यू उसकी तरफ और वो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर बातूबे को दिखाया जाता है जो अकनाए खतून के पास खड़े हैं। कहते हैं अकनाए खतून क्या आंख और चेहरों के बगैर एक दूसरे से मिलना ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? मुमकिन नहीं। इतने में सफिया खतून वहाँ आती हैं, जो उनकी बातें सुन लेती हैं। बातूबे कहते हैं अपनी आंखें खोलें जो इस जगह को ठीक करती हैं जिसको आप देख रहे थे, और उठें ताकि मैं अपनी इस फानी जिंदगी में जिस मोहब्बत को लेकर जा रहा हूँ इसकी तमन्ना न हो। सफिया उनकी बात सुनकर खुश दिखाई देती है। बातूबे फिर बोलते हैं मुत्तहिद हो जाएं अकनाए खतून, चलो उठो और इस बूढ़े भेड़िए को खुश करो, उठो और चलो बाकी जिंदगी एक साथ गुजारें। अकनाए खतून अभी मदहोश पड़ी हुई है जबकि सफिया खतून हंसती हुई दिखाई देती है। उधर काउंटिन्यू पहुंच चुका है किले में, बगदाद के पास आकर खड़ा होता है। कहता है मैंने इस बारे में सोचा कैसर अब भी मुझे खत्म कर सकता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, मैं उस दिन तक आनी की हिफाजत करता रहूंगा। मेरे ख्याल में आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, वरना अलपसान आपको इस तख्त पर बैठा देगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। बगदाद कहता है आपके दिमाग में क्या है? काउंटिन्यू कहता है रे में मौजूद लोगों ने अलपसान को बहुत गुस्सा दिलाया होगा, यकीनन उससे तुर्कों की आनी में आमद तेज होती है, लेकिन दीवार अभी खत्म नहीं हुई। हमें तुर्कों को आनी से उस वक्त तक दूर रखना चाहिए जब तक दीवार खत्म न हो जाए। हमें तुर्कों को आनी से उस वक्त तक दूर रखना है जब तक कि हम मजबूत न हो जाएं। बगदाद कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप सुरमरी में अलपसान को रोके कुछ दिन तक, जब ये दीवार बन जाएगी। मैं जानता हूँ आपकी फौज जार्जिया में है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिक्र न करो, सिपाही आपके साथ आएंगे। बगदाद कहता है जैसे आपकी मर्जी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एडियन काउंटिन्यू से आकर कहता है अगर वो सुल्तान अलपसान को रोकने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा? क्या ये उसे कुस्तुनतुनिया में हर दिल अजीज नहीं बना देगा? मुझे माफ कर दें जनाब, लेकिन आपको सुरमरी में फौजी भेजने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। कहता है मैंने इससे कहा कि सिपाही उसके साथ सुरमरी जा रहे हैं, बेवकूफ, मैंने उसे नहीं बताया कि वो इसके साथ रहेंगे। एडियन हैरान होता है, कहता है मैं समझा नहीं। काउंटिन्यू कहता है जब बगदाद अपनी फौज के साथ सुरमरी जाएगा तो वो अलपसान का निशाना बन जाएगा, और तुम एडियन जब अलपसान सुरमरी आएगा तो सिपाहियों को वापस ले लोगे। आगे क्या होगा? वो अहमक बगदाद मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ सुरमरी में अकेला रह जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आंद्रान खड़ा है बिशप यार्गो के पास और सुलेमान शाह से कहता है मैं बिशप यार्गो से मिलने आना चाहता था, जब मुझे पता चला कि वो यहाँ है। वो मेरे लिए और तमाम मसीही लोगों के लिए बहुत अहम है। सुलेमान कहता है बिशप यार्गो हमारे लिए भी बहुत अहम शख्स हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा, फिक्र न करें। इसके अलावा इसे रेस शहर की हिफाजत के लिए ठीक होना पड़ेगा, न सिर्फ हमारी बल्कि ईसाई लोगों की हिफाजत के लिए भी। सुलेमान कहता है काउंटिन्यू के घिनौने मंसूबे के बारे में बिशप यार्गो को हम इन्फॉर्म करेंगे कि इसके पीछे ईसाई लोग हैं, इसलिए इसे उठते देखना बहुत जरूरी है। वो आंद्रान सुलेमान शाह को कहता है कि कितने मासूम लोग काउंटिन्यू की नाइंसाफियों का शिकार होते रहे, मुझे खुदा से बस यही उम्मीद है कि बिशप यार्गो जल्द बेदार हो जाए। इसमें एक जोकी सिपाही वहाँ आता है, कहता है मसीही लोग वो शफायाबी के घर के सामने दौड़ रहे हैं। सुलेमान शाह सिपाही को लेकर साइड पे होता है। उधर दो सलीबी सिपाही एक महलूल तैयार कर रहे हैं। एक सलीबी दूसरे से कहता है ये सब डाल दो। काउंटिन्यू चाहता है कि वो जल्द से जल्द पुरसुकून हो जाए। वो रही सही जो शीशी में दवाई मौजूद है वो भी उसमें डाल देता है। फिर वो बाहर निकलते हैं तो आवार जो कि अभी तक जमीन में धंसा हुआ है वो कहता है तुम सब के सब मेरे हाथों मारे जाओगे। फिर वो सिपाही आवार के करीब आते हैं और आकर जबरदस्ती से वो शरबत पिला देते हैं। फिर आवार को वहाँ छोड़ते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ फिर गाँव में वही तमाशा लगा हुआ है जो कि उस आवार नामी गुमाश्ते ने लगाया है और अपने सिपाहियों समेत लोगों को कत्ल भी कर रहा है और उनसे इसी तरह माल छीनता और मारता पीटता दिखाई देता है। उसके सिपाही ईसाइयों को घुटनों के बल लाकर उसके सामने पेश कर देते हैं। एक ईसाई बोलता है रब तुम्हें सजा दे, तुम हमें बकारी बनाकर छोड़ोगे, क्या तुम पैसों से मुतमईन नहीं होगे? एक औरत भी यही बात करती है तो सिपाही कहता है बकवास बंद करो। वो उन्हें कहता है क्या तुम सुल्तान अरबस्तान के हुक्म की नाफरमानी करके उसकी अतात करते हो? तो आप सजोक के सिपाही बाज़न 3 के लिए गलती करते हैं जिसके आप जेर हुक्मरानी थे। मैं तुमसे पूछता हूँ जाहलो, हमारे तोहफ़्फ़ुज़ के लिए खराज तहसीन पेश किया जाएगा।
اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یا تو آپ کی جان یا آپ کا مال، لیکن جان لو کہ تم میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ خراج سے مستثنا ہوگا اور اس کی جان و مال ہماری حفاظت میں ہوگی۔ سلجوقی سلطنت میں اب کافروں کے لیے کوئی آرام نہیں ہے۔ ادھر آرتک اور ایسیس کھڑے ہیں جنگل میں اپنے سپاہیوں سمیت۔ میں ایک سوار وہاں آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ قریبی عیسائی گاؤں سے دھواں اور چیخیں آ رہی ہیں۔ آرتک کہتا ہے ہمیں آخرکار مل گیا۔ آسیس کہتا ہے تم آگے سے جا کر راستہ دکھاؤ۔ پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک عیسائی اس ترکمان سے کہتا ہے جو ان کو لوٹ مار اور ستا رہا ہے، کہتا ہے تم ترک وحشی ہو۔ کاؤنٹیون ٹھیک کہتا تھا۔ وہ اس عیسائی سے کہتا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی یقین کر لیں گے، اس پر لعنت ہو۔ ایک عیسائی کہتا ہے چلو یہاں سے جاؤ، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ آگے سے وہ اسے کہتا ہے یہ لاشیں اور جو کچھ ہم نے تم سے لیا وہ آپ کا خون ہے۔ میں جو کہتا ہوں اس کو غور سے سنو، تمہاری نجات اسلام قبول کرنے میں ہے، بہت ہو گیا چلو۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آرتک اور ایسیس جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آواز تو بند ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اسے وہ دیکھتے ہیں نام نہاد آوار نامی گماشتہ گھوڑے پر سوار وہاں سے جا رہا ہے۔ ایسیس اور آرتک اسے آوازیں دینے لگتے ہیں کہ آوار رک جاؤ، میں تم سے بات کر رہا ہوں آوار۔ پھر وہ اس کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کاؤنٹیون ایڈین کھڑے ہیں سیڑھیوں پر اور سامنے ایک بہت بڑی فوج قلعے کے میدان میں جمع ہے۔ کاؤنٹیون ایڈین سے کہتا ہے آپ کو وقت پر سپاہیوں کو باہر نکالنا چاہیے ایڈین۔ وہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے میں باگرات وہاں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان تمام فوجیوں کو سرمری بھیجنا، مجھے یقین نہیں آ رہا کیا یہ صحیح فیصلہ ہے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے ترکوں کو سرمری میں رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر بادشاہ بغرات وہاں سے سیبی سپاہیوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ بغرات کے جانے کے بعد کاؤنٹیون کہتا ہے اپنے پیروں کے ساتھ الپسلان کے سینے میں اس شہر میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں سلطان الپسلان کھڑا ہے اور باتور بے کہہ رہے ہیں میرے سلطان آپ فوج کو 3 یا 5 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کے حکم پر ہر خیمے کے لیے کافی ساز و سامان لیا ہے اور جیسا کہ آپ نے حکم دیا ہم نے 3 عظیم منجریکوں کو مکمل کر لیا ہے کہ ہم آنی کی دیواروں سے ٹکرائیں گے۔ الپسلان کہتا ہے اچھا محاصرے کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی تیار ہے؟ باتور بے کہتے ہیں ہاں میرے سلطان وہ تیار ہے۔ اتنے میں رے محل کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر داخل ہوتا ہے گھوڑے پر سوار مردان۔ سب اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ سلطان الپسلان کہتے ہیں کورد بے سے کہ اسے بلائیں۔ کورد بے کہتے ہیں پہلے مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ اتنے میں سپاہی وہاں جاتا ہے اور مردان سے کہتا ہے کہ ملک مردان سلطان نے آپ کو بلایا ہے۔ سلطان الپسلان کورد بے کو جواب دیتے ہیں کہ تم ابھی ناراض ہو، اگر آپ اس کے والد ہیں تو میں اس کا چچا ہوں، ہم جو بھی بات کریں گے مل کر بات کریں گے۔ کورد بے گردن جھکا دیتے ہیں۔ پھر مردان آتا ہے سلطان الپسلان کے پاس، کہتا ہے میرے سلطان۔ کورد بے کہتے ہیں اپنے بیٹے مردان سے کیا ہم آپ کو شروع سے رواج سکھائیں، سلطان کو سلام کیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ مردان کہتا ہے مجھے معاف کر دے میرے سلطان، میں آپ کے حکم پر ہوں۔ سلطان الپسلان کہتا ہے آپ کرمان گئے، کیا صورتحال ہے، کیا تم نے سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بے شک میرے سلطان، کیونکہ کورد بے اسے اشارہ کرتے ہیں ہاں میں جواب دینے کا، اور وہ مزید بولتا ہے کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کرمان کو عظیم سلجوق ریاست کی خصوصیات میں سے کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہاں وہاں کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ سلطان الپسلان کہتا ہے ابھی ہمارے پاس ایک اور شہر ہوگا جس کی ہمیں زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، اس سے زیادہ ہم کرمان کی پرواہ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آنی مہم میں آئیں گے، اس کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ مردان کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں آرتک اور آتسیس ڈھونڈ رہے ہیں نام نہاد آوار کے نشانات۔ پھر ایک کپڑا آتسیس کو ملتا ہے اور آرتک زمین پر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یہاں ہاریا گھوڑوں کے نشانات تھے، ظاہر ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے الگ ہو گئے ہیں۔ آرتک کہتا ہے کیا تم نے دیکھا آتسیس یہ آوار تھا، کیا ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کائنات ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ آتسیس کہتا ہے میں نے دیکھا بھائی، میں نے دیکھا جو میرا دماغ سمجھ نہیں سکتا تھا، یہ آوار تھا، ہمارا بھائی آوار، وہ اس طرح کے کام کیسے کر سکتا ہے، کیا وہ خدا سے نہیں ڈرتا؟ آرتک کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ آتسیس کہتا ہے پہلے زیرین خاتون کی دھوکہ دہی اور پھر اس کی موت کا انکشاف اور پھر بہتان جو اس پر لگائے گئے تھے، ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آرتک کہتا ہے یہ صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ غصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے گاؤں پر حملہ کرتا ہے۔ آرتک کہتا ہے ہم کیا کریں آتسیس؟ آتسیس کہتا ہے آوار مظلوموں کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ گاؤں کو نہیں جلاتا اور انہیں لوٹتا نہیں، اور وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، کیا ہم اپنے بھائی کو کبھی نہیں جانتے تھے، وہ نہیں کرے گا۔ آرتک کہتا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آوار ایسا نہیں کر سکتا، وہ آوار نہیں تھا۔ آتسیس کہتا ہے ہماری آنکھوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آرتک، یہ ہمارے پریشانی اور تناؤ کی وجہ سے ہوا، ہم کھڑے رہیں گے، ہم اپنے بھائی کو ڈھونڈنے تک کھڑے رہیں گے۔ آرتک ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے رے محل جہاں باتور بے بہت بھوکے ہیں، کہتے ہیں میں بہت بھوکا تھا، کاش کھانا ہوتا۔ پھر وہ پکتے ہوئے کھانے کی خوشبو کو سونگھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بھوک بڑھانے والی یخنی، اس کو وہ پلیٹ میں ڈالنے لگتے ہیں، ڈال کر پھر اس کو کھانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس کے پینے سے پہلے کچھ نہیں کھا سکتا، کیا اکنائے خاتون جاگ گئی ہیں؟ کیا ہوگا اگر میں اس کے لیے ایک پلیٹ بھر دوں تاکہ وہ اسے شفا کی نیت سے پی سکے؟ کیا ہوگا اگر میں اسے بتاؤں کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے، کل میں مہم پر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جانے سے پہلے ایک وعدہ کرو۔ اتنے میں نینی پیچھے آ کر ویسے ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ باتور بے کہتے ہیں خود سے میں جا سکتا ہوں اور کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اگر میں واپس آؤں کیا تم میرے سر پر تاج اور میرے راستے کے ساتھی بنو گے؟ نینی سن کر پھر مدہوش نظر آتی ہے۔ باتور بے کہتے ہیں کیا تمہیں مجھ سے شادی کرنا قبول ہے؟ نینی کہتی ہے جی ہاں، اور باتور بے سے کہتی ہے ہاں باتور بے میں وعدہ کرتی ہوں، میں تیار ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ باتور بے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ مسلسل بولے جا رہی ہے۔ پھر باتور بے سپاہیوں کو آواز دیتے ہیں کہ جلدی آؤ، نانی بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو جگاؤ، اسے فوراً شفا خانے لے جاؤ فوری طور پر۔ پھر باتور بے حکیم صاحب یعنی مصطفیٰ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی جائیں اور پھر پوچھتے ہیں اکنائے ماں ٹھیک ہیں؟
वो कहते हैं नहीं, बदकिस्मती से अभी नहीं। बातूर बे थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं। उधर कौरत बे का बेटा मर्दान बेचैनी से चक्कर लगा रहा है कमरे में। कौरत बे वहां आते हैं और आकर उसको गिरेबान से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम इतने वक्त से कहाँ रहे, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है आप पुरसुकून हो जाएं। लेकिन बातूर कौरत बे कहते हैं मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं, तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। जब सुल्तान ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा, बोलो तुम कहाँ थे? वो कहता है मैं करमान में था। आपने झूठ नहीं बोला बल्कि ये सच था। कौरत बे कहते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें चाहिए था कि मेरे पास आकर मुझे बताते। वो कहता है आपने मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। मैं अगर कुछ करूं वो आपकी नजर में गलत है, मैं जो कुछ भी करूंगा उसके बदले में मुझे आपसे डांट ही मिलती है। कौरत बे कहते हैं तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हो, तुमने अपनी बागियाना चालों और खुद पसंदी से ऐसा बना दिया है मुझे। मैं तुम्हारे हर कदम उठाने से डरता हूँ। जो भी हो तुम जहाँ भी जा रहे हो जाने से पहले मुझे बता के जाना पड़ेगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मर्दान हाँ में सर हिलाता है। फिर कौरत बे वहाँ से निकल जाते हैं। उधर नाज़रीन दिखाया जाता है कि बातूर बे सिपाहियों के सामने खड़े हैं और कहते हैं एनी ये वो रास्ता है जो हमने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया है। अनी की फतह के बाद अनातोलिया तक जारी रहेगा और फिर कुस्तंतुनिया की तरफ बढ़ेगा, जिसे फतह करने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। अपनी मेहनत, बहादुरी और हिम्मत को कम न समझो, मजबूत बनो। तमाम सिपाही हाँ में सर हिलाते हैं। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ वहाँ आता है और कहता है मुझे सुल्तान से कुछ कहना है। बातूर बे कहते हैं क्या कहना है मुझे बताओ। उधर सुल्तान अलपसान को तैयार कर रही है सफरिया खातून मैदान जंग के लिए और सुल्तान अलपसान कह रहे हैं सफरिया से मुझे तुम पर फख्र है क्योंकि तुम मेरा हाथ और मेरा बाजू बन चुकी हो और मुझे पीछे से कोई फिक्र नहीं, मैं हर चीज को महफूज समझता हूँ तुम्हारी वजह से। वो कहती है मेरी जान भी आप पर कुर्बान है मेरे सुल्तान। अलपसान कहता है तुम मेरे लिए अल्लाह का तोहफा हो और मैं तुम्हें अल्लाह के ही सपुर्द करता हूँ। वो कहती है मेरे सुल्तान आप तमाम जंगों से फतहयाब होकर वापस आएंगे। वो कहता है इंशाल्लाह। वो कहती है अनी का मतलब अनातोलिया है और अनातोलिया का मतलब कहा जाता है कि अनातोलिया एक ऐसी सरजमीन है जिसमें हर किस्म के परिंदे, खेल, गोश्त और ताहद्दे निगाह सब्जा है। मुझे उम्मीद है कि जाकर उसे देखना मेरी किस्मत में होगा। अलपसान कहते हैं उन्होंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया सफरिया, उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि अनातोलिया तुम्हारी तरह दिखती है। वो कहती है मेरी तरह दिखता है? वो कहता है ये आपकी तरह लगता है और नजर आता है। तुम्हारी आंखें उसके आसमान जैसी और उसका समंदर तुम्हारे जिल्द जैसा है और बड़े बड़े खेतों में चमकने वाले सुनहरी दारों की मानिंद है। तुम्हारे बाल अपनी नदियों की तरह बहते हैं। इसी तरह सुल्तान अलपसान उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं और वो भी अपने शोहर सुल्तान अलपसान को बड़े प्यार और अकीदत से अलविदा कहती है। बातूर बे कहते हैं कि बगरात बड़ी फौज के साथ आकर सुरमारी में ठहर गया है और उससे बढ़कर बाज़ंतीनी फौजें भी सुरमारी के सामने हैं। उन्होंने खुद को मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा किया और जंगी मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है मेरे सुल्तान। सुल्तान अलपसान कुछ परेशान दिखाई देता है, कहता है आने जाने से पहले वो ज़ाहिर है हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें रायगा जाएंगी। भेड़िए ने अपनी नजर अपने शिकार पर डाली। कौर साहब को खबर करो, आने से पहले हम सुरमारी हासिल करेंगे, उसके मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल करें। बातूर बे जो हुक्म मेरे सुल्तान का कहकर वहां से निकल जाते हैं। उधर एंडियन कहता है बादशाह बगरात से कि उम्मीद है कि जल्द मेरी फौज सुरमारी में होगी। जॉर्जिया बहुत दूर है और अलपसान की फौज भी सर पर है, लेकिन फिक्र न करें, आपकी फौज आने तक अलपसान के खिलाफ मुजामत करने के लिए काफी सिपाही मौजूद होंगे। बागरात हमें सर हिलाता है। हालांकि एंड्रियन अंदर से काला है और वो हुक्म मान रहा है काउंट क्यून का, जिसने उसे कहा था कि फौज वहां से निकाल लेना। उधर आकनाए खातून बिस्तर पर पड़ी हैं। सफिया कहती हैं आप ये कहकर नहीं उठ सकती कि आप ठीक हैं। साजिद कहती हैं हकीम ने सख्ती से आपको अच्छी तरह से आराम करने का मशवरा दिया है। इतने में नैनी वहां आती है सूप लेकर, बड़ी खुश दिखाई देती है। उससे कहती है उसने ये भी कहा है कि उन्हें ताकतवर खुराक भी खानी चाहिए। मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, आपको मजबूत होना होगा। दाई खातून मैंने सुना कि आप कल भी बीमार हुई थी। सफिया ये उसे कहती है मैंने आपका पूछा तो उन्होंने कहा कि वो शफाखाना में है, क्या हुआ था? नैनी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं कल बावर्ची खाने में चली गई। साजिद खातून कहती है फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप बेहोश हो गई? खुदा न करे कि कोई ऐसी बीमारी हो जो नजर नहीं आती। वो कहती है अपने होश खो बैठी थी। गौर कहती है आप रात के इस पहर बावर्ची खाने में क्यों गई दाई खातून? नैनी को ख्याल आता है बातूर बे का, जो कि अकनाए अम्मा के बारे में कह रहे होते हैं, लेकिन नैनी आकर सुन लेती है और समझती है कि ये मेरे बारे में कह रहा है। फिर वो अपने ख्याल से वापस आती है तो कहती है बातूर साहब ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। अकनाए और दूसरे लोग ये सुनकर हैरान होते हैं, जबकि नैनी मुस्कुरा रही होती है। उधर दिखाया जाता है कि आसिस कह रहा है कि बासपुरा का फतह करने के लिए हमने बहुत मेहनत की और इस किले पर हमारा झंडा लगा, हमने बहुत खून बहाया है और हमने कितने लोगों को खो दिया है। आर्तो हमारा भाई अफशीन मैदान जंग में और अल्फागोत भी शहीद हो गया और अब हमारे भाई आवार को देखो। आर्तो कहता है मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दूसरे भाई अफसीस को खो भी सकूं, या तो हम अपने भाई आवार का मुकम्मल साथ लेंगे या उसके साथ ही मर जाएंगे। इतने में वहाँ एक फौजी घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है और आकर कहता है जनाब। आर्तो कहता है क्या हुआ जल्दी बताओ। वो कहता है मैं जिस गैर मुस्लिम गाँव पर नजर रख रहा था उस पर छापा मारा गया है जनाब। आसिफ कहता है कौन सा गाँव है, क्या ये करीब है? सेवरी डॉग गाँव। आर्तो कहता है इस बार वो जलील इंसान हमसे नहीं बच सकेगा, चलो चलते हैं। फिर वो घोड़ों पर सवार होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उधर गांव में ईसाइयों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है और आग लगाई जा रही है और वो गुमाश्ता कह रहा है हम उन्हें इंतहाई दर्दनाक अंदाज में दिखाएंगे कि असल शिकारी कौन है, वरना आवार और आर्तुक कहलाने वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। कहता है मेरे इशारे के बगैर कोई हरकत नहीं करेगा, वो सोचेंगे कि हमने गाँव छोड़ दिया है, वो तवक्को नहीं करेंगे, तब हम उनका सर कुचल देंगे। इधर में एक सिपाही उसका दौड़ता हुआ वहां आता है और आकर कहता है वो किले से बाहर निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। वो गुमाश्ता अपने सिपाहियों से कहता है कि फौरन अपनी अपनी जगह ले लो। फिर वो एक ईसाई से कहता है कि उन्हें शक नहीं होना चाहिए, भूलना मत, तुर्कों से अपनी नफरत को महरूम रखना। वो कहता है ऐसे ही होगा जनाब। फिर वो गुंडा जाकर भी एक जगह छुप जाता है। उधर एक सलीबी सिपाही खड़ा है जो सुल्तान अलपसान, कौरत बे और दूसरे सिपाहियों को आता देख रहा है तो अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से निकल जाता है। सुल्तान अलपसान अपनी फौज के साथ बढ़ रहे हैं सुरमारी तजारत गाह की तरफ। उधर दीवार के सामने खड़ा है काउंट ट्यून और कहता है ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बहुत दिलचस्प है। ठेकेदार उससे
سے کہتا ہے کسی بھی قسم کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی مضبوط ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں ٹک سکتا۔ کاؤنٹر کہتا ہے کب تک کام مکمل ہو جائے گا؟ ٹھیکیدار کہتا ہے سہاروں کو ہٹانے کا کام آج مکمل ہو جائے گا جناب۔ کاؤنٹر کہتا ہے جب وہ آئیں تو وہ صرف اسی دیوار کو ہی دیکھیں اور اس سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ پھر وہ مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف آرتک اور آتسس پہنچ جاتے ہیں اس لٹے پٹے اور اجڑے ہوئے گاؤں میں، اور وہ گماشتہ جو کہ چھپا ہوا ہے اپنے آپ کو آوار کہنے والا کہتا ہے لعنت ہو ترکوں پر۔ اتنے میں جب وہ قریب آتے ہیں تو وہی آدمی بیٹھا لاشوں کے پاس رو رہا ہے، کہتا ہے ماں اٹھو، غلطی معاف کر دیا، ہم نے ترکوں پر بھروسہ کر کے غلطی کی، ماں ہمیں معاف کر دینا۔ آتسس اور آرتک اٹھ کر اپنے گھوڑوں سے آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں ہم نے دیر کر دی بھائی، وہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ عیسائی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اب آ گئے؟ میری آواز سن کر مجھے مارنے آئے ہو؟ میں نے سب کچھ کھو دیا، میرا خاندان مر گیا۔ وہ آتسس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی مار ڈالو۔ آرتک اسے سہارا دیتا ہے اور کہتا ہے جو تم دیکھ رہے ہو یہ سچ نہیں ہے، ہم اس ناانصافی کے ذمہ دار نہیں ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا، بتاؤ تاکہ ہم ان کا احتساب کر سکیں۔ وہ کہتا ہے تم میں سے کوئی آ کر ہمیں لوٹ کر اور مار کر چلا گیا اور تم کہہ رہے ہو ہم ان کا احتساب کریں گے، کیا تم ان ظالموں کے سر میرے سامنے لاؤ گے؟ وہ اس سمت سے واپس گئے ہیں۔ آتسس کہتا ہے چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے انہیں گاؤں چھوڑے کافی وقت ہو چکا ہے، آپ ان کا پیچھا نہیں کر سکتے، کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ دیکھو تم نے کیا کیا، میں ان سب غریبوں کو اکیلا کیسے دفن کروں گا؟ آرتک اور آتسس ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہاں میں سر ہلاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ پھر آرتک کہتا ہے فوجیوں سے آپ دو حصوں میں بڑھ جائیں، آپ میں سے آدھے ان کے پیچھے جائیں گے، باقی لاشیں دفن کریں گے۔ سپاہی ایسا ہی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں وہاں سے، اور وہ گماشتہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اپنے دل میں کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب رہا اور انہیں تقسیم کرنے میں۔ ادھر صلیبی سپاہی پہنچ چکا ہے سرماری تجارت گاہ میں اور بادشاہ بغداد سے کہتا ہے کہ سلطان الپسان اپنی فوج کے ساتھ یہاں آ رہا ہے جناب۔ ایڈین بھی وہاں کھڑا ہے۔ بغداد کہتا ہے محافظوں کے ایک ساتھ تیار ہونے کا کہو، ہم باہر جائیں گے، جبکہ ایڈین کہتا ہے مہرے ترکوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اگر ہم ان سے زیادہ سپاہی سرماری کے سامنے مل جائیں تب ہم انہیں آنی کا محاصرہ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ بغداد ہاں میں سر ہلاتا ہے اور ایڈین کہتا ہے میں انہیں اگلے مورچوں میں قلعے کا محاصرہ کرنے سے روکتا ہوں، آپ اور آپ کے سپاہی محتاط رہیں بادشاہ بغداد۔ پھر ایڈین وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا دل بھی یہی ہے کہ اپنے سپاہیوں کو لے کر چپکے سے وہاں سے نکل جائے اور بغداد وہیں پھنس جائے۔ ادھر آوار کو زمین میں دبایا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے میں نے اس عورت کو نہیں مارا، میری جان آپ کی راہ پر قربان میرے سلطان، میں بھاگا نہیں تھا۔ اتنے میں کاؤنٹ لیون وہاں آتا ہے اور آ کر آوار کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے مار ڈالو لیون، مجھے مار دو۔ وہ کہتا ہے جلدی مت کرو، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ پھر وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور اس کے سامنے زمین پر گاڑ دیتا ہے، پھر اس کے پیچھے لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے تم خنجر سلطان الپسان کے دل میں پیوست کرو گے۔ وہ اسے بار بار یہی کہتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے۔ ادھر عیسائی احتجاج کر رہے ہیں رے محل کے باہر۔ اتنے میں وہاں آنران دوسرے سپاہیوں سمیت آتا ہے اور وہ گماشتہ جو انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ادھر سلطان الپسان کورک بے کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سلطان الپسان کہتے ہیں ہم نے کافی سفر کر لیا لیکن ہمارا سامنا کسی گروہ یا دستے سے بھی تک نہیں ہوا، کچھ گڑبڑ تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کورک بے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے سلطان، یہ صورتحال اچھی نہیں لگتی، امید ہے کہ اس کے بعد اچھا ہوگا۔ اتنے میں ایک سلجوکی سپاہی گھوڑے پر سوار وہاں آتا ہے، کہتا ہے میرے سلطان بازنطینیوں کے بڑا دستہ خان سے نکل کر آنی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ بھی تیزی سے وہاں جا رہے ہیں۔ سلطان الپسان کہتا ہے چلو۔ پھر الپسان اپنے سپاہیوں سمیت آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر دفنانے کے لیے قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ آرتک اور آتسس ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور عیسائیوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ آرتک کہتا ہے اس کتے لیون نے غیر مسلموں کو ہمارے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ آتسس کہتا ہے انہیں اس قدر اکسا دیا گیا ہے کہ ہم ان سے جو بھی کہیں کوئی فائدہ نہیں۔ آرتک کہتا ہے ہمارے بہت سے دشمن ہیں، ہم نے ان میں سے بہت ساروں کو ان کی قبروں میں بھیج دیا لیکن میں نے اس جیسا ظالم اور چالاک شخص نہیں دیکھا۔ ہم اس وقت تک آرام نہیں کریں گے جب تک ہم لیون کی جان نہ لے لیں اور جب تک ہم آوار کے بیس میں اس لعنتی شیطان کو نہیں پکڑ لیتے، بہت سے معصوم لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ آتسس کہتا ہے جب یہ تدفین ختم ہو جائے گی ہم ان کے پیچھے چلیں گے بھائی۔ اتنے میں اس گنڈے کے گماشتے تمام لوگوں کی گردنوں پر آ کر تلوار رکھ دیتے ہیں۔ آتسس اور آوار کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تم کون ہو؟ آتسس کہتا ہے کہ ہم ایک جال میں پھنس گئے ہیں آرتک۔ اتنے میں وہی گماشتہ جو کہ آوار کا روپ دھارے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے مسکراتا ہوا۔ آتسس اور آوار اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے آرتک صاحب اور آتسس صاحب میرے بہادر بھائیوں۔ آرتک کہتا ہے وہ بغیرت، اے غافل، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے ہتھیار لے چکے ہو تو تم ہماری جان نہیں لے سکتے؟ یہ چادر تمہارا ہی کفن بنے گی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں لومڑیوں کو نہیں کھلائیں گے؟ ہمارے سلطان کے نام اور ہمارے بھائی کے حق کے لیے جس کا بھیس بدل کر تم نے یہ سب کیا۔ وہ آرتک کو چہرے پر مارتا ہے اور کہتا ہے فکر نہ کرو، میں تمہیں آوار کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر آتسس اور آرتک ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں تو پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں ان گماشتوں پر۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے ریش شہر کے گرجا گھر میں پہنچ چکا ہے آنران اور وہاں پادری کے سامنے کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کے گماشتے بھی ہیں۔ وہ جا کر موم بتیوں سے آگ لگاتے ہیں اور گرجا گھر کو جلانے لگتے ہیں۔ وہاں کے پادری کو وہ قتل کر دیتے ہیں کیونکہ کاؤنٹ لیون کا یہی حکم ہے ان کو۔ گرجا گھر کو جلانے کے بعد آنران اپنے ساتھیوں سمیت اس گماشتے کے پاس آتا ہے جو کہ کاؤنٹ لیون کا کارے خاص ہے یعنی جاسوس۔ وہ اسے کہتا ہے تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جلدی سے شفا خانے واپس جاؤ اور جب صحیح موقع ملا تو پوپ کو مار ڈال۔ وہ اپنے دو ساتھیوں سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آرتک اور آتسس اپنے سپاہیوں سمیت ان گماشتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کئی ایک کو قتل بھی کرتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی تعداد بھی ان سے زیادہ دکھائی دیتی ہے کیونکہ آرتک اور آتسس کے سپاہی دو گروہوں میں بڑھ جانے کے بعد تعداد میں کم ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آرتک اور آتسس کو وہ گماشتہ اپنے سپاہیوں سمیت زیر کر لیتا ہے یعنی انہیں گرفتار کر لیتا ہے۔ آرتک اور آتسس کو گرفتار کرنے کے بعد وہ گماشتہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ آتسس کہتا ہے ذلیلو، یہ سوچ کر خوش نہ ہونا کہ تم یہاں جیت گئے ہو، تمہاری موت قریب ہے۔ وہ گنڈا کہتا ہے جب میں تمہیں حوالے کروں گا کاؤنٹ لیون مجھے اچھا بدلہ دے گا۔ پھر کہتا ہے انہیں باندھ دو۔ اس کے گماشتے انہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں باندھنے کے لیے۔
उधर सफिया खातून आकनाए से कहती हैं, बातूर बे को देखें, मैं भी हैरान हूँ। कल तक वो आकनाए माँ के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना, और अब वो उसी रात आया को शादी की पेशकश क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने इस खौफ से किया कि माँ आकनाए बेदार न हो जाएं? फिर वो हंसने लगती हैं। इतने में वहाँ सफिया खातून की सिक्योरिटी ऑफिसर आती है, कहती है चैपल में बड़ी आग लगी है मेरे सुल्तान। सफिया और दूसरे लोग हैरान होते हैं, कहते हैं अल्लाह हिफाजत हुआ। फिर उठकर वो बाहर निकल जाते हैं। उधर काउंटिन अभी भी लेटा हुआ है और आवार के जहन में ये बात बैठा रहा है कि तुम खंजर सुल्तान अरबसान के सीने में पेवस्त करोगे। यही बात उसे बार बार कह रहा है। इतने में एडियन वहाँ पहुंच जाता है तो काउंटिन से कहता है, इतनी जल्दी कैसे? लगता है तुमको अच्छी खबर लाए हो एडियन। एडियन कहता है वो आ रहे हैं, मेरा अंदाजा कहता है कि बादशाह बगदाद सुल्तान अरबसान के हाथ लग जाएगा। काउंटिन खुश होता है, कहता है क्या तुमने सुना, साइक्लोपस तुम्हारा सुल्तान आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि तुम दोनों के दरमियान एक बड़ी दीवार है, तुम दोनों का मिलना थोड़ा मुश्किल है। उधर नाम नेहाद आवार बना हुआ गुमाश्ता आतिश और आर्तुक को कैद करके ले जा रहा है। उन्हें रस्सों से बांधा गया है और वो चलते जा रहे हैं उस गुमाश्ते के पीछे पीछे। आसिस कहता है आर्तुक से, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ। उनका काफिला आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। फिर वो सिपाही दिखाए जाते हैं, शायद वही सिपाही हैं जो आर्तुक और आसिस के सिपाही हैं, और दो ग्रोहों में तकसीम होने के बाद एक ग्रोह जंगल की तरफ चढ़ा गया था। वो उन्हें देख रहे हैं, कहते हैं वो आर्तुक और आसिस साहबान हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज और जिंदा हैं। फिर कहता है अपने तीरंदाजों से होशियार रहें, हम हमला करेंगे। फिर आखिरकार तीरंदाज तैयार होते हैं और वो तीर छोड़ देते हैं उन गुमाश्तों पर। इससे पहले ही आर्तुक और आसिस भी उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें हलाक कर डालते हैं। फिर गुंडा अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और दरख्त की ओट में छुप जाता है, जबकि उसके सिपाही मारे जा रहे हैं तीरंदाजों के तीरों से। वो कहता है जलीलो तुम कहां से आ गए? फिर सल्जोक सिपाही आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दो बुदू लड़ाई शुरू हो जाती है और तकरीबन तमाम गुमाश्ते वहीं मारे जाते हैं। आसिस और आर्तुक भी अपने आप को अपनी रस्सियां तलवारों से काट कर आजाद कर लेते हैं। आर्तुक कहता है जीते रहो बहादुरो, तुम ऐन वक्त पर पहुंचे हो। फिर आर्तुक और आसिस भी जी भरकर उनका कत्लेआम करते हैं। वो गुंडा अभी तक मुसलसल कई सल्जोकी सिपाहियों को शहीद कर चुका होता है तो आगे बढ़ता है आर्तुक और आसिस की तरफ। फिर आर्तुक और आसिस उसको गिरा देते हैं और जमीन पर घुटनों के बल बिठा देते हैं, तलवारें उसकी गर्दन पर रख देते हैं। फिर आसिस उसे कहता है छोड़ दो हथियार, पीछे देखो जलील, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। वो गुस्से से आर्तुक की तरफ देख रहा होता है। उधर बागरात अपने सिपाहियों समेत किले में फिर रहा है। फिर दीवारों से उसके सलीबी सिपाही कहते हैं कि तुर्क आ रहे हैं। वो कहता है क्या आर्डियन ने उनका सामना नहीं किया? लानत है। वो हैरान होता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि आर्डियन तो उससे चाल चल के काउंटिन के हुक्म पर वहां से जा चुका है अपने सिपाही लेकर। फिर अरबसान को दिखाया जाता है जो बढ़ रहा है सुरमारी की तरफ। बागरात किले की दीवार पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है वो इतने कम वक्त में वहां पहुंचने में कैसे कामयाब हो गए? तो आर्डियन ने अपने सिपाहियों के साथ इनका मुकाबला क्यों नहीं किया? तमाम सल्जोकी सिपाही किले के बाहर खड़े हैं। अरबसान कहते हैं बाजार तुमने सोचा कि जो दस्ता तुमने आनी भेजा था वो हमें खत्म कर देगा। तुम जैसे अच्छे सिपाही घेरे में आने के खतरे के साथ मुझे इतना करीब नहीं होने देना चाहिए था। मालूम हुआ कि तुम दोबारा ल्यून के जाल में फंस चुके हो। फिर उसे ख्याल आता है ल्यून की बातों का, जो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप सुरमारी में अरबसान को रोकी कुछ दिन, जब तक दीवार खत्म ना हो जाए। मैं जानता हूँ आपकी फौज जॉर्जिया में है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिक्र न करें, सिपाही आपके साथ आएंगे। उसे ख्याल आता है एडियन से मुतल्लक बात का भी। जब उसने अपने सिपाहियों को कहा कि हम किले से बाहर निकलेंगे तो एडियन ने उसे रोक दिया और कहा कि ये तुर्कों को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। अगर हम उनसे ज्यादा सिपाहियों के साथ सुरमारी के सामने खड़े हों तब हम उन्हें आने का मुहासरा करने से रोक सकते हैं। और बागरात ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए इशारा दिया था और एडियन ने उसे कहा था कि मैं अगले मोर्चों पर जाता हूँ अपनी फौज लेकर अरबसान को रोकने के लिए। फिर बागरात अपने ख्याल से वापस आता है, कहता है लानत हो तुम पर ल्यून। फिर अरबसान उसे कहता है अब तुम्हारे पास इतने आदमी नहीं कि हमारा मुकाबला कर सको। मुझे यकीन है अगर सुरमारी का दिफा करने की कोशिश करते हो तो ये एक बेकार कोशिश होगी। बागरात कहता है मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा ल्यून, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे फंसाने का क्या मतलब है। अरबसान से कहता है आप और आपके तमाम सिपाही मरने के बजाय मेरी पेशकश कबूल करके मेरे रहम के साया में आ जाएं। मैं आपको दावा देता हूं कि दीन इस्लाम से सरफराज हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुरमारी दे दें जो मेरा हक है, अपनी मुकम्मल रजामंदी से मुसलमान बने और आजाद हो जाएं बादशाह बगदाद। कहता है तीर अंदाजों से हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। अरबसान ढालों से अपने सिपाहियों को उन्हें रोकने का कहता है। सलीबी सिपाही तीरंदाजी कर रहे हैं जबकि अरबसान के सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अरबसान के कुछ सिपाही आगे बढ़ जाते हैं गेट की तरफ, जबकि कुछ शहीद होते भी नजर आते। अरबसान को गुस्सा आ रहा है कि बागरात ने उसकी पेशकश कबूल नहीं की और अमान तलब नहीं की और ना ही उनके ज़ेरे साया आया है। उधर तीरंदाज मुसलसल तीरंदाजी किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ सल्जोक सिपाहियों के तीरों का निशाना भी बनते दिखाई देते हैं। फिर अरबसान, बातूर बे, मर्दान और कुछ और सिपाही और बे समेत पहुंच जाते हैं दरवाजे के नीचे। उधर दूसरी तरफ रे महल में ईसाई सरापा एहतजाज हैं और कह रहा है कि ईसाई के मुसलमानों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो उस गुमाश्ते के इशारे से ये सब कुछ कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं रे महल की तरफ, लेकिन इतने में सफिया खातून वहां पहुंच जाती हैं। कहती हैं अपनी मुहाफत से कि किसी को नुकसान न पहुंचाना। फिर वो बढ़ते हैं पादरी की तरफ और सफिया कहती हैं पादरी से कि हम इस सूरत हाल से खुद परेशान हैं, बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। वो कहती हैं उस पादरी से ये कैसे हुआ? पादरी कहता है मैं बाहर था, आग लगने से पहले मैं बाहर निकल आया। जब मैं वापस गया तो चैपल में आग लगी हुई थी। अंदर आग लगने की वजह से हमारे 3 मसीही भाई अलमनाक तरीके से हलाक हो गए। वाज़ेह तौर पर ये एक गद्दाराना हमला है जिसका मकसद गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। सफिया कहती है अभी आपको सब्र करना होगा क्योंकि सच एक दिन जरूर सामने आ जाए। दूसरी तरफ सल्जोक सिपाही गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल या फत्ताह कहते हुए दरवाजे को तोड़ रहे हैं। उधर सलीबी सिपाही अंदर से दरवाजे को मजबूत करने के लिए अपनी
अत्तल मकान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सल्जोक सिपाही किले में दाखिल न हो सके। बागदाद परेशान दिखाई देता है और इसमें ज्यादातर दखल उसके इस बेवकूफाना फैसले का है कि उसने मुसलमानों पर हमला किया और थोड़ी तादाद होने के बावजूद मुसलमानों पर तीरंदाजी शुरू कर दी। हालांकि काफर हमेशा से ही चाहे कितनी ही ज्यादा तादाद में हो मुसलमानों से कभी भारी नहीं हुए और हमेशा शिकस्त ही खाते रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है मुसलमानों से कि मुसलमानों की थोड़ी सी जमात भी काफरों की ज्यादा जमात पर भारी है और अक्सर थोड़े लोग ज्यादा काफरों पर भारी नजर आते हैं। बातूर बे सिपाही को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जल्दी करो, दरवाजा तोड़ो। अरब असलान और दूसरे लोग भी साथ खड़े हैं। उधर तीरंदाजी जारी है सलीबी सिपाहियों की सल्जोक सिपाहियों पर और सल्जोक सिपाहियों का हमला भी उन पर जारी है, जिससे कई सलीबी भी मुर्दार होते नजर आ रहे हैं। उधर सफिया खातून कहती है कि किसी ने कुछ देखा नहीं। पादरी कहता है नहीं। सफिया कहती है आपने कहा कि आप आग लगने से पहले निकल आए, आपके गिरजाघर से निकलने से पहले कोई अजीब चीज देखी या महसूस की? पादरी को याद आता है, कहता है मैंने आग लगने से पहले किसी को मशकूक अफआल करते नहीं देखा, बस एक खानदान को देखा है जो वहाँ था। उस खानदान का एक बूढ़ा आदमी हर रोज गिरजाघर आता था और 3 मस्कीन इबादत कर रहे थे। फिर वो कहता है मेरे ख्याल में वो गुलाम थे, वो गुलामों की तरह थे, वो खुश सूरत नहीं थे। फिर सफिया को ख्याल आता है अलपसान की बात का। कहता है उन गुलामों में से 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जुर्म किया है, वो इसी जेल में थे, मैंने उनके साथ जातों को कत्ल करने के जुर्म में मुजरम को पकड़ा। सफिया फिर कहती है उन्होंने ही जातों को भी मारा, वो इन गुलामों ने उसे कत्ल किया। फिर कहती है जिनको हमने अकराक से बचाया वो 2 गुलाम उस कैद खाने में थे जिसमें आवार भी था। जिस रात आवार को ले जाया गया उनमें से एक ने मुहाफिज को मार डाला और आग भी उन गुलामों ने ही लगाई है जिन्हें पादरी ने देखा। वो बेकसूर नहीं है, वो गद्दार भी हैं जिन्हें कौन हमारे दरमियान रख रहा है। उधर वो गुमाश्ता ईसाइयों को मुसलसल उभार रहा है कि एहतजाज जारी रखो। फिर सफिया खातून को ख्याल आता है बिशप यार्गो का। कहती है वो बिशप यार्गो के साथ हैं, वो शिफा खाने में हैं। फिर सफिया अपनी मुहाफिज समेत गोहर को लेकर वहां से चली जाती है। उधर ईसाई एहतजाज कर रहे हैं और वो गुमाश्ता जो के जासूस है वो कहता है सफिया इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है? दूसरे नाज़रीन दिखाया जाता है कि आखिरकार मुसलमान मुजाहिदीन दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अलपसान उन्हें जोश दिला रहा होता है, कहता है ये वो दरवाजा है जो कि कुफार का गढ़ है, ये हमारे लिए अनातोलिया का दरवाजा खोलेगा। फिर मुसलमानों और सलीबियों की लड़ाई शुरू हो जाती है किले के अंदर, जहाँ सल्जोकी सिपाही दाखिल हो चुके हैं। बगदाद चीख रहा है, कहता है खुदा तुम्हें सजा दे लियोन, तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। सुल्तान अलपसान और उसकी फौज जी भरकर काफरों का कत्लेआम कर रहे हैं और सलीबियों को वासले जहन्नुम करते दिखाई देते हैं। बगदाद भी कई मुसलमानों को शहीद कर रहा है क्योंकि वो भी एक जांबाज कमांडर और मजा हुआ तलवारबाज है। लेकिन आखिरकार वो वक्त भी आता है जब बगदाद को घुटनों के बल बैठा दिया जाता है गिरफ्तार करने के लिए और मुसलमानों का कब्जा हो जाता है सुरमारी तजारत गाह पर। दूसरे नाज़रीन दिखाया जाता है कि शिफा खाने में जहाँ आंडियन जहाँ अपने साथी गुमाश्तों के पास आता है वहाँ उसके और भी लोग मौजूद हैं। वो एक आदमी को वहाँ से भेज देता है। उधर यार्गो को दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी पहुंच जाता है। सुलेमान शाह से कहता है तुम यार्गो को देखना चाहते हो? वो कहता है हाँ। सुलेमान कहता है इनके लिए दुआ करो कि वो बेहतर हो जाए। फिर वो सलीबी आगे बढ़ता है और सुलेमान शाह पर खंजर से हमला करने लगता है उसके बाजू पर सीधी तरीके से। इतने में वहाँ सल्जोकी सिपाही आ जाते हैं जो उसको आकर पकड़ लेते हैं। सुलेमान शाह कहता है रुको, ये इनका कसूर नहीं है, इनको गिरफ्तार करो, इनके पीछे और लोग भी होंगे। आंद्रान भी वहाँ पहुंच चुका है अपने गुमाश्तों समेत। कहता है कि इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं, आपका खून बह रहा है। सुलेमान को सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ खड़ा रह जाता है आंद्रान जो बिशप यार्गो के पास तनहा खड़ा है। बिशप यार्गो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। उधर ईसाई बहुत ज्यादा तादाद में जहाँ है वहाँ सफिया खातून आती हैं और कहती हैं बहुत हो गया, बकवास बंद करो। एक ईसाई कहता है हम आपको पोप को मारने की इजाजत नहीं देंगे, क्या तुम हम सबको मारने आए हो? सफिया कहती है मेरे रास्ते में मत आना। उधर आंद्रान बढ़ने लगा है यार्गो की तरफ, कह रहा है या खुदा मुझे माफ कर देना, तेरा ये बंदा मैं आपके खिदमतगुजार को रूम की भलाई के लिए कत्ल करने जा रहा हूँ। फिर वो तकिया उठाता है और यार्गो के चेहरे पर रख देता है। यार्गो के हाथ हरकत करते दिखाई देते हैं। आंद्रान कह रहा है मुकद्दस रूम के लिए मुझे ये करना पड़ा। हालांकि वो अपने ईसाई को मारने की ये हरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन काउंट ने उसको हुक्म दिया था इसलिए वो ये कर रहा होता है और साथ साथ कहे भी जा रहा है कि मुझे माफ कर देना। तो सफिया खातून कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, चलो यहाँ से। सफिया खातून आगे बढ़ जाती है अपने मुहाफिजों को लेकर। सल्जोकी सिपाही ईसाइयों को रोक रहे होते हैं। उधर आंद्रियन अभी भी यार्गो को मारने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसका दम घुट जाए। में सफिया वहाँ आ जाती है, कहती है तुम लानती। वो वापस मुड़ता है और देख रहा है सफिया को। आगे बढ़ता है सफिया खातून पर हमला करने के लिए, लेकिन सफिया उसको गिरा देती है और फिर वहाँ उसके गुमाश्ते सलीबी गुलाम भी पहुंच जाते हैं और शिफाखाने में मजीद सलीबी आने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। सुलेमान उनका मुकाबला कर रहा है और उनका कत्ल कर रहा होता है। उधर सफिया के सामने खड़े हैं वो गुमाश्ते, तो सफिया उन पर हमला कर देती है और देखते ही देखते उनको हलाक करके जमीन पर गिरा देती है। फिर नाज़रीन दिखाया जाता है कि उधर सुल्तान अलपसान बढ़ते जा रहे हैं आनी किले की तरफ। कौरबे कहते हैं अल्लाह आपका रास्ता आसान करे और आपकी हिफाजत करे। आपकी सखावत ने ज़ाहिर किया कि आप कितने ताकतवर और अजीम हैं। मेरा बेटा मर्दान इंशाल्लाह जल्द से जल्द सुरमारी को मजबूत बनाएगा, क्योंकि वहाँ सुल्तान अलपसान मर्दान के हाथों सुरमारी देकर आ गए हैं। बातूर साहब कहते हैं तुम्हारी बूढ़ी आंखें जिन्होंने तुगलक साहब और चागरी साहब के दरमियान भाईचारे को देखा बातूर, ऐसा भाईचारा आज फिर देखने को मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे बहादुर। वो अलपसान और कौरबे को देखकर कह रहा होता है। उधर काउंटी अपने सिपाहियों से कह रहा था कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। वो दीवार के सामने खड़ा है। फिर वो ठेकेदार से कहता है मैं आपका मशकूर हूँ, आप नाम रोम की हड्डियों की तारीख में सोने के हरूफ से लिखा जाएगा मामार यकूब। इतने में एंडियन वहाँ आता है और आकर कहता है सुल्तान अलपसान ने सुरमारी पर कब्जा कर लिया है, वो आने के लिए आ रहे हैं। लियोन कहता है खुदा आपके गुनाहों को माफ करे बागरात, मैं ये देखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। चलो आप एक अच्छा सा मुकाम तलाश करो आद्रियान, वहाँ जाकर ये नजारा देखते हैं कि सल्जूकी कैसे दीवार से आगे बढ़ते हैं। फिर काउंटी घोड़े पर सवार होता है और मुस्कुराता हुआ वहाँ
से निकल जाता है। उधर आंद्रान को गिरफ्तार करके सफिया खातून के सामने बिठाया गया है। सफिया कहती है जितनी चाहे कोशिश करो, जितने चाहे इल्जाम लगा लो, लेकिन तुम हकीकत को नहीं छुपा सकते। तुम्हारी तमाम तदबीरें और मक्कारियां रायगां हैं। सुलेमान शाह कहता है इनका यही मतलब था जब उन्होंने कहा कि दुश्मनों को माफ करने से मसाइल पैदा होते हैं। काउंटेन हम पर हमारी रहमदिली से हमला करना चाहता है, फिर उसे थप्पड़ मारता है, यानी आंद्रान को। गौर कहती है आप ऐन वक्त पर पहुंची सफरिया, अगर बिशप मर जाता तो क्या होता, हम इस आफत से कैसे निजात हासिल कर सकते थे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे और ये डरोना ख्वाब खत्म हो जाएगा, सफिया कहती है। उधर सुल्तान अलबसान अपने सिपाहियों समेत पहुंच चुके हैं आनी की उस दीवार के पास। आसिस और आवार भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। आसिस और आवार कहते हैं मेरे सुल्तान, हम इस कुत्ते को पकड़ कर ले आए हैं जिसने आवार का नाम रूप धार कर ईसाइयों को कत्ल किया है। सुल्तान अलबसान कहते हैं अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे बहादुरों। फिर उस खबीस को मारते हैं आसिस और कहते हैं घुटनों के बल हो जाओ लानती इंसान, तुम्हारे सामने वो खड़ा है जिसके नाम पर तुमने फिदिया जमा किया और लोगों को कत्ल किया। आली सल्जूक रियासत के काबिल एहतराम सुल्तान अलबसान साहब। सुल्तान अलबसान कहते हैं ये वो मलऊन है जिसने हमारी साख को दागदार किया। आसिस कहता है हमने इसकी मज़ाहमत के बाद आखिरकार इसे पकड़ लिया, अल्लाह का शुक्र है। जब मुहाफिजों ने कहा कि तुम अपनी फौज को आनी की तरफ ले जा रहे हो, हम आपके पास दौड़ते हुए आए। सुल्तान अलबसान कहते हैं क्या ये कुछ बोला, क्या ये जानता है कि आवार को कहाँ रखा गया है। आर तो कहता है हमने कोशिश की मेरे सुल्तान, लेकिन ये नहीं बोला, अगर मजीद सख्ती की तो ये मारा जाएगा। उधर एक सलीबी सिपाही घोड़े के करीब खड़ा है और देख रहा है सुल्तान अलबसान की फौज को। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से दफा हो जाता है। सुल्तान अलबसान कहते हैं यकीनन हम इससे बात करने का कोई तरीका तलाश कर लेंगे, इसका जिंदा रहना हमारे लिए अहम है, ये हमें उतनी ही मालूमात देगा जितनी हम चाहेंगे। फिर आर्तोक और आसिस उसे वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन काउंटेन आर्डियन के साथ वहां खड़ा है उस दीवार के सामने और दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि मुसलमान अब आगे कैसे बढ़ेंगे। इतने में एक सलीबी सिपाही वहां आता है, कहता है जनाब वो आ रहे हैं। काउंटेन हंसता है, कहता है उन्हें आने दो, ये आखिरी नुक्ता है जिस तक अलबसान पहुंच सकता है और वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। उधर सुल्तान अलबसान अपने सिपाहियों समेत उस दीवार के सामने पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनकी एक बहुत बड़ी फौज भी है। आर्तुक और आसिस बहुत हैरान हैं। सुल्तान अलबसान कहते हैं देखो ये दीवार कितनी बड़ी है, इसकी शान तो देखो। उधर काउंटेन दीवार के दूसरी तरफ खड़ा है, नजारा कर रहा है, कहता है जैसा कि मैंने कहा ये अलबसान के लिए मगरब का तोहफा है और ये उसके लिए खात्मा होगा, यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। एडियन कहता है आप ठीक कहते हैं जनाब, मुझे लगता है कि वो पीछे हट जाएंगे। एडियन खुश हो रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। उधर अलबसान अपने सिपाहियों समेत खड़ा है, उस दीवार को देख रहा होता है। सिपाही कुछ परेशान दिखाई देते हैं। कौरबे कहते हैं हमें कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए मेरे सुल्तान, इस दीवार को पार नहीं किया जा सकता। सुल्तान अलबसान मुसलसल दीवार को घूरे जा रहे हैं और अपना हाथ बुलंद करते दिखाई देते हैं। सिपाही हैरान होते हैं कि सुल्तान अलबसान ये क्या कर रहे हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता और किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं कि सुल्तान अलबसान क्या करने जा रहे हैं। उधर एडियन को दिखाया जाता है जो बहुत खुश दिखाई देता है और तकब्बुर का मारा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। फिर सुल्तान अलबसान अपने हाथ को नीचे करते हैं तो होता है एक जोरदार धमाका दीवार के बीचों बीच। उधर काउंटेन के अंदर भी धमाका होता है और उसका दिल भी दहल जाता है, घबरा कर परेशान हो जाता है और एडियन की माँ ही मर जाती है जैसे। ये देखकर सुल्तान अलबसान को तो सब पता था कि क्या करने जा रहा है वो, जबकि सिपाही हैरान हैं कि ये इतना खतरनाक धमाका कैसे हो गया। वो कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई ताकत हमारे और रानी के रास्ते में नहीं आ सकती। फिर उन्हें जब ख्याल आता है तो वो खड़े होते हैं ठेकेदार याकूब के सामने जो महर मामार है। सुल्तान अलबसान उससे कह रहे हैं आप इस मुल्क के सबसे महर मामार है याकूब साहब, मेरे चचा मरहूम सुल्तान तुगलक हमेशा आपकी तारीफ करते थे, आपने काफिरों में घुसकर सल्जूकी रियासत के लिए बहुत कुछ किया। वो कहता है अल्लाह पाक हमारे अजीम सुल्तान को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तमाम लोग आमीन कहते हैं। सुल्तान अलबसान कहता है हमने सुना है कि काउंटेन आनी और हमारे दरमियान एक पहाड़ जितनी बड़ी दीवार बनाना चाहता है, उसके लिए वो खुफिया तौर पर माहिर तामीरात की तलाश में है। वो आपके पास भी जरूर आएंगे, आप उनकी पेशकश कबूल करेंगे, फिर चुपके से तेल लगा देंगे दीवार की बुनियाद की अहम जगहों तक। वो कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान अलबसान अपने ख्याल से वापस आते हैं तो कहते हैं आनी हमारा इंतजार कर रहा है, ये उनके खाली सरों को काट देने का वक्त है जो समझते हैं कि वो तुर्कों को रोक सकते हैं। उधर काउंटेन इंतहाई परेशान है और पीट रहा है अपने दिमाग को और लानत भेज रहा है अपने आप पर कि ये क्या हो गया है। सिपाही अलबसान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए पूरे जोश खरोश से टूटी हुई दीवार की तरफ देख रहे हैं। काउंटेन कहता है नहीं, इस दीवार को कोई नहीं गिरा सकता, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। एडियन उसे समझाता है कि कुत्ते होश में आओ, दीवार गिर चुकी है, वक्त जाया किए बगैर जाना बेहतर है। वो एडियन का गिरबान पकड़ लेता है, कहता है तुम खबीस ये क्या कह रहे हो, दीवार नहीं गिर सकती एडियन, ऐसा नहीं हो सकता। एडियन कहता है तुर्क जल्द ही आनी पर हमला करेंगे, हमें वक्त जाया किए बगैर यहाँ से जाना होगा। काउंटेन कहता है वो आनी नहीं ले सकते, वो आनी नहीं ले सकते। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वहां से दफा हो जाता है। उधर अलबसान कहता है मेरे भेड़ियों, मेरे बहादुरों चलो। फिर सुल्तान अलबसान तलवार निकालता है तो सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सुल्तान अलबसान कहता है चलो मंजिल की जानब, हमारी अजीम मंजिल की तरफ। सिपाही भी इसी बात को दोहराते हैं और फिर अलबसान हाथ उठाता है तो वही ठेकेदार अलबसान के सामने आता है घोड़े पर सवार। और वे उस घुड़सवार को देखकर कहते हैं ये शैतान कौन है। अलबसान भी कहते हैं ये शैतान नहीं बल्कि ये तुर्कों के दरमियान एक सिपाही है जो उन शैतानों के दिलों को तबाह करने के लिए मौजूद है। अलबसान बे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, ये वही मामार है जिसने ये दीवार तबाह करने
کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ الپسلان وہ کہتے ہیں اس سے کہ آسمانوں تک بلند ہوتا ہوا دھواں ہمارے دشمنوں کے دلوں میں دھاک بٹھا گیا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سلطان الپسلان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے ہم تو صرف ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم سلطان الپسلان کے سلجوق سپاہی ہیں۔ پھر الپسلان اسے ایک سخت فرض انجام دینے کا کہتے ہیں یعقوب تم نے سالوں سے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب یہ تمہیں اتارنے ہوں گے اور کزل الما کے سفر کے لیے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور تمہیں ایک نئے نام کے ساتھ اور نئی شناخت کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر لڑو گے۔ یعقوب کہتا ہے کہ میرے سلطان ایک بات ہے جو آپ نہیں جانتے، وہ یہ کہ دیوار کی تعمیر کے دوران ایک عجیب انکشاف ہوا جس نے میری توجہ مبذول کی۔ سلطان الپسلان کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ سلطان الپسلان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کچھ اور بھی منصوبہ بنا رہا ہے۔ سلطان الپسلان ایسیز اور آرتک سے کہتے ہیں کہ فوجی دستوں کو ساتھ لے کر وہاں جاؤ، یعقوب تمہیں اس بارے میں آگاہ کرے گا کہ اس نے وہاں کیا نیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسیز اور آوار ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر آسیز اپنے سپاہیوں کو لے کر یعقوب کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر سلطان الپسلان کہتے ہیں کہ ہم دو اطراف سے اینی کی طرف جائیں گے، ایک طرف میں اور دوسری طرف قردبے ٹروپس کو لے کر وہاں جائیں گے۔ قردبے جو حکم میرے سلطان کا کہتے ہیں، اور پھر باتوربے سے کہتے ہیں کہ باتوربے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ باتوربے بھی تابعداری کا کہتے ہیں۔ باتوربے کہتے ہیں کہ جب ہم دیوار کو کراس کریں گے تو ہماری فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ہوشیار رہنا۔ سپاہی حکم کی بجاوری کا کہتے ہیں۔ قردبے سلطان الپسلان کے قریب آتے ہیں، گھوڑا بڑھا کر کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی تلواروں کے ساتھ، ہمارے سلطان نے ہمارے لیے ہر ایک معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے دیوار کو تباہ کیا۔ تمام شیطان اس بارے میں اپنے ہوش کھو بیٹھے ہوں گے۔ سلطان الپسلان کہتے ہیں قردبے ہر شیطان کو اپنا دماغ کھونا چاہیے، چلیں اب چلتے ہیں اور ان کے سر لینے کی باری ہے۔ اب ہم جا کر اینی کی دیواروں پر اپنے مقدس پرچم کو لہرائیں گے۔ پھر سلطان الپسلان فوج کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باتوربے اور قردبے بھی سلطان الپسلان کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ پھر دیوار کو دکھایا جاتا ہے جو درمیان سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور بہت بڑا راستہ بن چکا ہے۔ ایک سلیبی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ چلو سپاہیوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر کاؤنٹریون اور ایڈرین بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ ایڈرین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اینی ہمارا ہے، اگر وہاں سے کوئی بھاگے گا تو وہ ہم نہیں ہوں گے بلکہ ترک ہوں گے، اب ہم واپس جائیں گے، میں ان تمام کو ایک ایک کر کے قتل کر دوں گا۔ ایڈرین اسے کہتا ہے کہ ہم اتنے تھوڑے فوجیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اس کے علاوہ بغداد بادشاہ نے اپنی فوج کو بھی یہاں بلایا ہے۔ کاؤنٹریون کہتا ہے جارجیا کی فوج؟ ایڈرین کہتا ہے بالکل۔ کاؤنٹریون کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بھی اس وقت اینی میں ہوں گے اور وہ سرماری کے رستے پر ہیں۔ ایڈرین کہتا ہے کہ وہ پہلے ہمارا سامنا کریں گے اور ہمارے پیچھے پھر ترک لگے ہوئے ہیں۔ کاؤنٹریون ہنستا ہوا کہتا ہے وہ نہیں جانتے کہ ان کا بادشاہ مر چکا ہے، میں جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کو ان کے بادشاہ کی موت پاگل کر دے گی۔ ایڈرین ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ کاؤنٹریون کہتا ہے کہ چلو اب جارجیا کی فوج کو استعمال کرنے کا وقت ہے۔ پھر وہ وہاں سے دفع ہو جاتے ہیں۔ ادھر جارجیا کے فوج کے کمانڈر گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ شاہی خاندان کا ایک شہزادہ کہتا ہے کہ ہم کب تک سرماری پہنچ جائیں گے جنرل؟ وہ جنرل سے جواب دیتا ہے کہ جب ہمارا مقدس بادشاہ بغداد اعلان کرے گا ہم مشرق کی طرف بڑھیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باتوربے سلطان الپسلان سے کہتے ہیں کہ ہمارے کسی مخبر نے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی، کہیں ان کے کچھ دستے رستے میں ہمیں روکنے کے لیے نہ چھپے ہوئے ہوں، اس لیے ہم اس بارے میں نہیں جانتے میرے سلطان کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا یا برا۔ سلطان الپسلان کہتے ہیں کاؤنٹریون نے دیوار بنا کر ہمیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے آوار کو جس کو ابھی بھی انہوں نے زمین میں دھنسایا ہوا۔ ایڈرین وہاں پہنچتا ہے تو سلیبی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو اسے باہر نکالو۔ وہ کدالیں لے کر وہاں آ جاتے ہیں اور آوار کے اطراف سے مٹی ہٹانا شروع کرتے ہیں تاکہ اسے باہر نکال سکے۔ ایڈرین انہیں کہتا ہے اور جلدی کرو، جبکہ آوار مسلسل بولے جا رہا ہے اور بڑبڑاتا نظر آتا ہے سلطان الپسلان کے نام کو۔ ادھر عیسائی تماشائی رے محل میں شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں پادری یارگو سے ملنے دو، ہمیں اس سے ملنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اتنے میں صفیہ خاتون وہاں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں بہت ہو گیا، اب بس کرو، میں قسم کھاتی ہوں میں تمہیں جلد اس بارے میں آگاہ کروں گی کہ کون قاتل ہے اور کون شکار ہونے والا ہے۔ تم اس خطرناک کھیل کے بارے میں جلد جان جاؤ گے جو کھیلا گیا۔ تمہاری آنکھیں کس طرح جھوٹ کے سامنے اندھی ہو گئی ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس تمام خونی کھیل کے پیچھے کون ہے اور یہ اتنا زیادہ خون کیوں بہایا گیا۔ پھر صفیہ سلطانہ کہتی ہے کہ بشپ یارگو کو باہر لے آئیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھر سپاہی سٹریچر پر بشپ یارگو کو وہاں سے لے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ صفیہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ بشپ یارگو کو مارنا چاہتے تھے تاکہ حقیقت سامنے نہ آئے اور کسی کو سچ معلوم نہ ہو۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گئی اور ان کی جان بچا لی۔ اب انہیں محل میں لے جایا جائے گا اور ان کا وہاں خیال رکھا جائے گا تاکہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ پھر صفیہ سلطانہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عیسائی مسلسل شور مچا رہے ہیں لیکن سلجوقی سپاہی انہیں کنٹرول کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر مروان ایک بار پھر پہنچ چکا ہے کاؤنٹریون کے سامنے۔ کاؤنٹریون سے کہتا ہے کہ ابھی میں جلدی میں ہوں، مجھے بعد میں بتانا۔ مردان بادشاہ بغداد کا کہتا ہے تو کاؤنٹریون کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے، لیکن مردان سے کہتا ہے کہ بغداد ابھی نہیں مرا، اس کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تم یہ نہیں جانتے کاؤنٹریون۔ وہ کہتا ہے قیدی؟ پھر مردان کو خیال آتا ہے کہ کس طرح سے بغداد سرماری تجارت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے الپسلان کے سامنے گھٹنوں کے بل۔ سلطان الپسلان بغداد سے کہتے ہیں کہ جس طرح کاؤنٹریون چاہتا تھا کہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے اور تمہاری موت کا انتظار کرے، اس لیے انہوں نے تمہارے خلاف
खिलाफ एक जाल बिछाया और तुम्हें हमारे सामने फेंक दिया। अब जबकि तलवार मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। बगदाद कहता है, लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो अलपसलान? अलपसलान कहता है, तुम हमारे साथ आओगे। और फिर कौरव आगे बढ़ते हैं और बगदाद को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मर्दान अपने ख्याल से वापस आता है, कहता है कि सुल्तान अलपसलान सबसे पहले एनी आए और यहाँ आकर वो कब्जा करेगा, फिर वो अनातोलिया हासिल करके और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैंने अपने वालिद साहब को बताया कौरव बे को, लेकिन वो नहीं माने और वो गलती पर हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर अलपसलान मजबूत हो गया तो हमें उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना तख्त हासिल करना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। काउंट ल्यून हक्का बक्का उसकी तरफ देख रहा है। मर्दान से कहता है, अगर अब तुम जाना चाहते हो तो जाओ। फिर मर्दान मुड़ता है और जाने लगता है तो काउंट ल्यून से कहता है कि अलपसलान अभी इस काबिल नहीं है कि वो एनी और अनातोलिया की जमीनों को हासिल कर सके। यासीन हाजिब उनकी ये बातें सुन रहे हैं और उन दोनों को देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उधर आवार को जमीन से बाहर निकालने के लिए जल्दी जल्दी स्लीबी सिपाही जमीन को खोद रहे हैं ताकि उसे बाहर निकाल सके। एडियन उन्हें स्पीड से काम करने का कहता है। इतने में एक स्लीबी सिपाही वहाँ आता है और एडियन से आके कहता है कि सल्जोक सिपाही बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, किसी भी वक्त वो यहाँ पहुंच सकते हैं। एडियन उस सिपाही को भी धक्का देता है और कहता है, तुम भी मेहनत करो और इसे बाहर निकालो। फिर वो आवार को खींच कर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन आवार का जिस्म बुरे तरीके से मट्टी में फंसा हुआ है। उसको निकाल रहे हैं तो आवार को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हें चूंकि जल्दी है, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आवार की हड्डी बसली टूट जाए। वो इंतहाई ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आवार को खींच बाहर करें। दूसरी तरफ मर्दान को फिर दिखाया जाता है जो कि काउंट ल्यून से कहता है, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? काउंट ल्यून हंसता है, कहता है कि जॉर्जिया की फौज हमारी तरफ आ रही है, मैं उन्हें अलपसलान की तरफ भेज रहा हूँ। मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम अपने बाप को रोको कि उनके दरमियान न रहे, और जब अलपसलान पर हमला किया जाए तो वो उसकी पुश्तपनाही न करें। और भतीजे भेड़िए, मैं चाहता हूँ कि तुम ये तख्त के लिए करो, और मैं ये तभी कर सकता हूँ जब मैं यहाँ मौजूद होगा। मेरा मतलब ये है कि अगर अलपसलान जीत गया तो ये मुमकिन नहीं होगा। मर्दान उसकी तरफ देख रहा होता है। उधर यासीन हाजिब को आकर सलीबी सिपाही गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मर्दान काउंट ल्यून को यकीन दिलाता है कि मैं अपने बाप से बात करूंगा, वो जरूर इस पर गौर करेंगे। फिर मर्दान घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से चला जाता है। काउंट ल्यून भी वहाँ से जाने लगता है तो इतने में सलीबी आकर यासीन हाजिब को उसके सामने पेश करते हैं, गर्दन पर तलवार रखे हुए। कहते हैं कि जनाब, हमने इसे आपको खुफिया तौर पर देखते हुए पकड़ा है। काउंट ल्यून मुड़ता है, हाजिब यासीन की तरफ देखता है। यासीन कहता है, ये अच्छी बात है कि मैंने उस गद्दार को देख लिया है जो स्टेट के खिलाफ जा रहा है, लेकिन तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकोगे। काउंट ल्यून यासीन को पड़ मारता है और सिपाही उसको घुटनों के बल कर देते हैं। फिर काउंट ल्यून निकालता है अपनी तलवार और यासीन के पेट में उसे घोंप देता है। यासीन शरीर जख्मी होने के बाद जमीन पर गिर जाता है। काउंट ल्यून अपनी तलवार खींचता है और यासीन हाजिब जमीन पर गिर जाते हैं। काउंट ल्यून कहता है कि तुम्हें इस वक्त मारना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, और कहता है अब दर्द से मरो। फिर काउंट ल्यून वापस मुड़ता है और वहाँ से चादी सफिया खातून महल में लेकर आ गई है और फिर उन्हें दवाखाने में लाने का कहती है। हकीम साहब सफिया खातून से कहते हैं कि पादरी यार्गो को वहाँ बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दी जा सकती थी, लेकिन सफिया खातून कहती हैं कि उनका यहाँ इलाज ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि उनकी जान की हिफाजत की जा सके। वहाँ वो सेफ नहीं थे। पादरी यार्गो को लाकर बिस्तर पर लटा दिया जाता है। हकीम साहब हुक्म की ताबेदारी का कहते हैं। सफिया खातून कहती हैं कि हकीम साहब, आप और आपके साथ आपका खास आदमी इनकी देखभाल करेगा। सफिया खातून कहती हैं कि इसका ख्याल रखें क्योंकि बहुत से मामलात इसकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हकीम साहब कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे सुल्तान। फिर सफिया खातून वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान अलपसलान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। बातूर में कहते हैं, मेरे सुल्तान, ये कौन सा दुख है जो आपके चेहरे पर मैं देख सकता हूँ जबकि आप पानी की तरफ मार्च कर रहे हैं? सुल्तान अलपसलान कहते हैं कि मैं अपने बाप चागरी बे के बारे में सोच रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सबसे पहले इस ख्वाब के बारे में बताया जो उन्होंने देखा कि अनातोलिया की सरजमीन को हमने एक दिन फतह करना है। बातूर में कहते हैं कि खुरासान का शेर, तुर्कों का बहादुर चीता, अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे। सुल्तान अलपसलान आमीन कहते हैं। बातूर में कहते हैं कि इन जमीनों में मेरे साथ मिलकर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ की और अब मुझे फख्र है कि मैं उनके बेटे के साथ मिलकर दुश्मनों पर यलगार करने जा रहा हूँ, जिसके दिल में ये ख्वाब बड़ा हो रहा है। हम जल्द ही एनी लेंगे और फिर सारी अनातोलिया की सरजमीन इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। सुल्तान अलपसलान भी कहते हैं, बातूर में इंशाल्लाह हम ये करेंगे। फिर सलीबी घुड़सवारों को दिखाया जाता है जो कि सुल्तान अलपसलान की आर्मी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। फिर वो एक साइड से होकर निकल जाते हैं। उधर एसिस और आर्तुक ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आवार को रखा गया था और अभी ताजा गड़ा खोद कर उसे वहाँ से निकाला गया है। आसिस और आवार अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं तो एक सिपाही कुछ बाल उठाकर एसिस को देता है। एसिस कहता है, ये तो मेरे भाई आवार के हैं, सूर वो यहाँ है। फिर सिपाही से कहते हैं कि उस तरफ जाकर देखो। फिर कहते हैं, आवार, मेरे भाई तुम्हें कहाँ ले गए वो? दूसरी तरफ आवार को दिखाया जाता है जो कि जिंदान में बैठा हुआ है। एडियन वहाँ आता है और सिपाही से कहता है कि गिलास में पानी भरो, वही शरबत जिसमें वो दवाई मिला देता है। और फिर एडियन कहता है, दरवाजा खोलो। सिपाही दरवाजा खोलता है तो एडियन जाकर गिलास देता है आवार को। आवार वो गिलास लेकर पीने लगता है और फिर एडियन जिस तरह काउंट ल्यून ने आकर उसके पीछे कहा था कि खंजर सुल्तान अलपसलान के सीने में घोंप दो, वही बातें बार बार उसे दोहराता है, यानी आवार को ये बात ज़हन नशीन हो जाए। आवार शरबत पी लेता है और कुछ सोचने लगता है और एडियन बार बार अपनी खबासत फैलाता हुआ नजर आता है और उससे वही जुमला दोहरा रहा है। उधर कौरव बे अपने दस्ते को साथ लेकर जा रहे हैं तो उनका सामना आता है मर्दान से। कौरव बे कहते हैं, मर्दान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मर्दान कहता है, मैं आपको बताता हूँ। फिर कौरव बे आगे बढ़ते हैं अकेले, अपने सिपाहियों को वहाँ रुकने का इशारा करते हैं और जाकर
मर्दान के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुमने सुरमरी को क्यों छोड़ा। मर्दान कौरद से कहता है कि मैंने काउंटिन के साथ सजोग तख्त के लिए इत्तेहाद बनाया है। कौरद गुस्से से उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे बेवकूफ बेटे। मर्दान कहता है बाबा मुझे छोड़ दें, सिपाही इस बात को महसूस कर रहे होंगे। कौरद पीछे हट जाते हैं और कहते हैं तुमने और ल्यून ने क्या बात की, मुझे बताओ। वो कहता है कि बादशाह बगदाद की आर्मी सुरमारी की तरफ आ रही है जॉर्जिया से, और ल्यून वो फौज भेजेगा मेरे चचा सुल्तान अलपसान की तरफ, और वो जाकर एनी का दिफा करेंगे। हम अपने चचा को मजबूत होता हुआ नहीं देख सकते। कौरद कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि इस तरह के बेवकूफाना काम करने से पहले मुझे जरूर बताना और मेरी इजाजत के बगैर कुछ न करना। मर्दान कहता है कि मेरी किस्मत आप पर इन्हिसार करती है मेरे बाबा, आप अपना सर उठाइए, इससे पहले कि वो एनी ले हमें उसका तख्त ले लेना चाहिए। अब अपना जहन बना लें कि हमने ये करना है। कौरद उसकी तरफ देख रहे हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे। उधर बादशाह बगदाद का जनरल शहजादे के साथ आगे बढ़ता जा रहा है तो उनका रास्ता रोक लेता है आकर काउंटिन। बगदाद का जनरल काउंटिन से कहता है कि तुम इस वक्त जल्दी में कहाँ जा रहे हो। काउंटिन कहता है कि मैं अर्ल ल्यून हूँ, रोम का वफादार सिपाही, और मुझे पता है कि तुम बादशाह बगदाद के बेखौफ सिपाही हो और जॉर्जियन आर्मी के हीरो। वो कहता है मैं जनरल मैनुअल हूँ। काउंटिन से कहता है कि मैं तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ जनरल मैनुअल, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सुल्तान अलपसान ने रोमन सिपाहियों और मेरे दोस्त बगदाद को मार दिया है जो कि सुरमारी का दिफा कर रहा था। जनरल ये बात सुनता है तो उसके सिपाही भी ये बात सुन लेते हैं और इंतहाई गुस्से में आ जाते हैं। काउंटिन कहता है कि आपने देर कर दी, लेकिन कहता है कि फिर भी हमारे पास एक मौका है एनी को बचाने का मसीह के नाम पर और बादशाह बगदाद के इंतकाम के लिए। तुम्हें मेरे अल्फाज को सुनने की जरूरत है। जनरल गुस्से से काउंटिन की तरफ देख रहा है। उधर ताबे हसन सफिया खातून से कह रहे हैं कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सफिया खातून, बिशप यार्गो हमारे बेहतरीन मुहाफिजों के हिफाजत में है, इंशाल्लाह वो जल्द सेहतियाब होगा और दुनिया को हकीकत बताएगा। सफिया खातून इंशाल्लाह कहती हैं और कहती हैं ये सिर्फ आवार बे के लिए नहीं होगा बल्कि ये सल्जोकियों के इंसाफ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मेरा दिल जल रहा है जो लोग हमारे खिलाफ बेजा सोचते हैं। ताबे हसन कहते हैं इल्जाम एक तलवार की तरह है सफिया खातून, ये हथियार तो नहीं होता लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है और इससे बचाव के लिए हमें अल्लाह से रजू करने की जरूरत है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमारे गमों को दूर कर दे। इतने में एक सिपाही आता है, आकर कहता है कि सुल्तान अलपसान की तरफ से एक खत है। वो खत निकालकर सफिया खातून को देता है। सफिया खातून खत को खोलने लगती है तो सिपाही बताता है कि सुल्तान अलपसान ने सुरमारी ले लिया है और वहाँ के बादशाह बगदाद को अपना कैदी बना लिया है। सफिया खातून ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। वो सिपाही मजीद कहता है कि बगदाद को इस महल में लेकर आया जा रहा है ताकि उसे यहाँ कैद किया जा सके। ताबे हसन कहते हैं कि इस वक्त बादशाह बगदाद कहाँ है। सिपाही कहता है बस वो महल में छकड़े में पहुंचने ही वाला है। सफिया खातून सुल्तान अलपसान का खत खोलकर पढ़ने लगती हैं और खत पर सरसरी नजर डालने के बाद ताबे हसन की तरफ देख रही होती हैं। सुल्तान अलपसान जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ कौरद आते हैं। सुल्तान अलपसान कहते हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं मेरे भाई, और आपकी फौज कहाँ है। कौरद कहते हैं कि मर्दान ने हमारे सिपाहियों से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है और उसने पता लगा है कि जॉर्जिया की आर्मी सुरमारी तजारतगाह की तरफ बढ़ रही है और उसकी मालूमात के मुताबिक वो रास्ते पर है, वो किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकते हैं। सुल्तान अलपसान पे कहते हैं कौरद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपकी फौज कहाँ है। कौरद कहते हैं कि मर्दान मेरी फौज की कमान कर रहा है। हम जब जॉर्जिया की आर्मी का मुकाबला कर रहे होंगे तो मर्दान उन पर पीछे से हमला करेगा जिसकी वो उम्मीद नहीं रख रहे होंगे और इंशाल्लाह उन शैतानों को हम शिकस्त देंगे। सुल्तान अलपसान कौरद की तरफ देख लेते हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है एनी किला में एडियन आता है, काउंटिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। काउंटिन कहता है कि मैंने कैसर को खत लिखा है कि हमें एक इमरजेंसी मदद की जरूरत है और मैंने उसे बताया है कि बादशाह बगदाद को तुर्कों ने कैदी बना लिया है और कहा है कि इससे पहले शहजादा दिमित्री तख्त ले ले उसे कार्रवाई करना होगी, और मैंने उसे मजीद बताया है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। फिर काउंटिन उसे जाने का कहता है और कहता है जल्दी जाओ, वक्त जाया ना करो। एडियन वहां से दफा हो जाता है। दूसरी तरफ बगदाद को रे महल में लाया जाता है जो कि छकड़े में मौजूद है। सफिया सुल्ताना ताबे हसन और अपनी मुहाफिज के साथ वहां आती हैं। सिपाही बगदाद के छकड़े का दरवाजा खोलते हैं और बगदाद उससे बाहर निकलता है। ताबे हसन कहते हैं बादशाह बगदाद सुल्तान के महल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बगदाद ताबे हसन की तरफ देखता है। सफिया कहती हैं इनके हाथ खोल दो। बादशाह बगदाद की हथकड़ी खोल दी जाती है तो ताबे हसन कहते हैं हम आपको अपने मेहमान खाने में तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर आप जिंदान में भी रहेंगे तो अपने आप को हमारा कैदी महसूस न करें, हमारे मेहमान के तौर पर अपने आप को महसूस करें। सफिया खातून भी हमें सर हलाती है और बगदाद कुछ सोचने लगता है। और सुल्तान अलपसान कौरद के साथ बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ। फिर एक जगह वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने उन्हें नजर आ रहे हैं जॉर्जिया की फौज। सुल्तान अलपसान कहते हैं मर्दान ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही मालूम होती है। कौरद हमें सर हलाते हैं। फिर सुल्तान अलपसान अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। दूसरे सिपाही भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। फिर मैनुअल अपने सिपाहियों की तरफ मुखातब होता है, कहता है ये वो फौज है जिसने हमारे सुल्तान बगदाद को मारा। अब हमें अपनी जमीनों का दिफा करने की जरूरत है जिस तरह के हमारे बादशाह बगदाद ने हमें हुक्म दिया था। हम अपने बादशाह बगदाद का इनसे इंतकाम लें और ये शदीद होगा। फिर वो तलवार निकालता है और हवा में बुलंद करता है। सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलीबी भी तुर्कों की मौत के नारे लगाने लगते हैं। सुल्तान अलपसान कहते हैं तो तुम यहाँ आए हो सुरमारी का दिफा करने और अपने बादशाह का इंतकाम लेने।
लेकिन इसका इख्तिताम तुम्हारी मौत से होगा। उधर सलीबी मुसलसल तुर्कों की मौत के नारे लगाते नजर आते हैं। फिर सुल्तान अलपसलान अपनी ढाल लेते हैं सिपाही से और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चलें, अब इनको सबक सिखाने का वक्त है जिसको ये कभी भी नहीं भूल सकेंगे। और फिर सुल्तान अलपसलान की फौज दूसरी तरफ से इमानुअल की फौज आगे बढ़ती है शहजादे के साथ और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। ये खूनरेज लड़ाई बड़ी शिद्दत से जारी है। मुसलमान सिपाही सलीबियों पर भारी नजर आते हैं और उनका कत्लेआम करते दिखाई देते हैं। फिर वो मंजर भी देखने को मिलता है जब एक सलीबी सिपाही सुल्तान अलपसलान पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है तो कौरद बे बजाय सुल्तान अलपसलान को बचाने के और सलीबी को कत्ल करने के देख रहे होते हैं सुल्तान अलपसलान की तरफ। सलीबी आए और सुल्तान अलपसलान को कत्ल कर दे, लेकिन सुल्तान अलपसलान पीछे मुड़ते हैं और उसे वास्ते जहन्नुम कर देते हैं। कौरद बे पीटते ही रह जाते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता और साला खुद ही कत्ल हो गया। फिर सुल्तान अलपसलान भी अजीब नजरों से कौरद बे की तरफ देख रहे होते हैं और अपने सिपाहियों को कत्ल होता हुआ भी देख रहे हैं। फिर गुस्से से वो बढ़ते हैं सलीबियों को कत्ल करने के लिए और कहते हैं, कहाँ है मर्दान, उसने अभी तक हमला क्यों नहीं किया। कौरद बे कोई जवाब नहीं देते और सलीबियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। अलपसलान को गुस्सा आ रहा होता है। उधर मंजर पलटता है तो दिखाया जाता है कीम साहब दवाई बना रहे हैं पादरी यार्गो के लिए और वहाँ फिर अकनाए खातून आती हैं और आकर कहती हैं डॉक्टर से कि ये शरबत लें, बिशप यार्गो को पिला दे। लेकिन बिशप यार्गो को दिखाया जाता है कि वो होश में आ चुके हैं। हकीम साहब कहते हैं कि सफिया खातून को तलाक करने की जरूरत है, इन्होंने आंखें खोल दी हैं। सिपाही वहाँ से चला जाता है। सफिया खातून और सुलेमान इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। इतने में नैनी वहाँ आती है और कहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप अपनी आंखें खोलें बिशप, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी बात पूछनी है। हकीम साहब कहते हैं मिस जूलिया, बिशप अभी भी होश में आए हैं। नैनी कहती है मैं भी जल्दी इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और कहती है मोहतरम पादरी, मैं बातूर से शादी कर रही हूँ जो कि सल्जोक का एक सिपाही है। ये सुनकर अकनाए खातून हैरान रह जाती हैं। जूलिया फिर बोलती है, कहती है क्या ये कोई गुनाह तो नहीं होगा कि मैं मुसलमानों के तरीके के मुताबिक उनसे निकाह करूँ। अकनाए खातून जूलिया से कहती हैं कि अभी आप देख रही नहीं कि ये अभी ही होश में आए हैं। जूलिया खामोश हो जाती है। अकनाए खातून कहती हैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अकनाए जूलिया से कहती है जो कि अभी खड़ी है, कहती हैं तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, अब जाओ। और अकनाए कहती हैं या अल्लाह मुझे सब्र दे। फिर अकनाए भी उसके पीछे पीछे वहां से चली। अलपसलान और मानुअल की फौजों के दरमियान लड़ाई जारी है। तमाम सल्जोकी सिपाही बहादुरी से लड़ते दिखाई देते हैं और सलीबियों पर उनका पल्ला भारी है। आखिरकार वो वक्त भी आता है कि लड़ाई के इख्तिताम पर फतह होती है मुसलमानों की और सल्जोक सिपाही तमाम सलीबी सिपाहियों को कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। वो उन्हें वास्ले जहन्नम करते हैं तो आखिर में बचता है उनका कमांडर इमानुअल। वो भी कई मुसलमानों को शहीद करने के बाद आ खड़ा होता है अलपसलान के सामने। कहता है सुल्तान अलपसलान, जैसे आपने शहनशाह बागरात को कत्ल किया वैसे ही आपको भी बगैर तरद्दुद के कत्ल करूंगा मैं। सुल्तान अलपसलान कहते हैं बादशाह जिंदा है, मेरे पास कैद है, मगर तुम मरोगे। और फिर सुल्तान अलपसलान बचे खुचे एक दो सलीबियों को कत्ल करने के बाद जो कि उसके साथ मुहावज के तौर पर खड़े हैं, सुल्तान अलपसलान बढ़ता है उसकी तरफ और पहले ही वार में उसकी शारक काट के रख देता है। वो जमीन पर गिर जाता है। सुल्तान अलपसलान शदीद गुस्से में है। कौरद बे से गुस्से से कहते हैं, कौरद बे आपका बेटा तो दुश्मनों को पीछे से घेरने वाला था, कहाँ है मर्दान। वो कहते हैं ताखीर की वजह नहीं मालूम सुल्तान, मंसूबा ऐसा तरतीब दिया जाता है। सुल्तान अलपसलान कहता है फौज से अलग होकर जब आप आए थे तो मैंने मर्दान का नहीं बल्कि आपका यकीन किया था। वो हमें सर हिलाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सुल्तान अलपसलान कहते हैं ऐसे कायद बनेंगे। फिर उसे ख्याल आता है अपने बेटे मर्दान से मुलाकात। मर्दान उसे कह रहा होता है बाबा अब तीर कमान से निकल चुका है, अभी फैसला करें बाबा इस सफर में मेरे साथ हैं या नहीं। कौरद अपने बेटे की तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। फिर कहते हैं जैसे तुम चाहो। वो कहता है काउंटडाउन के मंसूबे के मुताबिक आपके मातहत लश्कर को अमदाद के लिए नहीं पहुंचना चाहिए। कौरद कहते हैं मैं चंद सिपाहियों के साथ जाकर अलपसलान को जॉर्जिया की फौज के हमलावर होने का बताऊंगा। मजीद कुछ अरसा मशकूक होने से बचना होगा और मैं इन दुरुस्त मालूमात से खुद को मशकूक होने से बचाऊंगा और तुम्हें जॉर्जिया की फौज पर हमले की बजाय अपनी जगह खड़े रहकर लेउन का मंसूबा पूरा करना। अब जब मुझसे पूछे बगैर तीर कमान से निकाल ही दिया है, इस सफर में तुम्हें रे में गद्दार की हैसियत से याद किया जाएगा। मेरे ताकतवर होने और तख्त हासिल करने तक तुम्हें अपने हलीफ काउंटडाउन के पास पनाह हासिल करके रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो अपने ख्याल से वापस आते हैं। सुल्तान अलपसलान कहते हैं आधा लश्कर आपके बेटे के साथ गायब है और बाकी आधा लश्कर आपके बेटे की वजह से शहीद हो चुका है। वजाहत जो भी हो मर्दान को इसकी कीमत अदा करनी होगी। कौरद कहते हैं सर आंखों पर सुल्तान, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ रह गया वो। अब बस मर्दान एक बार मेरे कब्जे में आ जाए, देखें मैं क्या करता हूँ उसका। वो गुस्से से एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सुल्तान अलपसलान को शक गुजर चुका है इसलिए वो उसकी तरफ देख रहे हैं गुस्से से। उधर कैद खाने में बागरात के पास एक बैठा कैदी तलावत कर रहा है जो कुरान पाक की आयत पढ़ रहा है और कुरान के मुतल्लक कुरान की फजीलतें बयान कर रहा है। जो वो तलावत करता है उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के रोब से झुका जा रहा है और फटा पड़ता है, खुदावंद मुझे हिम्मत दे। और हम ये मिसालें लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो गौर व फिक्र से काम ले। अजीम ईसा मुझे इस कैद से नजात दे, बागरात ये कह रहा है। उधर तलावत कुरान करीम भी जारी है जिसका तर्जुमा है वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो छुपी और खुली हर बात को जानने वाला है, वही है जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बादशाह है, तकद्दस का मालिक है,
سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے۔ باغرات اس قاری کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ قاری القرآن مسلسل اپنی تلاوت جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے صورت بنانے والا ہے، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ناظرین، قرآن مقدس کی جو آیات وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ سورہ حشر آیت نمبر 21 تا 24 ہیں اور رکوع نمبر 3۔ پھر ناظرین منظر پلٹتا ہے تو دکھایا جاتا ہے صفیہ خاتون کو، جو کہتی ہے پریشانی ٹل گئی، شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ پادری یارگو کے پاس وہ کھڑی ہے، کہتی ہے ہمارے حکیم آپ کے چلنے پھرنے تک آپ کی انتہائی نگہداشت کریں گے، یقین رکھیں۔ وہ کہتا ہے شکریہ صفیہ سلطانہ۔ صفیہ کہتی ہیں آپ بہت بیمار ہیں، جانتی ہوں، بات کرنا مشکل ہے، مگر آپ کو آوار صاحب کی بے گناہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوگی اور ہمارے سلطان عرب ارسلان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو حقیقت بتانی ہوگی۔ پادری یارگو کہتا ہے ان سے بات کروں گا جب آپ چاہیں۔ وہ کہتی ہے فوراً، میں لوگوں کے بھروسہ مند اشخاص اور محترم شخصیات کو لاتی ہوں، بس ان سے بات کر لیں۔ وہ کہتا ہے یہ میرے اوپر لازم ہے صفیہ سلطانہ۔ چیزیں اپنی ترتیب پر چل پڑی۔ صفیہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف شکریہ کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ پھر ناظرین منظر پلٹتا ہے میدان جنگ کی طرف، جہاں سلطان عرب ارسلان کے سپاہی صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد ایک میدان میں کھڑے ہیں، جہاں سلطان عرب ارسلان کی فوج بھی موجود ہے جو مردان کے ساتھ سے ہٹ گئی ہے، مردان وہاں سے دفع ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں معاف کریں میرے سلطان۔ ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یہاں مردان نے ہمیں انتظار کرنے کا کہا اور ہم نے کیا، پھر کچھ وقت کے بعد میں نے انہیں گھوڑے پر سوار ہو کر دور ہوتے ہوئے دیکھا، گویا بھاگ رہے ہوں۔ کورد بے اور تمام سپاہی بھی یہ باتیں سن کر حیران ہو رہے ہیں، لیکن کورد بے کو اس بات کا علم ہے کہ وہ غدار ہے اور تمام کام اس نے منصوبے کے مطابق کیا ہے۔ سلطان عرب ارسلان کہتے ہیں تو اس کا مطلب مردان نے ہم سے غداری کی۔ غصے سے اس سپاہی کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا گریبان پکڑ کر کیا مطلب ہے کہ ایسے دور ہوتے ہوئے دیکھا کہ گویا بھاگ رہے ہو، کہاں گیا بتاؤ، کہاں گیا وہ؟ سلطان عرب ارسلان کہتے ہیں یاسین کو مردان کے تعاقب میں بھیجا تھا، اگر اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہوتا تو آ کر مجھے صورتحال سے آگاہ کرتا۔ باتور بے کہتے ہیں اللہ حفاظت کرے، فوراً یاسین کی تلاش کے لیے سپاہی بھیجتا ہوں، بے فکر رہیں میرے سلطان۔ کورد بے غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں۔ سلطان عرب ارسلان اس کی بات سن رہے ہیں، کہتا ہے تمہاری وجہ سے کتنے لوگ شہید ہوئے، تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھو دی، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو مردان، میرے ماتھے پر کلنک کیسے لگوا سکتے ہو مردان؟ سلطان عرب ارسلان اس کی بات سن کر کہتے ہیں باتور صاحب مردان کو تلاش کر کے میرے پاس لائیں۔ کورد بے کہتے ہیں میرے سلطان غداری کا مرتکب میرا بیٹا اپنا ہے، اجازت دیں تاکہ جا کر اسے گرفتار کر کے خود آپ کے قدموں میں لاپٹ ہوں۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتے ہیں، حالانکہ انہیں سب چیزوں کا علم ہے۔ سلطان عرب ارسلان کہتے ہیں باتور صاحب مردان کو تلاش کر کے لائیں۔ وہ کہتے ہیں جو حکم میرے سلطان، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان عرب ارسلان کہتے ہیں آپ یہیں ٹھہرے کورد بے، وہاں میں سر ہلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھ پر شک ہے۔ سلطان عرب ارسلان اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پھر انہیں خیال آتا ہے میدان جنگ کا، جب ایک صلیبی ان پر حملہ آور تھا، لیکن کورد بے نے بجائے صلیبی کو روکنے کے تماشا دیکھنے میں مصروف رہے۔ پھر سلطان عرب ارسلان اپنے خیال سے واپس آتے ہیں۔ کورد بے کہتے ہیں اپنے بھائی پر شک کر رہے ہو عرب ارسلان، سلطان کا اعتماد کھونے سے بہتر ہے کہ اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں۔ وہ تلوار نکالتے ہیں اور سلطان عرب ارسلان کو دینے لگتے ہیں، لیکن سلطان عرب ارسلان ان سے تلوار نہیں لیتے اور کہتے ہیں یہ تلوار میان میں رکھیں بھائی، اور کورد بے پھر تابعداری کا کہتے ہیں۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کاؤنٹرین کو، جو کہ قید خانے کے سامنے کھڑا ہے، جہاں آوار کو بٹھایا گیا ہے چمڑے کی ٹوپی پہنا کر۔ ایڈین بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایڈین کہتا ہے حد سے زیادہ خاموش نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کاؤنٹرین کہتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے آدریان، نشے کا اثر ہے۔ اتنے میں ایک صلیبی سپاہی وہاں آتا ہے، کہتا ہے جناب جارجی لشکر شکست کھا گیا۔ کاؤنٹرین کہتا ہے لعنت ہو، سلجوکیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ وہ سپاہی کہتا ہے اور کہتا ہے وہ سرماری کی طرف پسپا ہو رہے ہیں۔ ایڈین کہتا ہے خداوند کا شکر ہے۔ کاؤنٹرین کہتا ہے صرف پیچھے ہٹے ہیں، اژدہے کے ساتھ اپنی طاقت بحال کر کے پھر لوٹیں گے۔ پھر آوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے عرب ارسلان کو تم روکو گے دیو؟ پھر کہتا ہے دروازہ کھولو۔ پھر وہ زندان میں داخل ہوتا ہے ایڈین کے ساتھ اور جا کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے آوار کے، اور اس کے کان میں پھر کہنے لگتا ہے خنجر سلطان عرب ارسلان کے دل میں گھونپنا ہے۔ بار بار وہ اس بات کو دہرا رہا ہوتا ہے اور پھر آوار بھی دہرانے لگتا ہے کہ خنجر سلطان عرب ارسلان کے دل میں گھونپنا ہے۔ ایڈین کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے جناب، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ آوار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی بات دہرایا جا رہا ہے جو کہ کاؤنٹرین کہہ رہا تھا کہ سلطان عرب ارسلان کے دل میں خنجر گھونپنا ہے۔ کاؤنٹرین کہتا ہے نشے کی مقدار بڑھا دو۔ پھر ناظرین منظر پلٹتا ہے رے محل کی طرف، جہاں ایک بوڑھا پادری کہہ رہا ہے کہ پوپ حضرت نے ہم سے بات کر کے آوار صاحب کو ہی نہیں بچایا بلکہ ہمیں بھی خطا اور گناہ کی اس دلدل سے نکالا جس میں ہم سرتاپا غرق ہو گئے تھے۔ معافی چاہتے ہیں صفیہ سلطانہ۔ صفیہ سلطانہ کہتی ہیں آپ سمیت جس نے بھی حقیقت جاننے کے لیے صبر کیے بغیر ہمارے خلاف غلط زبان استعمال کی، سب کو معاف کرتی ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ کاؤنٹرین کا مقصد عدل و انصاف کا ترازو بگاڑنا یعنی خراب کرنا تھا۔ کچھ عرصہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا، لیکن جناب حق نے ترازو کو غلط نہیں ہونے دیا اور جھکنے نہیں دیا۔ اگر انصاف چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہیے۔
کون بھروسہ مند ہے جو حق سے منحرف نہیں ہوتا، یہ معلوم کرنا چاہیے۔ پادری اور دوسرے عیسائی ہاں میں سر ہلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ صفیہ سلطانہ پھر کہتی ہیں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ کبھی بھی آپ کو صراط مستقیم سے نہ بھٹکائے۔ دوسری طرف جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ یاسین حجب گھسٹتے ہوئے آگے طرف جا رہے ہیں۔ ابھی وہ ہوش میں آ چکے ہیں لیکن شدید زخمی ہیں، اپنے زخم کی وجہ سے شدت درد سے کراہ رہے ہیں، لیکن آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں کرالنگ کرتے ہوئے، اور آخرکار پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں سلطان الپ ارسلان، آ کر حاجب کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، آنکھیں کھولو میرے شیر یاسین، آنکھیں کھولو۔ یاسین آنکھیں کھولتا ہے، ہوش کرتا ہے۔ سلطان الپ ارسلان کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ گے تم، ہمت کرو۔ یاسین کہتا ہے آپ حق بجانب تھے سلطان من، اپنی سانسیں ضائع مت کرو۔ سلطان الپ ارسلان کہتے ہیں شاباش، مجھے بتاؤ۔ یاسین کہتا ہے سلطان محترم شہزادہ مردان غدار ہے، کاؤنٹی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ سلطان الپ ارسلان عورت بے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر انہیں خیال آتا ہے سرماری تجارت گاہ کا، جہاں سلطان الپ ارسلان کھڑے ہیں اور باتور بے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور سلطان الپ ارسلان نے چکڑے میں ڈال کر بھیج دیا ہے بادشاہ بغرات کو رے محل کی طرف۔ پھر سلطان الپ ارسلان کو نظر آتے ہیں عورت بے اور مردان جو کہ باتیں کر رہے ہیں اکٹھے کھڑے ہو کر۔ اتنے میں سلطان الپ ارسلان کے پاس آتا ہے یاسین، کہتا ہے سلطان من مجھے طلب فرمایا آپ نے۔ سلطان الپ ارسلان کہتے ہیں شہزادے مردان کے ساتھ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرو، اس کے قدم قدم سے مجھے باخبر رکھنا، کسی چیز کے درپے ہے مگر کس چیز کے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ یاسین حادب کہتے ہیں جو حکم میرے سلطان، اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان دونوں باپ بیٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سلطان الپ ارسلان اپنے خیال سے واپس آتے ہیں تو یاسین کہہ رہا ہوتا ہے کافروں نے مجھے دیکھ لیا تھا، غدار کو نہیں پکڑ سکا سلطان محترم۔ سلطان الپ ارسلان یاسین یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتا ہے تو سلطان الپ ارسلان کہتے ہیں فوراً اسے گاڑی میں ڈالو، اسے شفا خانے لے جائیں گے۔ سپاہی اسے اٹھاتے ہیں اور چکڑے میں ڈال لیتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان غصے سے قورت بے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بیٹے کا کام دیکھ لیا قورت بے، دشمن سے زیادہ زخمی کیا اس نے ہمیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے، اپنے سلطان چچا سے، اپنے خاندان سے یہ غداری کیسے کر سکتے ہو بیٹا؟ تمہاری عقل کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ کس نے تمہیں اندھا کر دیا؟ تم کب سے اور کہاں سے یہ کینہ پال رہے تھے؟ الپ ارسلان بھی کہتے ہیں فوراً باتور صاحب کو ڈھونڈ کر لائیں۔ مردان کو کیسے ڈھونڈ رہے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ اب ادھر مردان کاؤنٹر ان کے سامنے بادب کھڑا ہے، کہہ رہا ہے وہ جانتے ہیں اب کہ میں غدار ہوں، وہ ہر جگہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اجازت دو تو والد کور صاحب کی تخت نشینی تک میں یہیں آنی میں رہنا چاہتا ہوں۔ کاؤنٹیون ہنستا ہوا سے کہتا ہے ضرور، فکر نہ کرو، ابھی بھی رے میں ہمارا خفیہ ہاتھ ہے۔ مردان کہتا ہے میں نے اپنے والد کے ساتھ منصوبہ بنایا، وقت آنے پر جو کچھ ضروری ہوا وہ کریں گے۔ کاؤنٹیون اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے تو اس حالت میں آنی میں خوش آمدید بھتیجے بھیڑیے، پھر اسے گلے ملتا ہے۔ کاؤنٹیون کہتا ہے شہزادے مردان کے کمرے تک ان کے ہمراہ جائیں، آرام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ سلیبی سپاہی جو حکم کا کہہ کر مردان کو ساتھ لے کر وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ پھر کاؤنٹیون کہتا ہے یہ لڑکا ہمارے لیے خداوند کا تحفہ ہے ایڈرین۔ وہ کہتا ہے میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ کہتا ہے مردان کو الپ ارسلان کے حوالے کریں گے۔ ایڈرین کہتا ہے کور صاحب اگر سلجوقی تخت کے خواہاں ہیں تو میرے خیال سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کاؤنٹیون واپس مڑتا ہے اپنے تخت کی طرف اور جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مردان اپنی غداری کی وجہ سے الپ ارسلان کے ہاتھ سے موت کا پیالہ پیے گا، بیٹے کو مرتا دیکھنا کور صاحب کے غصے کو ہوا دے گا، وہ بغاوت کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی بھی طرح دیو الپ ارسلان کو ختم کرنے میں ناکام رہا یعنی آوار تو اپنے بھائی کی بغاوت اسے آنی سے دور رکھے گی، اس کے بغاوت سے نمٹتے وقت ہم شہنشاہ کو کمک بھیجنے پر قائل کریں گے۔ ادھر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں قاری صاحب اور بادشاہ بغرات اس کو سن رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مقدس بائبل کو کھول کر اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ان پر اثر نہ کرے۔ وہ قاری القرآن مسلسل تلاوت کیے جا رہے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اسی میں میوے اور کھجور کے کھابوں والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے جن و انس اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اے جن و انس اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اے جن و انس اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو اسی طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ باغرات یہ سب سن کر اس قاری سے کہتا ہے جو بھی پڑھ رہے ہو خاموشی سے پڑھ لو۔ وہ قاری القرآن پھر پڑھنے لگتا ہے اے جن و انس اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 11 سے 21 تک وہ تلاوت کرتا ہے، پھر صدق اللہ العظیم کہتا ہے کہ یعنی اللہ نے سچ فرمایا۔ پھر قاری القرآن کہتا ہے بادشاہ بغرات سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کے آرام میں خلل ڈالا۔ باغرات کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم یہ کتاب میں دیکھے بغیر زبانی پڑھتے ہو؟ وہ قاری جواب دیتا ہے جی بالکل۔ باغرات کہتا ہے گھنٹوں سے جو کچھ پڑھ رہے تھے یہ یاد کیا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے بالکل۔ باغرات کہتا ہے تم مسلمان ہو، یہ تمہاری مقدس کتاب میں سے تھا نا؟ وہ کہتا ہے بالکل، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، حافظ ہوں میں، یعنی مکمل قرآن کریم میں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے مکمل؟ میں تمہاری کتاب کے بارے میں جانتا ہوں، یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، ساری کیسے حفظ کر لی؟ عطاب حسن اتنے میں وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ یاد کر لینا ہمارے حافظوں کی مہارت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ وہ قاری بھی عطاب حسن کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، کہتا ہے واللہ یہ بجا فرما رہے ہیں۔ عطاب حسن کہتے ہیں زمین پر مکمل ازبر کر لی جانے والی واحد محفوظ کتاب قرآن کریم ہے شہنشاہ باغرات۔ اگرچہ آپ اپنے عقد نکاح میں ایک جیسی آیات پڑھتے ہیں، وہ حفظ سے نہیں کتاب سے پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں حافظ صادق اور آپ ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بادشاہ بغرات کہتا ہے میرے ساتھ کیا کرو گے؟ عطاب حسن کہتے ہیں سلطان محترم
वक्त आने पर तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। फिर अताबे हसन वहाँ से जाने लगते हैं तो हाफिज सादक कहता है, वजीर हजरत हमारी पेशी के मुतल्लिक कोई खबर है? अताबे हसन कहते हैं, नहीं हाफिज सादक अफंदी, अभी नहीं, सबूत मिलने और काजी अफंदी के सामने पेश होने तक आप यहीं रहेंगे। हाफिज सादक कहते हैं, सच जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगा। अताबे कहते हैं, बिल्कुल। फिर अताबे हसन वहाँ से चले जाते हैं तो बागरात इंजील को पढ़ने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि सुल्तान अलपसान पहुंच चुके हैं बड़े महल में और बैठे हुए हैं अपने तख्त पर। कहते हैं, हमने सोचा जवानी बचपने और ना तजर्बाकारी की वजह से उसने बगावत की और देर से ही सही होश में आ जाएगा, मगर जाहिर है कि जवानी नहीं बल्कि वाज़ेह गद्दारी ही उसे उकसा रही है। गौरव में कहते हैं सुल्तान मोहतरम, लेकिन सुल्तान अलपसान बोलते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते। कहते हैं, उसी की वजह से आने जाने वाला लश्कर हमें वापस बुलाना पड़ा, दसियों सिपाही खो दिए हमने, शहजादे मर्दान के किए धरे की अब कोई माफी नहीं है। गौरव कहते हैं, सुल्तान मोहतरम बेटा मर्दान जल्द पकड़ा जाएगा और अपने किए धरे का हिसाब चुकाएगा, यकीन दिलाता हूँ कि सबसे ज्यादा मैं यही चाहता हूँ। सुल्तान अलपसान कहते हैं, हमारे मातहत सल्जोकी पड़ोसी किलों में एलची भेजे, आनी का मुहासरा करने वाले लश्कर के लिए हमें कुमक दरकार है, किलों में दिफा के लिए काफी सिपाही हैं, बाकियों को लश्कर में शामिल करने के लिए रे भेजे। अताबे कहते हैं, जो हुक्म मेरे सुल्तान। इतने में आसिस वहाँ आता है और आकर कहता है, सुल्तान मोहतरम। सुल्तान अलपसान कहते हैं, आवार के मुतल्लिक कोई खबर है आसिस? वो एक रुमाल जिसमें उसके बाल लिपटे हुए हैं, कहता है सुल्तान को दिखाकर, हमें ये वहाँ से मिला है मगर उसके मुतल्लिक ताहाल कोई खबर नहीं है सुल्तान मोहतरम। सुल्तान अलपसान उससे वो रुमाल लेते हैं और आवार की कटी हुई लट को देखने लगते हैं। फिर कहते हैं, आरतुक सरदार कहाँ है? आसिस कहता है, ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ है, सुरमारी में रुक गए वो सुल्तान मोहतरम। सुल्तान अलपसान कहते हैं, आवार और मर्दान कहाँ हैं हम जानते हैं, लश्कर को जल्द से जल्द इकट्ठा करें। फिर तमाम लोग ताबेदारी का कहते हैं और सुल्तान अलपसान सोच रहे होते हैं। उधर मर्दान काउंटर के दस्तरखान पर बैठा शराब पी रहा है। काउंटर उसे कहता है, शराब पसंद तो आई होगी? वो कहता है, पसंद आई है, बहुत पसंद आई है। वो कहता है, तो फिर गौरव साहब के सल्जोकी तख्त पर बैठने की खुशी में वो एक और जाम पीने लगता है। एडियन उठता है और उसे मजीद डाल कर देता है ताकि उसके होशो हवास खो जाएं। मर्दान घटाघट जाम पे जाम पिए जा रहा है और आखिरकार मदहोश होकर गिर पड़ता है। उधर रे महल में आकनाए खतून के पास आते हैं बातूर साहब। कहते हैं, आकनाए खतून मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो कहते हैं, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे बातूर साहब? बातूर साहब कहते हैं, जब आपकी शफायाबी का सुना तो बहुत खुशी हुई, आपको बिस्तर अलालत पर पड़ा देखकर मैं बहुत उदास था। वो कहती हैं, वाकई जितना गम था मैंने सुन लिया था, जौलिया खातून को आपने शादी की दरखास्त की। वो कहते हैं, क्या? नहीं वल्लाह आकनाए खतून, मैं तो इतने में जौलिया भी वहाँ ताज पहने आ जाती है और कहती है, कैसी लग रही हूँ, पसंद आया? फुलोरा खातून के छोड़े गए जवाहरात मैंने बेच दिए और आपकी पसंदीदा औरत बनने के लिए नए कपड़े खरीदे। बातूर बे आकनाए की तरफ देखते हैं शर्मिंदगी से और आकनाए खातून बातूर बे की तरफ। बातूर बे फंसे जा रहे हैं और मुस्कुराते भी दिखाई देते हैं। फिर आकनाए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बातूर बे आकनाए को पुकारते हैं, लेकिन जौलिया कहती है, मैं हमारी शादी के लिए खास कपड़े सी रही हूँ, देखेंगे तो बहुत पसंद आएंगे आप। मैं बहुत पुरजोश हूँ बातूर साहब, सच में आपका शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने मुझे गलत समझा जौलिया खातून। बातूर साहब जरा यहाँ आइए। इतने में सिपाही वहाँ आते हैं, उनके साथ अताबे हसन भी हैं। अताबे हसन बातूर साहब जब उनके पास आते हैं तो कहते हैं कि हमारे मातहत सल्जोकी पड़ोसी किलों में एलची भेजें, उन्हें कहें कि किलों में दिफा के लिए काफी वाफी सिपाही छोड़कर बाकियों को लश्कर में शामिल करने के लिए रे भेजें। बातूर साहब ऐसा ही करने का कहते हैं और फिर अताबे हसन उनका कंधा थपथपाकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर यासीन हादब को कीम साहब दवाई पिला रहे हैं और कहते हैं, ये दर्द दूर करने वाली ताकतवर दवा है हाजिब हजरत, सोए सोए आपके जख्म जल्द शफायाब हो जाएंगे। यासीन कहता है, पहले मुझे सुल्तान से बात करनी है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मदद करो ताकि मैं सुल्तान के सामने पेश हो सकूं। कीम साहब कहते हैं, आपको आराम करना है वरना माज़अल्लाह। यासीन कहता है, मसला अहम है, मैं कह रहा हूँ हकीम, किस आराम की बात करते हो? इधर में सुल्तान अलपसान वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बहुत ताकतवर हो यासीन, ना सिर्फ होश में आए बल्कि मज़ाहमत करने जितनी ताकत भी बहाल कर चुके हो। यासीन कहता है, बहुत अहम बातें हैं आपके इल्म में लानी है सुल्तान मोहतरम। काउंटियन जॉर्जिया के तख्त के लिए बागरात के भाई दिमित्री के खिलाफ लिपारेत खानदान की मदद करेगा, खुद को ज्यादा मत थकाएं, ये कहते हैं सुल्तान अलपसान, और हकीमों की हदायत को मलहूज़े खातर रखें। फिर हकीम साहब उन्हें दवा पिलाते हैं तो वो पी लेते हैं। फिर अताबे कहते हैं, जॉर्जिया के तख्त पर लिपारेत खानदान में से किसी की तख्त नशीनी आनी की फतह को मुश्किल में डाल देगी। आपको मालूम है उनका हमसे बिलअमूम और आपसे बिलखसूस पुराना झगड़ा है, अगर उनमें से कोई तख्त नशीन हुआ तो काउंटियन को एक और इत्तेहादी मिल जाएगा। सुल्तान अलपसान कहते हैं, ठीक कह रहे हैं हाजी। फिर दिखाया जाता है कि मर्दान को जो नशे में धुत है एडियन पकड़कर अनी महल से बाहर ला रहा है। काउंटियन ये तमाशा देख रहा है। मर्दान कहता है, शुक्रिया काउंटियन, सुल्तान बनकर तुम्हारा ये एहसान उतार दूंगा। फिर मर्दान को वो छकड़े में सवार करते हैं और काउंटियन कहता है, भतीजा भेड़िया जब आंखें खोलेगा तो बहुत गजबनाक होगा एड्रियन। एडियन कहता है, इजाजत दीजिए जनाब। फिर एडियन भी उसके साथ सवार हो जाता है और छकड़ा वहां से निकल जाता है। उधर बादशाह बगरात अंजील का मुतालिया कर रहा है, पढ़ रहा है, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी वसीयतों की हिफाजत करो। मैं बाप से दरखास्त करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे साथी अता करे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ये है इंजील यूहन्ना फसल 14 आयत नंबर 15 और 16। बागरात मुखातब होता है सादक से जो कि अभी भी तलावत कर रहा है लेकिन बिल्कुल आहिस्ता से। उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? वो उंगली के इशारे से बागरात को इशारा करता है कि मैं थोड़ी तलावत खत्म कर लूं। फिर वो सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहता है और कहता है, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा बहतान लगाया है। बागरात कहता है, तुमने अपना दिफा क्यों नहीं किया?
صادق کہتا ہے کیا، مگر تمام ثبوت میرے مجرم ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ باغر کہتا ہے تو اس سے کیسے بچو گے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں، جس خدا نے مجھے یہاں ڈالا وہ مجھے یہاں سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اس سے پوچھتا ہے اور آپ جنگی قیدی ہیں؟ باغر کہتا ہے تم یہ کہہ سکتے ہو، میں جارجیا کا شہنشاہ باگرات ہوں۔ صادق کہتا ہے تو کیسے بچو گے اب؟ باغر کہتا ہے جیسے تم نے کہا، جس خداوند نے مجھے تخت سے اتار کر کفس میں ڈالا، لا محالہ وہ مجھے راستہ دکھا کر تخت پر مجھے لوٹا دے گا۔ صادق کہتا ہے سلطان الپسلان رحم دل ہیں، یقیناً آپ ظالم نہیں ہیں۔ باگرات کہتا ہے جب میں نے تمہیں خاموش ہونے کے لیے کہا تو تم اپنی مقدس کتاب کا کون سا حصہ پڑھ رہے تھے؟ صادق کہتا ہے کیوں پوچھ رہے ہو؟ باگرات کہتا ہے یعنی الفاظ کی روانگی تھی اور کوئی جملہ مقرر آ رہا تھا تو مجھے تجسس ہوا۔ صادق کہتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ پڑھوں؟ باگرات کہتا ہے بالکل، میں سننا چاہتا ہوں، پھر میں بھی تمہیں انجیل پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ صادق ہنستا ہوا اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ادھر سلطان الپسلان بیٹھے ہوئے ہیں صفیہ کے پاس۔ صفیہ کہتی ہے ان ساری مصیبتوں کے تہ بتہ جمع ہونے سے ہمیں بہت دکھ ہوا، اگر ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے فکر نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں درست کہا صفیہ خاتون، آوار کی حالت، مردان کی غداری، فتح کا مؤخر ہونا، فوج اور مسائل کے انبار لگ، مگر جیسا تم نے کہا ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اتنے میں سلطان الپسلان کے پاس سلجوقی سپاہی آتا ہے، کہتا ہے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں جناب۔ سلطان محترم لیکن اہم خبر ہے، خلیفہ حضرت کا ایلچی پہنچا ہے، آپ کے بھیجے گئے خط کا جواب لایا ہے۔ پھر صفیہ کہتی ہے خلیفہ کی زوجہ آپ کی ہمشیرہ خدیجہ ارسلان خاتون نے خلیفہ حضرت کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہوگا جو آپ نے طلب کی۔ سلطان الپسلان کہتے ہیں ابھی جان لیں گے۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ سرماری تجارت گاہ کے بعد کفار کی گاڑی آتی دکھائی دیتی ہے تو سپاہی کہتا ہے جو کہ دیوار پر کھڑا ہے، کہتا ہے کفار کی گاڑی آ رہی ہے۔ اتنے میں آرتوک ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر آرتوک کہتا ہے تیر تیار کرو۔ تیر انداز تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں گاڑی قریب آتی ہے اور پھر مڑ جاتی ہے، لیکن وہ تیروں کی پہنچ سے دور ہے۔ گاڑی واپس مڑتی ہے اور مردان کو پھینک کر وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ تیر چکڑے کو لگتے ہیں۔ پھر آرتوک کہتا ہے چل۔ سپاہی آرتوک کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ مردان بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ آرتوک اپنے سپاہیوں سمیت سرماری سے باہر آتا ہے اور پھر دیکھ کر کہتا ہے یہ تو شہزادہ مردان ہے۔ پھر اسے ہوش میں لانے کے لیے بار بار اس کو پکارتا ہے کہ شہزادہ مردان اٹھو، لیکن وہ مسلسل شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ادھر عطا حسن خط پڑھ رہے ہیں خلیفہ کی طرف سے، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی حکمرانی کو لمبا کرے، آپ کے غلبے کو دوام بخشے، ہر شر اور سو سے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی حفاظت اور حمایت فرمائے۔ چونکہ آپ نے باغ ڈور سنبھالی ہے تو خلیفہ نے تمام ریاستی معاملات و اختیارات آپ کی طرف منتقل کرنے اور آپ کو شرف اور عظمت کے اعلیٰ ترین مقام سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اس فضل و احسان کے ساتھ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ پھر ایلچی کہتا ہے کہ خلیفہ حضرت جب آپ کا خط پڑھ رہے تھے تو میں ان کے حضور میں تھا۔ خلیفہ حضرت کی زوجہ آپ کی بہن خدیجہ ارسلان خاتون نے مکہ اور مدینہ کے کریم میں آپ کے اور خلیفہ حضرت کے نام سے خطبے پڑھنے کا حکم دیا۔ دریں اسنا بغداد اور پڑوس کی عمارتوں میں بھی آپ کے نام کے خطبے پڑھے جائیں گے، آپ کے نام کے سکے بنائے گئے ہیں۔ عطابے اور دوسرے لوگ یہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ سلطان الپسلان کہتا ہے یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو خلیفہ حضرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، احسن طریقے سے اسے ادا کریں گے، سب مطمئن رہیں۔ ایلچی ہاں میں سر آتا ہے۔ سلطان الپسلان پھر بولتے ہیں، کہتے ہیں جب تک ہماری حکمرانی ہے انصاف کا سورج مزید چمکتا رہے گا اور ہمارے زیر اقتدار تمام لوگ خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ آنے والی خوشخبری واضح ہے، مبارک غزوے اور عظیم فتوحات پہلے سے زیادہ قریب ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ تمام لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر ناظرین منظر بدلتا ہے، آوار کی طرف کہہ رہا ہے کہ خنجر سلطان الپسلان کے دل میں گھونپنا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا ہے۔ دوسری طرف سلطان الپسلان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ عطا حسن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ محل سے باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں آوار کے کافروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے مجھے سکون نہیں آ رہا، اس کی زندگی کے لیے بہت فکر مند ہوں، جلد از جلد ہمیں اپنے بھائی کو چھڑانا ہے، رب کی اجازت سے ان کے قبضے سے دونوں کو حاصل کر لیں گے سلطان محترم، یہ کہتے ہیں عطابے، اور ہم آوار اور آنی دونوں کو فکر نہ کریں۔ پھر ادھر باگرات قید خانے میں کہتا ہے میں یہی ڈھونڈ رہا تھا، گویا اس کا معنی اس آیت سے ملتا جلتا ہے جو تم بار بار پڑھ رہے تھے۔ نص کہتی ہے جانوروں سے پوچھو وہ تمہیں سکھائیں گے، پرندوں سے پوچھو تمہیں بتائیں گے، یا زمین سے بات کرو تمہیں آگاہ کرے گی، سمندر کی مچھلیاں تم سے بات کریں گی، ان میں سے کون نہیں جانتا کہ یہ خداوند کے دست قدرت کی کاریگری ہے۔ یہ لکھا ہوتا ہے سفر ایوب آیت نمبر 12 میں۔ آخری آیت سلطان الپسلان نے آ کر پڑھی ہوتی ہے تو باگرات یہ سن کر حیران ہوتا ہے، کہتا ہے اپنی کتاب کی طرح آپ نے ہماری کتاب بھی حفظ کر رکھی ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ سلطان الپسلان کہتے ہیں جو کچھ میں غور سے پڑھوں وہ میری یادداشت سے آسانی سے نہیں ہٹتا شہنشاہ باگرات، انسان پر لازم ہے کہ جس پر ایمان ہے اس کے متعلق اچھی طرح جان لے، اسے جاننا چاہیے کہ کیا چیز اس پر ایمان نہیں لائی اور کیوں نہیں لائی۔ باگرات ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر سلطان الپسلان کہتے ہیں سنا ہے کہ کاؤنٹیون نے تمہیں دانا بنا کر ہمارے سامنے پھینکنا کافی نہیں سمجھا، بلکہ تمہارا تخت لپارت خاندان کو سپرد کرنے کے لیے آستینیں چڑھا لی ہیں۔ اپنے بھائی دمیتری کے زندہ ہوتے ہوئے یقیناً تم لپارت خاندان کو تخت نشین ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، کیا ایسے ہے؟ باگرات اٹھتا ہے، کہتا ہے دمیتری۔ الپسلان کہتا ہے کاؤنٹیون کی مدد کے ہوتے ہوئے لپارت خاندان کے خلاف تمہارا بھائی تنہا مزاحمت کر سکے گا؟ اتنی طاقت ہے اس میں؟ باگرات کہتا ہے وہ ابھی جوان اور ناتجربہ کار ہے، وہ میرے بھائی کو مار سکتے ہیں، نیکو لپارت تخت نشین ہونے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر ڈالے گا، لعنت ہو۔ پھر کہتا ہے اگر مجھے یہاں رکھنا ہے سلطان الپسلان تو میرے بھائی کی مدد ضرور کرنا اور اس کی تخت نشینی یقینی بنانا۔ بادشاہ باگرات مزید کہتا ہے کہ لپارت آپ کے بھی دشمن ہیں، ہم دونوں جانتے ہیں۔ سلطان الپسلان کہتا ہے تم اور تمہارا بھائی میرے دشمن نہیں ہو، اگر ہے یہ الگ بات ہے، ہم کسی نہ کسی طرح آپس میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، مگر لپارت خاندان کے ساتھ نہیں، یا مجھے یا میرے بھائی دمیتری کو تخت نشین ہونا چاہیے، یہ آپ کے مفاد میں ہے سلطان الپسلان۔ میرا بھائی ابھی اپنے زیر حکم اعلیٰ کے دیر بنیت میں ہے، لپارت خاندان والے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، دمیتری بھائی کا بحفاظت تخت تک پہنچنا ضروری ہے سلطان الپسلان، اقتدار کے کھیل میں آپ کو اس کی حمایت کرنی ہوگی۔ سلطان الپسلان اس کی طرف دیکھ کر کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مردان کو گھوڑے پر بٹھا کر لایا جاتا ہے رے محل میں، اور تو اس کو گرفتار کر کے لا رہا ہوتا ہے۔ ادھر عطا حسن کہتے ہیں کہ شہنشاہ باگرات کا آپ سے
मदद तलब करना यकीनी था सुल्तान मोहतरम, लेकिन ये इस हाल में होगा बिल्कुल नहीं सोचा था। सुल्तान अरबसान कहते हैं और कोई चारा नहीं वो जानता है, उसके साथ मौजूद हाफिज जिंदान में क्यों है हाजिर? अताबे कहते हैं सुल्तान मोहतरम चाहे तो उसका जिंदान यानी सेल बदल दें, उसे इसकी जगह छोड़ दें। सुल्तान अरबसान कहते हैं नहीं, बरअक्स जब तक बागरात वहाँ है उसे इसके साथ रखें। मैं सबब नहीं जानता, लेकिन अभी भी मुझे बागरात की जहानत और अकल पर भरोसा है। उसके सवाल के जवाब देने के लिए उसके साथ किसी का होना बेहतर है। इतने में मर्दान को गिरफ्तार करके ले आता है आर्तुक, और कौरत ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आर्तुक मर्दान को घुटनों के बल बिठाता है और कहता है मेरे सुल्तान ये हाजिर है, गद्दार आपके कदमों में है जिसका मुस्तहिक है सुल्तान मोहतरम। बातूर भी इतने में वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर सुल्तान अलपसान मर्दान से कहते हैं उठो, लेकिन वो उठने लगता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, शराब का मारा हुआ है और नशे से अभी भी धुत है, उसका असर खत्म नहीं हुआ। और गुस्से से आगे बढ़ते हैं, उसे उठाकर कहते हैं उठ बोल, किसने तुझे धमकाया, किस चीज ने इस गद्दारी पर तुझे उभारा, बोल। कौरब कहते हैं सुल्तान मोहतरम मैं अपने बेटे को बेहतर जानता हूँ, जरूर इस कमीने काफर ने इसे इसकी जान की धमकी दी होगी, वरना ये ऐसा कुछ न करता। अब जो कुछ जानता है सब हमें बताएगा, बोल बता। सुल्तान अरबसान कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, कोई भी वजाहत इसके जुर्म की हद को कम नहीं करेगी। उसने इसे इसकी जान की धमकी दी, तब भी इसकी वजह से हजारों जानें जाया हुई, फिर रखकर उसे थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं बेशर्म। कौरब उसे कहते हैं बोल, अभी कोई तो जवाब बता, खामोश क्यों है, बोल। मर्दान कहता है मैंने जो भी किया बिल्कुल अपनी रजामंदी से किया। सुल्तान अरबसान कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ, आखिरी वुजू कर ले। कौरब कहते हैं सुल्तान मोहतरम, लेकिन अरबसान हाथ उठा देते हैं, कहते हैं मेरा फैसला कतई है कौरब साहब। आर्तुक कहता है सुल्तान मोहतरम की बात सुन चुके हो, चलो। फिर वो मर्दान को लेकर वहाँ से चला जाता है। कौरब अब बेचैन है और वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था, यानी अपने बेटे मर्दान के साथ मिलकर। सुल्तान अरबसान आगे बढ़ जाते हैं तो कौरब भी कुछ सोचने के बाद उनके साथ मिल जाते हैं। उधर आवार अभी भी दोहराया जा रहा है कि खंजर सुल्तान अरबसान के दिल में घोंपना है। इधर में सीटी बजाता हुआ वहाँ आता है काउंटल्यून और आवार के पास आकर बैठ जाता है और फिर आवार की तरह वो भी दोहराने लगता है और फिर कहता है मुझे यकीन है दियो तुम अरबसान के सबसे बड़े दुश्मन हो। फिर एड्रियन झटके से जाकर उसे उठाता है यानी आवार को, तो काउंटल्यून कहता है आहिस्ता आहिस्ता, अभी बहुत हसास है। आवार बुत बना खड़ा है और एड्रियन उसे लेकर जिंदान से बाहर चला जाता है। काउंटल्यून भी उसके पीछे पीछे दफा हो जाता है। उधर आखिरी वजू कर रहा है मर्दान, इतने कौरत भी वहाँ आते हैं और आकर कहते हैं आर्तुबे अगरचे ये गद्दार है तब भी मेरा बेटा ही रहेगा, इसका अंजाम वाज़ेह है, आखिरी बार बाप बेटे की तरह इकट्ठे बैठने दें। आर्तुक बे कहते हैं सिपाही से चलो इन्हें मौका दो। फिर वो मर्दान के करीब आते हैं और उसके सामने आकर बैठ जाते हैं और फिर मर्दान को अपने गले लगा लेते हैं। कौरब कहते हैं कसम खाता हूँ मैं इस तख्त पर बैठूंगा, हर वो शख्स जो सोचता है कि हम इस तकलीफ के मुस्तहिक हैं सबका एहतसाब करूंगा बेटा। मर्दान कहता है अपनी आंखों से आंसू ना बहाएं और ना ही दिल को गमगीन करें बाबा, रूह के जिस्म से अलग होते वक्त सबसे सख्त अल्फाज आप कहना ताकि चचा ये ना सोचें कि आप मेरा बदला लेंगे, वो सोचें कि मेरा खून रायगा जाएगा। कौरब कहते हैं जमीन और आसमान पानी और आग गवाह होंगे कि मेरी आंखें आंसू नहीं बहाएंगी बेटा, बहने वाली वह चीज तुम्हारे साथ ऐसा करने वालों का खून होगा। वो अपने बाप कौरबे का हाथ चूमता है और माथे से लगाता है, कहता है इस दिन को मत भूलना, मेरे खून को रायगा ना जाने देना बाबा, मैं आपको माफ करता हूँ। कौरबे दोबारा उसे अपने गले से लगा लेते हैं और फिर उसको चूमने लगते हैं। अदाबे कहते हैं कि जबकि काउंटल्यून सजोक रियासत के शहजादे को हलीफ के तौर पर अपने साथ रख सकता था, उसने ये जानते हुए भी कि उसे फांसी होगी हमारे सामने फेंक दिया। वाज़ेह है कि उसके पास शहजादे मर्दान की मौत का मंसूबा है, वाज़ेह है वो शैतान हुक्मरान खानदान में नफाक फैलाने के दरपे है, या उसने सोचा कि उसे माफ कर दिया जाएगा, ये कहते हैं बातूर साहब, और कहते हैं और उसे जासूस के तौर पर काम करने के लिए छोड़ दिया हो, कौन जानता है। सुल्तान अरबसान कहते हैं लियोन के मंसूबा से नतीजा नहीं बदल सकता, शहजादे मर्दान के लिए फैसला वाज़ेह है। ताबे कहते हैं और लिपारत उनका क्या करेंगे सुल्तान मन। इतने में आर्तुक वहाँ आता है, आकर कहता है सुल्तान मन मर्दान तैयार है। सुल्तान अरबसान कहते हैं पहले मर्दान का मामला खत्म कर लें, फिर लिपारियत की भी बारी आएगी। तमाम लोग ताबेदारी का कहते हैं। फिर सुल्तान अरबसान तख्त से उठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, तमाम लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो मैदान में पहुँचते हैं, रे महल के मैदान में जहाँ मर्दान को लाया जा चुका है। तमाम अहले दरबार खवातीन और दूसरे लोग वहाँ मौजूद हैं। इधर में सुल्तान अरबसान को दिखाया जाता है जो कि महल के ऊपर बरामदे में खड़े हैं। अताबे हसन और कौरब भी ये मंजर देख रहे हैं। सुल्तान अरबसान कहते हैं शहजादे मर्दान तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और अमीर फाजुलिया पर हमला किया, यही नहीं बल्कि मेरी भेजी हुई फौज का भी मुकाबला किया। हमने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि फाजुलिया ने हमारे खिलाफ साजिश की थी, लेकिन तुम बाज नहीं आए, काफरों के साथ इत्तेहाद किया और वो भी अपनी रियासत और अपने खानदान के मुकाबले में। तुम्हारी गद्दारी की वजह से हमारे हजारों सिपाही शहीद हुए। तुमने सज्जोक रियासत के वकार को, चागरी साहब की साख को और अपने वालिद कौरत साहब की इशरत को दागदार किया। जान लो कि गद्दारी करने वाला खा मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, सज्जोक रियासत का इंसाफ उसे सजा देने में दरेग नहीं करे। मैदान आंखें फाड़े सुल्तान अरबसान की तरफ देख रहा होता है। फिर अताबे हसन से आंखों ही आंखों में सुल्तान अरबसान इशारा करते हैं तो अताबे हसन बोलते हैं कि जल्लाद आए। इधर में सिपाही हुक्म सुनकर वहाँ से चला जाता है और फिर नमूदार होता है जल्लाद, चेहरे पर निकाब डाले। फिर सुल्तान अरबसान हाथ बुलंद करते हैं और उसे गला घोंट कर मारने की सजा का ऐलान करते हैं। मर्दान कहता है सुल्तान अरबसान तुम्हारे जिस्म को भेड़िए खा जाएं, तुम अपने बच्चों को जवान होता ना देख सको, अपने खून में गरक हो जाओ। इतने में जल्लाद उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसके इशारा को घूंट देता है। जब उसकी सांसें रुक जाती हैं तो उसको जमीन पर फेंक दिया जाता है। सुल्तान अरबसान कौरब बे की तरफ देख रहे हैं, जबकि तमाम शाही खानदान दुखी तो है, लेकिन आखिर फैसला सल्तनत का है और रियासत का फैसला सबसे अहम फैसला होता है। गद्दार चाहे कोई
کوئی بھی ہو موت کی سزا اس کے لیے لازم ہے۔ سلطان عربستان مسلسل قورت بے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ دکھی دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر جلاد اپنا کام تمام کر چکا ہے، یعنی مردان کو مار کر زمین پر گرایا جا چکا ہے۔ سلیمان شاہ، سپاہی اور تمام لوگ وہاں موجود ہیں اور عبرت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر سلطان عربستان واپس مڑتے ہیں۔ قورت بے کچھ نہیں کہہ رہے، صرف صبر کر رہے ہیں، اور جب عربستان وہاں سے چلا جاتا ہے تو قورت بے بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سپاہی آتے ہیں اور مردان کی لاش کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ قورت بے یہ کہتے جا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا خون رائے گا نہیں جائے گا عربستان۔ پھر وہ اپنے آنسو پونچھتے ہیں۔ ادھر آوار کی ٹنڈ کر دی گئی ہے اور وہ مسلسل دیو کی طرح کھایا جا رہا ہے، تو کاؤنٹینر کہتا ہے کھاؤ کھاؤ اسے جب تک تمہارا پیٹ نہ بھر جائے، تمہیں مضبوط ہونا ہے، اور پھر اسے وہ مزید پانی بھی پلاتے ہیں۔ آوار مسلسل وحشیوں کی طرح کھانے پہ جپٹا ہوا ہے اور پانی کے ساتھ ایڈرین مزید نشاور دوا بھی اسے پلایا جا رہا ہے۔ آوار بھی بھوکوں کی طرح وحشی پن سے پانی کو پیتا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر سلطان عربستان کہتے ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے شہنشاہ باغرات کی باتوں نے ہماری سوچ کی تصدیق کی۔ اگر سلیپارت چہارم جارجیا کے تخت پر بیٹھ گیا تو لیون کے ساتھ ان کا اتحاد برقرار رہے گا۔ اگر ان کا اتحاد برقرار اور مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے لیے اناطولیا کو فتح کرنا مشکل ہوگا۔ عطابے کہتے ہیں ہمیں شہنشاہ باغرات کے بھائی دمیتری کو تخت پر بٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ سلطان عربستان کہتے ہیں بالکل، لیکن ہمارا باج گزار وفادار بننے کی شرط کے ساتھ۔ عطابے کہتے ہیں بالکل ایسے ہی۔ پھر وہ باتور بے سے کہتے ہیں ریس سے فوج روانہ ہونے سے قبل قریبی قلعوں سے ایک امدادی دستہ جارجیا کی طرف روانہ کریں، جو حکم سلطان من۔ یہ کہتے ہیں باتور بے، اور پھر سلطان عربستان کہتے ہیں شہزادہ دمیتری کل ہماری حفاظت میں دربند سے دار حکومت تبلیسی جائے گا اور سجوگ ریاست کے باج گزار کے طور پر تخت پر بیٹھے گا۔ پھر منظر بدلتا ہے تو ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ بالکل تیار کر کے آوار کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کاؤنٹینر کہتا ہے اگر ہم اسے تھوڑا سا اور کاٹ دیں، اس کے لباس کو جگہ جگہ سے کاٹ دیتے ہیں۔ آوار بت بنا کھڑا ہے تو کاؤنٹینر کہتا ہے اب یہ ایسے شخص کی طرح لگ رہا ہے جو اپنی زندگی کے لیے زندان سے فرار ہو گیا ہو۔ کیا خیال ہے ایڈرین کہتا ہے بالکل، مجھے یقین ہے کوئی نہیں جان پائے گا کہ ہم نے اسے خود چھوڑا ہے۔ پھر کاؤنٹینر اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے آوار سے خنجر سلطان عربستان کے دل میں گھونپنا ہے، این دل پر۔ آوار پھر وہی کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ خنجر سلطان عربستان کے دل میں گھونپنا ہے، خنجر سلطان عربستان کے دل میں گھونپنا ہے، بار بار وہ یہی کہہ رہا ہے۔ کاؤنٹینر سے روبوٹ کی طرح تیار کر دیا ہے اور پھر کاؤنٹینر سے کہتا ہے اسے بغیر کسی کے دیکھے محل کے ہر ممکن قریب چھوڑ دو۔ ایڈرین کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ پھر کاؤنٹینر کہتا ہے بہت اداس ہوں کہ اب تمہیں نہیں دیکھ پاؤں، الوداع دیو۔ پھر اسے گلے ملتا ہے اور ایڈرین اس روبوٹ کو پکڑ کر بازو سے آگے کی طرف چلا دیتا ہے۔ پھر کاؤنٹینر مسکراتا ہوا کہتا ہے امید ہے کہ تم نے آوار کو یاد کیا ہوگا سلطان عربستان، یہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچے گا۔ پھر ریس شہر میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں قورت بے غمگین پریشان بیٹھے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے کا خیال آ رہا ہوتا ہے جس نے کہا تھا میرے لیے آنسو مت بہائیں، میرے لیے غم نہ کرے بابا، جب روح میرے جسم سے نکل رہی ہو تو سخت ترین الفاظ آپ بولنا، اس دن کو مت بھولیے گا، میرا خون بغیر انتقام کے مت چھوڑیے گا۔ پھر اسے خیال آتا ہے جب سلطان عربستان نے اسے سزائے موت دی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ سلطان عربستان تم اپنے خون میں غرق ہو جاؤ، تم اپنے بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے نہ دیکھو۔ پھر سلطان عربستان آ کر بیٹھ جاتے ہیں قورت بے اپنے بھائی کے پاس، کہتے ہیں میرے بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت دکھ اور شدید تکلیف ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ریاست غداری کو معاف نہیں کر سکتی۔ جبکہ قورت بے کو ابھی بھی اپنے بیٹے کے الفاظ ذہن میں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے کے وہ الفاظ بھی یاد آتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی سے سچ مت بولنا اور انہیں یہی بتانا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں۔ پھر قورت بے کہتے ہیں ہم نے ریاست کے لیے باپ بیٹے سے لے کر بھائی تک کا نقصان قبول کیا ہے، میرا دل ضرور درد میں ہے، لیکن میرے بیٹے کی غداری کی قیمت موت تھی۔ اولاد تو دوبارہ مل جائے گی لیکن ریاست ٹوٹ گئی تو دوبارہ نہیں بن سکتی، مجھے اپنے درد کے ساتھ گزارنے کے لیے مزید وقت دیں، پھر ہم دوبارہ آپ کے مقصد کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سلطان عربستان کہتے ہیں درد اور غم ختم ہونے پر ہماری صفوں میں لوٹ آئیں، جلدی مت کریں۔ قورت بے کہتے ہیں شکریہ سلطان من۔ اتنے میں عطسس وہاں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آوار مل گیا ہے سلطان من۔ پھر آوار کو دکھایا جاتا ہے جو بت بنا کھڑا ہے۔ عطابے اس سے کہہ رہے ہیں میرے بہادر جواب دو، تم بول کیوں نہیں رہے؟ آکنائے کہتی ہیں حسن صاحب شاید یہ سن نہیں پا رہا، مزید کوشش نہ کریں۔ گوہر کہتی ہے ایسا کیسے ہوا، یہ کہاں سے باگ کر رہا ہے، یہ کچھ کیوں نہیں بول رہا؟ صفیہ کہتی ہے غالباً صدمے میں ہے، ظاہر ہے بہت مشکل سے بچے وہاں سے۔ سائجن کہتی ہے نہ ہی بول رہا ہے نہ ہماری بات سن رہا ہے، انہوں نے ہمارے بہادر کے ساتھ کیا کیا؟ آکنائے کہتی ہیں انہوں نے اس کے جسم کو اور روح کو اذیت دی ہے۔ عطابے حکیم سے پوچھتے ہیں کیا اس کے جسم پر کوئی زخم ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں کوئی زخم نہیں ملا وزیر حضرت، بس سر پر یہ نشان ہے۔ اتنے میں سلطان عربستان وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہے میرا بھائی؟ اور وہ آوار کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، آوار بت بنا بیٹھا ہے۔ پھر سلطان عربستان اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عطسس کہتا ہے یہ بالکل نہیں بول رہا، ایک ہی جگہ اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ سلطان عربستان اسے کہتے ہیں کیا مجھ سے بھی بات نہیں کرو گے؟ میں تمہارا سلطان عربستان ہوں۔ یہ سن کر آوار سر اٹھاتا ہے اور اس کے دماغ میں گھومنے لگتے ہیں وہی الفاظ، سلطان عربستان کے دل میں خنجر گھونپ دو گے، این دل میں۔ سلطان عربستان کہتے ہیں میری آنکھوں میں دیکھو، آوار مجھ سے بات کرو، کچھ تو بات کرو بھائی۔ لیکن آوار کے دماغ میں وہی الفاظ نشے کی وجہ سے گھوم رہے ہیں۔ سلطان عربستان کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو حکیم صاحب جلدی جلدی اس کا علاج کریں اور ان کو بہتر کریں، یہ سب انشاءاللہ ختم۔ اگر کاؤنٹری ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ہم نے جو سنا ہے اس کے مطابق شہزادہ دمیتری آج تاج پوشی کی تقریب کے لیے دربند سے روانہ ہوں گے اور نکولا لیپارت آپ کی بھیجی گئی فوج کے لیے ممنون ہیں جناب، وہ خاص طور پر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں ان کے لیے آپ کے ساتھ متحد ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، اور کہا ہے کہ وہ باغرات خاندان کے کسی فرد کو دوبارہ جارجیا کے تخت پر نہیں بیٹھنے دیں گے اور یہ کہ بلا شبہ وہ دارالحکومت تبریسی میں تاج پہنے گے۔ کاؤنٹینر مسکراتا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر سردار البطور بے سے کہتا ہے کہ سلطان عربستان نے کئی سپاہیوں کو جارجیا میں بھیجا ہے، میں بھی چلا جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں تیر چلانا بھی جانتا ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں بطور صاحب۔ بطور صاحب کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا کہا سردار، صرف تیر چلانا کافی نہیں ہے، آپ کو ہر بار عین ہدف کو نشانہ بنانا ہوگا۔
ہوگا، میں بھی اس لڑائی میں نہیں جاؤں گا، ہم مل کر سلطان کی غیر موجودگی میں رے کا دفاع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہاں بلا یعنی جولیا آ جاتی ہے اور کہتی ہے باتور صاحب میں نے آپ کے لیے سفر کا اہتمام کیا ہے لیکن آپ نہیں جا رہے۔ سردار الپ وہاں سے چلا جاتا ہے تو جولیا کہتی ہے میں بہت خوش ہوں، پھر ہمارا نکاح جلد ہو جائے گا۔ باتور کہتے ہیں توبہ استغفر اللہ، نکاح وکاح کچھ نہیں ہوگا جولیا خاتون، آپ نے مجھے غلط سمجھا، جب آپ نے میری بات سنی تو میں نے یہ کہنے کی ہمت پیدا کی تھی، میں ان الفاظ کو خود سے کہہ کر دہرا رہا تھا، یعنی جولیا کہتی ہے یعنی آپ نے مجھے نکاح کی پیشکش نہیں کی۔ باتور کہتے ہیں نہیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، میں نے نہیں کی۔ جولیا خاتون انتہائی مایوس ہو جاتی ہیں اور دکھی بھی۔ سلطان الپسان ادھر باگرات کے پاس قید خانے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جلد ہی ہم تمہارے بھائی دمیتری کو بادشاہ بنانے جورجیا جائیں گے، شہنشاہ باگرات، لیکن اس کے بدلے میں تمہارے بھائی کو سلجوقوں کا باج گزار بننا پڑے گا۔ باگرات کہتا ہے بنے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سلطان الپسان کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے خط لکھو تاکہ وہ جان لے کہ تم بھی راضی ہو۔ بولتے کیوں نہیں، کیا سوچ رہے ہو شہنشاہ باگرات؟ باگرات کہتا ہے جو کچھ ہمارے لیے کر رہے ہو وہ تمہاری مہربانی نہیں ہے سلطان الپسان، لپارت کی بجائے دمیتری کا تخت نشین ہونا تمہارے حق میں ہوگا۔ سلطان الپسان کہتے ہیں یا تو وہ خط لکھو اور اس پر یقین کرنے کے لیے کوئی نشانی دو، یا لپارت اور اس کے ساتھی تمہارے بھائی کو تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی قتل کر دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی محفوظ رہے، تخت نشین ہو اور جورجیا کی حکمرانی باگرات خاندان میں رہے تو میری بات مانو۔ وہ کہتا ہے آپ کی تمام شرائط مانوں گا سلطان الپسان، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، مجھے سلجوقوں کے باج گزار کے طور پر جورجیا جانے کی اجازت دیں۔ سلطان الپسان کہتے ہیں تو تم اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تم نے سورماری میں دی گئی میری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مزاحمت کی، میرے آدمیوں کی موت کا سبب بنے، اب سے تمہاری جگہ سلجوقی ریاست کے زندان میں ہے۔ پھر وہ اپنی سنہری سونے سے بنی سلیب اپنے گلے سے اتارتا ہے، کہتا ہے یہ بیک وقت میری مہر بھی ہے، میرے باج گزار بننے کا خط لکھو اور مہر لگا دو اور دمیتری کو دے سکتے ہو، میرے بھائی کو بادشاہ بننا مبارک ہو، وہ میرا حکم دیکھ کر بلا جھجک آپ کی بیعت کر لے گا۔ سلطان الپسان کہتے ہیں درست فیصلہ کیا شہنشاہ باگرات۔ وہ کہتا ہے دیکھیں گے سلطان الپسان۔ ادھر سردار اور سے بطور پہ کہتے ہیں آپ اور میں جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں رہ کر تیر اندازی کی مشق کریں گے اور اچھی طرح مشق کے بعد ہم فتح کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ادھر میں سلطان الپسان وہاں نمودار ہوتے ہیں، صفیہ خاتون اور دوسرے تمام خاص سپاہی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ صفیہ کہتی ہیں صحیح جائیں سلطان الپسان، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلطان الپسان کہتے ہیں تمہاری دعائیں ہمیشہ ہماری حفاظت کرنے والی ڈھال کی مانند ہے صفیہ، آوار کے لیے بہت افسردہ ہوں اور میرا ذہن یہی رہے گا۔ وہ کہتی ہے فکر نہ کریں، میں خود اس کا خیال رکھوں گی اور انہیں حکیم کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنے کا کہوں گی۔ سلطان الپسان کہتے ہیں آپ سب اللہ کی حفاظت میں۔ سلطان الپسان اپنے خاص سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر آوار جو کہ شفا خانے میں پڑا ہوا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ عین دل میں سلطان الپسان کے خنجر کو گھونپنا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے تبلیسی کو، جہاں ایک سالار کہتا ہے کہ حیران ہیں کہ آپ کو اس دور دراز غار میں کیوں بلایا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہنشاہ باگرات ترکوں کا قیدی ہے اور اگر ہم شہزادے دمیتری کو جورجیا کا تخت سنبھالنے کی اجازت دیتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ جورجیا پھر اپنے تاریخ دنوں کو بدلنے کا انتظار کرے گا۔ دمیتری اپنے بھائی باگرات کی رہنمائی میں جورجیا کو چلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن قید میں موجود باگرات کو کون چلائے گا؟ اس کی رسیاں تھامنے والے ترک۔ اس وجہ سے ہمیں کسی بھی باگرات کو جورجیا کے تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا ہے اور ہے وہ شہزادہ نکولا۔ وہ کمانڈر سے کہتے ہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں شہزادے نکولا؟ وہ کہتا ہے اب میرے دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ جورجیا سلطنت کے عظیم کمانڈر بنے اور ان قریب جورجیا پر ترکوں کے ہونے والے قبضے سے بچائیں، تم اور تمہارے سپاہی میرے ساتھ رہیں، تخت پر شہزادہ دمیتری نہیں میں بیٹھوں گا اور تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ میرا ساتھ دو گے۔ وہ کمانڈر اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ سلطان الپسان بڑی تیزی سے تبلیسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سپاہیوں کا ایک دستہ بھی ہے۔ ادھر ایڈین کہتا ہے کاؤنٹریوں سے کہ سلجوقی لشکر صبح سویرے رے سے نکل گیا ہے، جورجیا کے راستے پر ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی کہ سلطان الپسان تبلیسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کاؤنٹریوں کہتا ہے اب سمجھ آیا کہ الپسان نے ملعون باگرات کو کیوں معاف کیا، وہ جورجیا کو اپنی حمایت میں لینا چاہتا ہے، فوجیوں کو فوراً تیار کرو، ہم جورجیا جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو آپ کا حکم، اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر کورد بھی اپنے بیٹے مردان کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمانڈر بھی ان کے پاس کھڑا ہے جو کہتا ہے بہادروں کے بہادر چاغری سردار کا پوتا اور سلجوق خاندان کے شہزادے کا کسی انجان آدمی کی طرح کھلے میں دفن ہونا میرا دل قبول نہیں کر سکتا جناب۔ کورد کہتے ہیں دنیا ایسی ہے ہرکوت، ایک دن آپ عظیم سلجوق ریاست میں شہزادے ہوں گے اور اگلے دن بے نام قبر، بے وقت کی گئی بغاوت کا نتیجہ اور کیا ہوتا ارکوت۔ پھر کورد بے اپنے بیٹے کی قبر پر پانی ڈالنے کے بعد اٹھتے ہیں، ارکوت کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں با اعتماد سرداران اور کمانڈروں کو جمع کرو، کون ہمارے ساتھ ہے اور کون نہیں، دیکھتے ہیں اور اس بنیاد پر منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جناب حالات ابھی گرم ہیں، تھوڑا انتظار کریں۔ وہ کہتے ہیں ارکوت اگر میں نے تمہارے ساتھ یہ موضوع ذکر کیا ہے تو جان لو کہ وقت قریب ہے اور تمہیں جو ضروری ہے کرنا چاہیے، کمانڈروں کو جلدی جمع کرو۔ ارکوت خاں میں سر ہلاتا ہے۔ ادھر تبلیسی دکھایا جاتا ہے جہاں نکولا اپنے سپاہیوں کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، کہتا ہے کہاں رہ گئے شہزادے دمیتری؟ اتنے میں اسے دمیتری آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ ہنستا ہوا ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے مرنے کا وقت ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ دمیتری بھی اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے۔ نکولا اسے کہتا ہے یہاں سے آگے جہنم ہے۔ دمیتری کہتا ہے نکولا تم بھی باقی لپارت کی طرح غدار ہو۔ نکولا اسے کہتا ہے چپ رہو اور اپنی آخری دعا مانگ لو۔ اتنے میں الپسان وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں وہ اپنی آخری دعا نہیں مانگے گا بلکہ تخت کی قسم کھائے گا۔ دمیتری بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے اور سلجوق سپاہی آ کر وہاں دیوار کی طرح ان کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان الپسان کہتے ہیں جورجیا کا نیا بادشاہ شہزادہ دمیتری ہے۔ نکولا غصے سے سلطان الپسان کی طرف دیکھتا ہے۔ سلطان الپسان کو خیال آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور جاتا ہوا دیکھ رہا ہے دمیتری کو۔ ایسے کہتا ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سلطان من، کیا ہم شہزادہ دمیتری کی حفاظت نہیں کریں گے؟ سلطان الپسان کہتے ہیں اس کے تبلیسی پہنچ جانے تک دور سے دیکھتے رہیں گے، میرا
اندازہ ہے کہ لیپارت راستے میں چھپ کر انتظار کر رہے ہوں گے. اگر ہم شہزادے کے پاس گئے اور اپنے آپ کو ظاہر کیا تو لیپارت خوفزدہ ہو جائیں گے اور باہر نہیں آئیں گے. اصل کہتا ہے تو باہر آنے دے کافروں کو تاکہ ہم سب کو تباہ کر دیں. سلطان ایمن سلطان الپسان کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم شہزادے دمیتری کو تاج اور تخت پر پہنچائیں گے. سلطان الپسان اپنے خیال سے واپس آتے ہیں تو نکولا کہتا ہے افسوس تم دمیتری کو تخت دینے کے چکر میں اپنا تخت اور جان بھی کھو دو گے. سلجوق سپاہیوں کو بہت غصہ آ رہا ہے اور لیپارت نکولا تلوار نکال لیتا ہے. کہتا ہے تم دمیتری کے ساتھ مرو گے. پھر سلطان الپسان بھی تلوار نکالتے ہیں اور ان کے سپاہی بھی حملہ کر دیتے ہیں ان صلیبیوں پر اور انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. پل بھر میں ان کی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس خون ریز لڑائی میں آخرکار فتح ہوتی ہے مسلمانوں کی اور شہزادے دمیتری کی فوج کی. ادھر آکھنا ماں آوار سے کہہ رہی ہیں میرے بیٹے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. آوار کچھ بولنے لگتا ہے لیکن نہیں بولتا. صفیہ خاتون کہتے ہیں شاید وہ کچھ بولنے لگا ہے لیکن وہ نہیں بولتا اور دل ہی دل میں پھر دہرانے لگتا ہے وہی بات یعنی سلطان الپسان کے سینے میں خنجر گھونپنے کی. آوار کہتا ہے صرف سلطان الپسان. سیجن خاتون کہتی ہیں کیا اسے اس کے کمرے میں نہ لے جائیں جہاں یہ اتنا وقت سوتا اور جاگتا ہے. صفیہ کہتے ہیں سیجن اما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ دیکھ کر یاد آ جائے اور بولنے لگے. ادھر صلیبی سپاہی جو کہ بچے کچھ ہیں ابھی تک ان کے ساتھ سلطان الپسان کے سپاہیوں کی لڑائی جاری ہے اور رہتے سہتے سپاہیوں کو بھی وہ مارتے دکھائی دیتے ہیں. اور آخرکار اس جنگ میں نکولا لیپارت کے تمام سپاہی اپنی جان سے جاتے ہیں اور واصل جہنم ہوتے ہیں. نکولا کو بھی قیدی بنا کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے سلطان الپسان کے سامنے. سلطان الپسان کہتے ہیں اب سب اپنے لائق مقام پر جائیں گے اور نکولا سے کہتے ہیں تم زندان میں اور شہزادہ دمیتری اپنے تخت پر. دمیتری کہتا ہے آپ کی مدد کے شکر گزار ہیں سلطان الپسان. در حقیقت میں حیران تھا کہ آپ نے یہاں آ کر میری حفاظت کی. سلطان الپسان کہتے ہیں امانت اپنے مالک کے حوالے کرنی چاہیے شہزادہ دمیتری. پھر وہ خط دیتے ہیں جو کہ باغداد کی طرف سے مہر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی گولڈن سلیب اور مہر بھی ہے. دمیتری خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور تھوڑا حیران بھی ہوتا ہے کہ ہمیں باج گزار بننا پڑے گا. نکولا مسلسل سلطان الپسان کی طرف دیکھے جا رہا ہے. دمیتری خط کو پڑھتا ہے اسے سمیٹ اور الپسان کی طرف دیکھنے لگتا ہے. سلطان الپسان کہتے ہیں تمہارا بھائی چاہتا تھا کہ جارجیا کے تخت کے لیے لیپارت کے خلاف تمہاری مدد کریں بیعت کے بدلے میں. پھر دمیتری وہ سلیب اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح کی قسم کھاتا ہوں میری وفاداری ہمیشہ آپ کے وفادار خادم کی حیثیت سے رہے گی. میری جان بچانے کے لیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ سلطان الپسان. نکولا کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ادھر لیٹ ہو چکا ہے کاؤنٹیون اور اپنے دانت بولے کتے کی طرح پیستا دکھائی دیتا ہے. کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر ہم دیر کر بیٹھے. ایڈرین کہتا ہے جناب کیا ہم حملہ کریں گے لیکن کاؤنٹیون کہتا ہے نہیں ایڈرین وہ میری توقع سے زیادہ ہیں. میں ایک سپاہی کی قربانی بھی نہیں دے سکتا جبکہ آنی خطرے میں ہے. واپس جائیں گے. پھر وہ وہاں سے واپس دفع ہو جاتے ہیں. ادھر آوار کو اس کے کمرے میں لایا جا چکا ہے. وہ روبوٹ کی طرح چلتا ہوا اپنے کمرے کو دیکھ رہا ہے. سیجن خاتون اسے اس کے کپڑے دکھا رہی ہیں. آکنے اما بھی کہتی ہیں میں باقاعدگی سے آ کر دیکھوں گی کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے. پھر خواتین وہاں سے چلی جاتی ہیں اور آوار کی نظر پڑتی ہے اپنے خنجر پر. وہ خنجر کی طرف بڑھتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے اور اسے خیال آتا ہے پھر اسی جملے کا خنجر سلطان الپسان کے دل میں گھونپنا ہے. ادھر کورے کھڑے ہیں ایک سلجوق سپاہی کے سامنے جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یعنی تم ہمیں الپسان کے حوالے کر دیتے. واقعی وہ سپاہی کہتا ہے آپ کبھی بھی سلجوق ریاست کے تخت پر نہیں بیٹھیں گے کورت صاحب. آپ کی غداری سلطان الپسان اور تمام لوگوں پر آشکار ہو جائے گی. ہو سکتا ہے میں نہ بتا سکوں لیکن کوئی نہ کوئی ضرور آپ کی غداری کو ظاہر کرے گا. کورت بے غصے سے تلوار نکالتے ہیں اور اس سلجوق سپاہی کی شارک کاٹ دیتے ہیں. وہ زمین پر گر کر شہید ہو جاتا ہے. پھر کورت بے دوسرے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اور عبرت پکڑو ہمیں اپنے راستے سے واپس بھیجنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوگا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. جو راستے میں ہمارا ساتھ دیں گے مستقبل میں انہیں سلجوق ریاست کے طاقتور عمرا کے طور پر یاد رکھا جائے گا. وہ سپاہی کہتے ہیں ہم آپ کی راہ میں جان دیں گے کورت صاحب. ادھر سلطان الپسان کے سامنے دمیتری ہے. کہتا ہے بہادروں کے بہادر انصاف کے علمدار سلطان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں بالکل شرم محسوس نہیں کروں گا. یہ ایک اعزاز ہے. وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے سلطان الپسان کے سامنے. کہتا ہے اب سے آپ کا راستہ میرا راستہ اور آپ کا حکم میرا وعدہ ہے. سلطان الپسان اٹھتے ہیں اس کا کندھا تھپتھپاتے ہیں. وہ بھی اٹھ پڑتا ہے اور پھر سلطان الپسان کے سامنے تاج پیش کیا جاتا ہے. سلطان الپسان دمیتری کو وہ تاج پہناتے ہیں. کہتے ہیں اس تاج کے ساتھ اب سے جارجیا کا شہنشاہ باغداد خاندان کا شہزادہ دمیتری ہے اور اس کی زمین سلجوق ریاست کی ہے. وہ کہتا ہے عیسیٰ مسیح اور آپ کی قسم کھاتا ہوں سلطان الپسان میں ایک اچھا بادشاہ بنوں گا. سلطان الپسان کہتے ہیں ایک اچھا بادشاہ بننے سے پہلے آپ کو ایک اچھا چرواہا ہونا چاہیے. چرواہا سو گیا تو لومڑیاں بھیڑوں پر حملہ کر دیتی ہیں اس لیے آپ کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. اپنے لوگوں مظلوموں اور غریبوں کی حفاظت کریں. وہ ہمیشہ آپ کے سائے میں پناہ لیں گے. جس طرح ایک درخت اپنے تنے سے پرورش پاتا اور مضبوط ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی رعایا کی دعاؤں سے عظیم ہوتے ہیں. اگر رعایا کا دل زخمی کریں گے تو اپنی جڑوں پر کلہاڑیاں چلائیں گے. یاد رکھیں آپ اپنے سر پر تاج کے مالک نہیں بنیں گے. اس کا مالک پہلے اللہ عز و جل ہے پھر رعایا ہے. پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ریش شہر جہاں آوار ابھی بھی بت بنا بیٹھا ہے. اتنے میں اس کے کانوں میں سلطان الپسان کے آنے کے الفاظ گونجتے ہیں تو وہ اپنا خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے. اس کو اپنے بیلٹ میں رکھتا ہے اور وہی فکرہ اس کے ذہن میں دوڑ رہا ہوتا ہے. وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے. ادھر سلطان الپسان رے محل میں ایک فاتح اور عزت دار حکمران کی طرح عظیم جلال کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. عطاب حسن دوسرے سپاہی اور تمام اہل درباران باتور بے سمیت تمام ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں جیتے رہیں. سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جارجیا کو صرف اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنی تلوار سے زیادہ تیز دماغ سے فتح کیا. اللہ آپ کو مزید بہت سی فتوحات سے نوازے. تمام لوگ آمین کہتے ہیں. آگنائے کہتی ہیں ماشاءاللہ ہر سفر سے فاتح واپس آؤ. تمہاری ریاست ہمیشہ قائم رہے.
رہے۔ سیلجن اما اور تمام لوگ پھر آمین کہتے ہیں۔ سلطان اعلی پرسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام لوگ پھر سلطان اعلی پرسان زندہ باد اور فتح مبارک کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ ادھر اعلی پرسان کا عظیم سپاہی اور سرجوکیوں کا بہادر جانباز آوار بے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن نشے کی حالت میں اپنے ہوش میں نہیں، اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے ہیں۔ خنجر ان کے بیلٹ میں لگا ہوا ہے اور مسلسل ان کے دماغ میں وہی جملہ دوڑ رہا ہے۔ خنجر سلطان اعلی پرسان کے دل میں گھونپنا ہے۔ خون کی طرح ان کے جسم میں یہ الفاظ سرایت کر چکے ہیں۔ کاؤنٹ لیون نے نشے کی زیادتی کی وجہ سے یہ الفاظ اس کے دل میں نقش کر دیے اور دماغ سے بھی وہ الفاظ جانے کا نام نہیں لے رہے۔ اسے میں آوار سلطان اعلی پرسان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلطان اعلی پرسان اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی، اور پھر بڑھتے ہیں آوار بے کی طرف۔ آوار بے کو مسلسل وہی خیال آ رہا ہوتا ہے اور سلطان اعلی پرسان اس کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمام سپاہی اور لوگ آوار کو دیکھ کر خوش ہیں۔ سلطان اعلی پرسان کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن آوار تیزی سے اپنا خنجر نکالتا ہے اور سلطان اعلی پرسان کے عین دل میں گھونپ دیتا ہے۔ تمام لوگ یہ سن کر انتہائی دکھی اور غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ آوار نے یہ کیا کر دیا اور کیسے اس نے اپنے سلطان اور عظیم سلطان اعلی پرسان کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ پھر دہراتا ہے عین دل میں اپنے خنجر کو سلطان اعلی پرسان کے جسم سے نکالتا ہے اور دوبارہ وار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اتنے میں سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں، آرتوں کا اور آتسیس وغیرہ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور سلطان اعلی پرسان شدید زخمی حالت میں زمین پر گر جاتے ہیں۔ صفیہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں اور تمام لوگ انتہائی دکھ اور صدمے کی حالت میں ہیں۔ آوار کی گردن پر آرتوں کا خنجر رکھا ہوا ہے، جبکہ ایکسس نے اپنی تلوار نکالی ہوئی ہے جو اس پر تانی گئی ہے۔ سلطان اعلی پرسان شدید تکلیف میں ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی غم زدہ ہیں، جبکہ آوار بت بنا روبوٹ کی طرح کھڑا ہے۔ تمام لوگ سلطان اعلی پرسان کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اعلی پرسان اب بے ہوش ہو چکا ہے۔ اور یہیں پہ اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے